नानक संत चरण संग उधरे, और माया मगन चले सब डारी। ब्रह्मादक सब चंद मुनीश्वर, रसक ठाकुर गुण गावत। इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख धरन, अगवन आवत पुन धावत। सिद्ध मनुख देव अरदान, एक तिलता को मर्म न पावत। प्रै प्रभ प्रीत प्रेम रस भगति, हर जनता कै दर्श समावत। तिसै त्याग आन को जाचै, मुख दंत रसन सगल कस जावत। रे मन मूल सिमर सुख दाता, नानक दास तुझै समझावत। माया रंग बिरंग करत ब्रह्मो, कै कूप गुबार प्रयो है। एता गाबे आकाश न मावत, विष्टा अस्तकर्म उदर भरियो है। दह दिसता है महाभिखिया को, पर तन छीन अज्ञान हरियो है। जो बन बीत जरा रोग ग्रसियो, जम डूतन दन मृत मरियो है। अनक जोन संकर नृग पुंचत, सासन दुख गलत गरियो है। प्रेम भगत उदरै से नानक, कर कृपा संत आप करियो है। गुण समूह फल सगल मनोरथ, पूर्ण होई आस हमारी। औकद मंत्र तंत्र पर दुखा, सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत्सर तृष्णा, बिंस जाए हर नाम उचारी। स्नान दान तापन सुज क्रिया, चरण कमल हृदय प्रवतारी। साजन मिहि सखा हर बंदप, जी तान प्राण आधारी। ओट गही स्वामी समर्थ है, नानक दास सदा बलिहारी। आवद कटन जात प्रेम रस, चरण कमल संग। दावन बंदे न जात विदे, मन दर्श मग। पावक जरो न जात रहो, जन धूर लग। नीर न साकस बोल, चलै हर पंथ पग। नानक रोग दोख अगमो, छिदे हर नाम खग। उद्यम कर लागे बहु पाती, बिचरै अनक शास्त्र बहु खटुआ। भस्म लंघाए तीर्थ बहु प्रमते, सूख मदेह बंदै बहु जटुआ। बिन हर भजन सगल दुख पावत, जो प्रेम बढ़ाए सो तके हटुआ। पूजा चक्र करत सोम पाका, अनक पात थाटै कर थटुआ। सवैये महल्ले पहले के। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। इक मन पुरख ध्याए बरदाता, संसार सदा बखियाता। ताह चरण ले हृदय बसावो, तो परम गुरु नानक गुण गावो। गावो गुण परम गुरु सुख सागर, दुरत निवारण शब्द सरे। गावै गंभीर तीर मत सागर, जोगी जंगम ध्यान तरे। गावै इंद्राद भगत प्रहलाद को, आत्म राजन जानियो। कब कल सो जस गावो गुरु नानक, राजोग जिन माणियो। गावै जन काल जुगत जुगेश्वर, हर रस पूर्ण सर्व कला। गावै सनका साध सुधाद को, मुन जन गावै अशल सला। गावै गुण धूम टल मंडल वै, भगत पाए रस जानियो। कब कल सो जस गावो गुरु नानक, राजोग जिन माणियो। गावै कपिलाद जुगेश्वर, परम्पर अवतार बरु। गावै जम दग्न परशुरामेश्वर, कर कुठार तेज हरियो। मूदो अकरूर बिदर गुण गावै, सर्वातम जन जानियो। कब काल सो जस गावो गुरु नानक, राजोग जिन माणियो। गावै गुण बन चाड़खा दर्शन, ब्रह्मादिक सुमरंथ गुण। गावै गुण से सहजे बरस, आद अंतरे विलाग तुणाव।
ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਮਾਂ ਦਿਓ ਬੈਰਾਗੀ ਜਿਨ ਧਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਓ। ਕਾਵੋ ਕਾਲ ਸੁਜਾ ਸੁਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜੋ ਜਨ ਮਾਣਿਓ। ਰਾਜੋਗ ਮਾਣਿਓ ਬਸਿਓ ਨਿਰਵੈਰ ਧੰਤਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਰੂਦਰੀ ਨਾਮ ਲੈ ਤੇਰੇ ਨਿਰੰਤਰ। ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੰਕਾਲ ਆਦਿ ਜਨ ਕਾਲ ਜੁਗ ਹੈ ਲੱਗ। ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਧਨ ਜਨਮ ਸਕਿਆਦ ਭਲੋ ਜਾਗੋ। ਪਾਤਾਲਪੁਰੀ ਜੈਕਾਰ ਧੁਨ ਕਬ ਜਨ ਕਲ ਬਖਾਣਿਓ। ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਰਾਜੋ ਤੈ ਮਾਣਿਓ। ਸਾਜੋ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਸ਼ਰਿਓ ਬਲਵਾਵਣ ਪਾਇਓ। ਤ੍ਰੇਤੈ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਕਹਾਇਓ। ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ। ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜਾ ਭੈ ਭਗਤ ਹੈ ਜਾਂਦੀਓ। ਕਾਲ ਜੁਗ ਪ੍ਰਮਾਨ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਦਮਰ ਕਹਾਇਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜਾ ਵਿਚਾਲਿਆ ਟਾਲ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਫਰਮਾਇਓ। ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰੋਦਾਸ ਭਗਤ ਜੈ ਦੇਵ ਤਰਲੋਚਨ। ਨਾਮਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਦਾ ਗਾਵੈ ਸਮਲੋਚਨ। ਭਗਤ ਬੇਣ ਗੁਰ ਵੈ ਸਹਿਜਾ ਤੁਮ ਰੰਗ ਮਾਣੈ। ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭ ਨ ਜਾਣੈ। ਸੁਖ ਦਿਓ ਪਰੀਖਤ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੋਤਮ ਰਿਖ ਜਸ ਗਾਇਓ। ਕਾਵੋ ਕਾਲ ਸਨਾਨ ਗੁਰੂ ਨਿਤ ਨਵ ਤਰ ਜਗ ਛਾਇਓ। ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਪਿਆਲ ਭਗਤਨ ਗਾਲ ਭੁਜੰਗਮ ਮਹਾਦੇਵ। ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਦਾ ਜੋਗੀ ਜਤ ਜੰਗਮਾਇ। ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਮੁਨ ਬਿਆਸ ਜਿਨ ਬੇਦ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਣ ਚੁਰੈ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਸਤਿ ਸਵਾਰਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਅਖੰਡ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਜਾਣਿਓ। ਜਪ ਕਾਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਸਹਿਜੋ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ। ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਵਨਾਥ ਧਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਇਓ। ਮਾਂ ਦਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੈ ਜੀਣ ਚਕਰ ਵੈ ਕਹਾਇਓ। ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਬਲਰਾਓ ਸ਼ਬਦ ਪਾਤਾਲ ਬਸੰਤੋ। ਪਾਰਥਰ ਗੁਣ ਚਰੈ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸੰਗ ਰਹੰਤੋ। ਪੂ ਦੂਰਵਾ ਪਰਉ ਰਵੰਗ ਰਹਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ। ਕਾਵ ਕਾਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਘਟ ਘਟ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ। ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਧਨ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਨ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕ ਤੁਮ ਧਰਿਓ ਜਨ ਹੱਥੋ। ਤਾਂ ਧਰਿਓ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਸਾਜ ਅੰਮਿਓ ਬੁੱਠੋ ਛਜ। ਸੁਰ ਨਰ ਗਣ ਮਨ ਬੋਹਿ ਅਗਾਜ। ਮਾਰਿਓ ਕੰਟਕ ਕਾਲ ਗਰਜ ਧਾਵਤ ਲਿਓ ਵਰਜ। ਪੰਜ ਭੂਤ ਏਕ ਘਰ ਰਾਖ ਲੈ ਸਮਝ। ਜਗ ਜੀਤੋ ਗੁਰਦੁਆਰ ਖੇਲੇ ਸਮਤ ਸਾਰ। ਰਥ ਉਨ ਮਨ ਲਿਵ ਰਾਖ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ। ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ। ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਕਾਲਖ ਖਨ ਉਤਾਰ। ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨ ਜਾਹੇ ਦਰਸ ਦੁਆਰ। ਓਏ ਜੋ ਸੇ ਵਹਿ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਗਾਖੜੀ ਬਿਖਮਕਾਰ। ਤੇ ਨਰ ਭਵ ਉਤਾਰ ਕੀਏ ਨਿਰਭਾਰ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਹਿਜ ਸਾਰ ਜਾਗੀਲੇ ਗੌਰ ਵਿਚਾਰ। ਨਿਮਰੀ ਭੂਤ ਸਦੀਵ ਪਰਮ ਪਿਆਰ। ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ। ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ। ਤੈ ਤੋ ਦੜਿਓ ਨਾਮ ਪਾਰ ਬਿਮਲ ਜਾਸ ਬਿਥਾਰ। ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸੁਜਨ ਜੀਆਂ ਕੋ ਆਧਾਰ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰ। ਰਹਿ ਜਗਤਰ ਜਲ ਪਦਮ ਵਿਚਾਰ। ਕਲ ਪਤਾਰ ਰੋਗ ਵਿਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰ। ਆਤਮਾ ਤ੍ਰਿਵਿਦ ਤੇਰਾ ਏਕ ਲਿਵਤਾਰ। ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਬਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ। ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ। ਤੈ ਤੈ ਹਦਰਥ ਪਾਇਓ ਮਾਨ ਸੇਵਿਆ ਗੁਰ ਪਰਵਾਨ। ਸਾਧ ਅਜਗਰ ਜਨ ਕੀਆ ਉਨਮਾਨ। ਹਰ ਹਰ ਦਰਸ ਸਮਾਨ ਆਤਮਾ ਬੰਤ ਗਿਆਨ। ਜਾਣੀ ਅਕਲ ਗਤ ਗੁਰ ਪਰਮਾਨ। ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਚਲ ਠਾਨ ਬਿਮਲ ਬੁੱਧ ਸਥਾਨ। ਪਹਿਰ ਸੀਲ ਸਨਾਹ ਸਕਤ ਵਿਦਾਰ। ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ। ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਰਤ ਤਮ ਹਰਨ ਦਹਨ ਅਗ ਪਾਪ ਪ੍ਰਨਾਸਨ। ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਬਲਵੰਤ ਕਾਮ ਅਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਨਾਸਨ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਸ ਕਰਨ ਸਰਨ ਜਾਚਕ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣ। ਆਤਮ ਰਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਕਹਿਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਢਾਲਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕ ਸਤ ਲਾਗੇ ਸੋ ਪੈ ਤਰੇ। ਗੁਰ ਜਗਤ ਫਿਰਨ ਸੀ ਅੰਗਰੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਲਹਿਣੀ ਕਰੈ। ਸਦਾ ਅਕਲ ਲਿਵ ਰਹੈ ਕਰਨ ਸਿਉ ਇੱਛਾ ਚਾਰ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਪੂਰ ਜੋ ਨਿਵੈ ਖਵੈ ਕਸ ਬਿਮਲ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਤਤ ਜਾਣਿਓ ਸਰਬਗਤ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ, ਸਹਿਜ ਭਾਏ ਸਾਚੋ ਕਿਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਬਾਣੀ। ਗੁਰਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਪਾਇਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗ੍ਰਾਹਿ ਲਇਓ, ਹਰ ਪਰਸਿਓ ਕੁਲ ਸਮੁੱਲ ਵੈ, ਜਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲਹਿਣੇ ਪਇਓ। ਮਨ ਵਿਸਾਸ ਪਾਇਓ ਗਹਿਰ ਗਉ ਹਦਰਥ ਦਿਓ, ਗਰ ਲਾਸ ਤਨ ਅਠਿਓ, ਅਮਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਤ ਅੰਤਰਗਤ ਪੀਓ। ਰਿੱਧ ਵਿਗਾਸ ਜਾਗਿਓ ਅਲਖ ਕਲ ਧਰੀ ਜੁਗੰਤਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਰਵਿਓ ਸਮਾਨ ਨਿਰੰਤਰ। ਉਦਾਰੋ ਚਿਤ ਦਾਰਦ ਹਰਨ ਪਖੰਤੇ ਕਲ ਮਲ ਤਰਸਨ, ਸਦ ਰੰਗ ਸਹਿਜ ਕਲ ਉਚਰੈ, ਜਸ ਜੰਪੋ ਲਹਿਣੇ ਰਸਨ। ਨਾਮ ਅਫਕਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਅਰ ਨਾਮ ਸਮਾਧ ਸੁਖ ਸਦਾ, ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋ ਹੈ। ਰੰਗ ਰਤੋ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਲ, ਨਾਮ ਸੁਰ ਨਰਵੋ ਹੈ। ਨਾਮ ਪਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ, ਸਤ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਰਬ ਲੋਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੇ 68 ਮੱਜਨ ਹੋਏ, ਸੱਚ ਤੀਰਥ ਸੱਚ ਇਸਨਾਨ, ਅਰ ਭੋਜਨ ਪਾਓ ਸੱਚ ਸਦਾ ਸੱਚ। ਸੱਚ ਪਾਖੰਤ ਸੋ ਹੈ। ਸੱਚ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਸੰਗਤੀ ਬੋ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤ, ਸੱਚ ਕਬ ਜਨ ਕਲ ਵਖਾਣ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਸੱਚ ਜਨਮ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅਮੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਭ ਕਰੈ, ਹਰਿ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਬਸ ਕਰੈ ਸਭੈ ਬਲ। ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਬਸੈ, ਦੁਖ ਸੰਸਾਰਹਿ ਖੋਵੈ। ਗੁਰ ਨਵਨਿਧ ਦਰਿਆਓ, ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਧੋਵੈ। ਸੋ ਕਹ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਤੀਜੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋਈ ਪਰਖ ਸਿਵਰ ਸਾਚਾ, ਜਾ ਕਾ ਏਕ ਨਾਮ ਅਛਲ ਸੰਸਾਰੇ। ਜਿਨ ਭਗਤ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੇ, ਸਿਮਰੋ ਸੋਈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਤਿਤ ਨਾਮ ਰਸਿਕ ਨਹਿਣ, ਨਾਨਕ ਲਹਿਣਾ ਥਪਿਓ। ਜੇਨ ਸਰਬ ਸਿੱਧੀ, ਕਬ ਜਨ ਕਲ ਸੁਬੁੱਧੀ। ਕੀਰਤ ਜਨ ਅਮਰਦਾਸ ਵਿਸਤਰੀਆ, ਕੀਰਤ ਰਬ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰੈ। ਸਾਖ ਤਰੋਵਰ ਮਬਲਸਰਾ, ਉੱਤਰ ਦਖਿਣੇ ਪੁਬ ਅਰ ਪਛਮ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਪੰਥ ਨਰਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਨ ਗੁਰਮੁਖ ਵਰਦਾਇਓ। ਉਲਟ ਗੰਗ ਪਛਮ ਧਰਿਆ, ਸੋਈ ਨਾਮ ਅਛਲ ਭਗਤੈ ਭਵ ਤਾਰਨ। ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਰਿਆ, ਸਿਮਰੈ ਸੋਈ ਨਾਮ। ਜਾਖੇ ਅਰ ਕਿਨਰ ਸਾਧਕ, ਸਿੱਧ ਸਮਾਧ ਹਰਾ। ਸਿਮਰੈ ਨਖੇਤਰ ਅਵਰ ਧਰੁ ਮੰਡਲ, ਨਾਰਦਾਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਰਾ। ਸਸਿਅਰ ਅਰ ਸੂਰ, ਨਾਮ ਉਲਾਸ ਹੈ। ਸੈਲ ਲੋ ਜਿਨ ਉਤਰਿਆ, ਸੋਈ ਨਾਮ ਅਛਲ ਭਗਤੈ ਭਵ ਤਾਰਨ। ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕੋ ਫੁਰਿਆ, ਸੋਈ ਨਾਮ ਸਿਵਰ ਨਵਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ। ਸਿਵ ਸਨਕਾਦ ਸਮੁਦਰਿਆ, 84 ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਜਿਤ ਰਾਤੇ। ਅੰਬਰੀਕ ਭਵ ਜਲ ਤਰਿਆ, ਉਦੋ ਅਕਰੂਰ ਤਿਲੋਚਨ ਨਾਮਾ। ਕਲ ਕਬੀਰ ਕਿਲ ਬਖ ਹਰਿਆ, ਸੋਈ ਨਾਮ ਅਛਲ ਭਗਤੈ ਭਵ ਤਾਰਨ। ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕੋ ਫੁਰਿਆ, ਤਿਤ ਨਾਮ ਲਾਗ 33 ਧਿਆਵੈ। ਜਤੀ ਤਪੀਸਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਸੋਈ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਗੰਗੇ ਪਿਤਾਮਹਿ। ਚਰਨ ਚਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਿਆ, ਤਿਤ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੰਭੀਰ ਗੁਰੂ। ਮਤ ਸਤ ਕਰ ਸੰਗਤ ਉਦਰੀਆ, ਸੋਈ ਨਾਮ ਅਛਲ ਭਗਤੈ ਭਵ ਤਾਰਨ। ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕੋ ਫੁਰਿਆ, ਨਾਮ ਕਿਤ ਸੰਸਾਰ ਕਿਰਨ ਰਬ ਸੁਰਤ ਰਸਾਖੈ। ਉੱਤਰ ਦਖਿਣੇ ਪੁਬ ਦੇਸ, ਪਛਮ ਜਸ ਭਾਖੈ। ਜਨਮ ਤੈ ਸਖ ਹੱਥ, ਜਿਤ ਨਾਮ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸੈ। ਸੁਰ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਵ, ਛਿਹ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸਾਸੈ। ਭਲੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇ ਜੋ ਤਨੋ, ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਧਿਆਇਓ। ਸੋਈ ਨਾਮ ਭਗਤ ਭਵ ਜਲ ਹਰਨ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਤੈ ਪਾਇਓ। ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਦੇਵ 33 ਸਰ, ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਨਰ। ਨਾਮ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਧਾਰੇ, ਜਹ ਨਾਮ ਸਮਾਧਿਓ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਸਮ ਕਰ ਸਹਾਰੇ, ਨਾਮ ਸਿਰੋਮਣ ਸਰਬ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਰਹਿ ਲਿਵ ਧਾਰ, ਸੋਈ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ। ਅਮਰ ਗੁਰ ਤੁਸ ਦਿਓ ਕਰਤਾਰ। ਸਤ ਸੂਰੋ ਸੀਲ ਬਲਵੰਤ, ਸਤ ਭਾਏ ਸੰਗਤ ਸਗਨ ਗੁਰੂ। ਮਤ ਨਿਰਵੈਰ ਲੀਣਾ, ਜਿਸ ਧੀਰਜ ਧਰ ਧਵਲ ਤੁਜਾ। ਸੀਤ ਬੈਕੁੰਠ ਬੀਣਾ, ਪਰਸੈ ਸੰਤ ਪਿਆਰ। ਜਿਹ ਕਰਤਾਰੇ ਸੰਜੋਗ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਅਮਰ ਗੁਰ ਕੀਤੋ ਜੋਗ, ਨਾਮ ਨਾਵੜ ਨਾਮ ਰਸ ਖਾਣ। ਅਰ ਭੋਜਨ ਨਾਮ ਰਸ ਸਦਾ ਚਾਏ। ਮੁਖ ਮਿਸ਼ਟ ਬਾਣੀ, ਧਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ। ਜਿਸ ਪਸਾਇ ਗਤ ਅਗਮ ਜਾਣੀ। ਕੁਲ ਸੰਬੋਹ ਸਮੁਦਰੈ, ਪਾਇਓ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਸਕਿਆਥ ਜਨਮ ਕਲ ਉਚਰੈ, ਗੁਰ ਪਰਸਿਓ ਅਮਰ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਬਾਰਜ ਕਰ ਦਾਹਿਣੇ ਸਿੱਧ ਸਨ, ਮੁਖ ਮੁਖ ਜੋਵੈ। ਰਿੱਧ ਵਸੈ ਵਾਂਗ, ਜੋ ਤੀਨ ਲੋਕਾਂਤਰ ਮੋਹੈ।
ਹਿਰਦੈ ਬਸਿਆ ਕਹਿਓ ਸੋਏ ਰਸ ਤਿਨਹੀ ਜਾਤੋ, ਮੁਖੋਂ ਭਗਤ ਉਚਰੈ ਅਮਰ ਗੁਰ ਇਤ ਰੰਗ ਰਾਤੋ। ਮਸਤਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੋ ਕਰਮ ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਧਿਆਇਓ, ਪਰਸਿਓ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕ ਸਰਬ ਇੱਛ ਜਿਨ ਪਾਇਓ। ਚਰਨ ਤਾ ਪਰਸ ਕੇ ਹੱਥ ਚਰਨ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਵਲ ਰਹਿ, ਹੱਥ ਤਾ ਪਰਸ ਕੇ ਹੱਥ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪੈ। ਜੀ ਤਾ ਪਰਸ ਕੇ ਹੱਥ ਜੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਭਣੀਜੈ, ਨੈਣ ਤਾ ਪਰਸ ਕੇ ਹੱਥ ਨੈਣ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਖੀਜੈ। श्रवण ता परस के हथ श्रवण गुर अमर सुनिजै, सके हथ जो हियो जित ही वसे गुर अमर निज जगत पिता। सके हथ सो सिर जालप पणै, सो सिर निवै गुर अमर नित। ते नर दुख नह भुख ते नर निधन नह कहियै, ते नर शोक नह हुए ते नर से अंत न लहियै। ते नर सेव नह करहै ते नर सह सह समपै, ते नर दलीचै बहै ते नर उथप बिथपै। सुख लहै ते नर संसार में अवै पट रिप मद ते है, सके हथ ते नर जालप पणै गुर अमरदास सो प्रसन्न जै। तै पढ़ियो एक मन धरियो एक कर एक पछाणियो, नैण वैण मोय एक एक दोय ठाई न जाणियो। सुपन एक परतख एक एक समह लीनो, 30 एक अर 5 सिद्ध 35 नखीणो। इको जे लाख लखो अलख है एक एक कर वर्ण्यो, गुर अमरदास जालप पणै तू एक लोड़ है एक मन्यो। जे मत गई जय देव जे मत नामे समाणी, जे मत तरलोचन चित भगत गंभीर है जाणी। रुक मांगद करतूत राम जंपो नित भाई, अम्बरीक प्रहलाद शरण गोबिंद गत पाई। तै लोभ क्रोध तृष्णा तजी सो मत जल जानी जुगत, गुर अमरदास निज भगत है देख दर्श पावो मुक्त। गुर अमरदास परसिय पोहम पातक विनाश है, गुर अमरदास परसिय सिद्ध साधक आसास है। गुर अमरदास परसिय ध्यान लहिए पह मुक है, गुर अमरदास परसिय अब लभै गोह चुकै। एक बिन दो गण जो तह रहे जास मंत्र मान बह लहै, जाल पा पदार्थ इतड़ै गुर अमरदास डिठै मिलहै। सच नाम करतार सोधड़ नानक संग्राह्यो, तात अंगद लहना प्रगट तास चरण निवराह्यो। तित कल गुर अमरदास आसा निवास, तास गुण कमण बखाणो, जो गुण अलख अगमत नहीं गुण अंत न जानो। बोह तो विधाते निर्मयो सब संगत कुल उदरण, गुर अमरदास कीरत कहे त्राहि त्राहि तो पा शरण। आप नारायण कलातार जग मह परवरियो, निरंकार आकार जोग जोत जग मंडल करियो। जह कहता भरपूर शब्द दीपक दीपायो, जह सिखे संग्रहो तत हर चरण मिलायो। नानक कुल निमल अवतरियो अंगद लहणी संग हो, गुर अमरदास तारण तरण जन्म जन पा शरण तो। जप तप सत संतोख पिख दर्शन गुर सिखै, शरण तप रहित उबरे छोड़ जंपर की लिखै। भगत पाए भरपूर हृदय उचरै कर तारै, गुर गहुर दरियो पलक डुबंत्य तारै। नानक कुल निमल अवतरियो गुण करतारै उचरै, गुर अमरदास निज जिन पेख्यो तिन दुख दरिद्र पर हर परै। चित चित बहार दास कहो पर कह पे न सको, सर्ब चिंत तुद पास साध संगत हो तको। तेरे हुक्म पवै निशान तो करो साहिब की सेवा, जब गुर देखे सुपदिष्ट नाम करता मुख मीवा। अगम अलख कारण पुरख जो फरमावै सो कहो, गुर अमरदास कारण करण जिब तू रखे तिब रहो भिखे के। गुर ज्ञान अर ध्यान अर तत स्यो तत मिलावै, सच सच जानिए एक चित्त हिलावै। काम क्रोध बस करे पवन उडंत न धावै, निरंकार कै बसै देश हुक्म उज विचार पावै। कल माहे रूप करता पुरख जो सो जाने जिन किछ कियो, गुर मिलियो सोई भिखा कहे सहज रंग दर्शन दियो। रहो संत हो टोल साध बहु तेरे डिठे, सन्यासी तपसीए मुखो ए पंडित मिठे। वर्ष एक हो फिरियो कने नो परचो लायो, कहते कहती सुनी रहत को खुशी न आयो। हर नाम छोड़ दूजे लगे तिनके गुण हो क्या कहो, गुर दइए मिलायो भिखिया जिव तू रखे तिव रहो। पहर समाध स्नाह ज्ञान है आसन चढ़ियो, धर्म तनख कर गहो भगत सीले सर लड़ियो।
ਭੈ ਨਿਰਭਉ ਹਰ ਟਲ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਨੀਜਾ ਗੱਡਿਓ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਪਤ ਪੰਚ ਦੂਤ ਬਿਖੰਡਿਓ। ਭਲੋ ਪੁਹਾਲ ਤੇ ਜੋ ਤਨੋ ਨਿਰਪਤਨਾਥ ਨਾਨਕ ਬਰ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸਚ ਸਲ ਪਾਣ ਤੈ ਦਲ ਜਿਤੋ ਐਵ ਜੁਧ ਕਰ। ਕਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋਰ ਮਾਵਲ ਕੁਸੁਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨ ਆਵੈ। ਰਬ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਕਬ ਜਨ ਪਲ ਉਨੇ ਜੋ ਗਾਵੈ। ਪੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੈ। ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਕੇ ਚੌਥਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਧਿਆਵੋ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਗਾਵੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨ ਹੋਏ ਬਿਗਾਸਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰ ਜਨੇ ਕੀ ਆਸਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ। ਅਬਨਾਸੀ ਅਵਗਤ ਧਿਆਇਓ। ਤਿਸ ਭੇਟੇ ਦਾਰਿਦਰ ਨਾ ਚੰਪੈ। ਕਲ ਸਹਾਰ ਤਾਸ ਗੁਣ ਜੰਪੈ। ਜਪਿਓ ਗੁਣ ਬਿਮਲ ਸੁਜਨ ਜਨ ਘੇਰਿਆ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਾ ਕੋ ਪੁਰਿਆ। ਇਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਉਰ ਧਰਿਆ। ਹਰ ਨਾਮ ਰਸ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਹਕ। ਚਾਹਕ ਤਤ ਸਮਤਸਰੇ। ਕਵ ਕਲ ਠਕਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅਵਰ ਪਰੇ। ਛੂਟਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮੈਂ ਅਮਰਾਪਦ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਸਦ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਪੀਵੈ ਸੰਤ ਕਰੈ ਮਨ ਮਜਨ। ਪੂਜ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰੀਆ। ਤਿਨ ਪਉ ਨਿਵਾਰ ਅਨਪੈ ਪਦ ਦੀਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਮਾਤਰ ਤੇ ਉਦਰ ਤਰੇ। ਕਵ ਕਲ ਠਕਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅਵਰ ਪਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿ ਗੂੜ ਬਿਮਲ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਆਤਮ ਰੰਗ ਚਲੂਲ ਭਇਆ। ਜਾਗਿਆ ਮਨ ਕਵਲ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਕਾਸਿਆ। ਅਭੈ ਨਿਰੰਜਨ ਘਰੇ ਲਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆਲ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਤਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸ ਪੰਚ ਕਰੇ। ਕਵ ਕਲ ਠਕਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅਵਰ ਪਰੇ। ਅਨਪਉ ਅਨੁਮਾਨ ਅਕਲ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਪਾਰਸ ਭੇਟਿਆ ਸਹਿਜ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਭਗਤ ਭਾਏ ਭੰਡਾਰ ਪਰੇ। ਮੇਟਿਆ ਜਨਮਾਂਤ ਮਰਨ ਭਉ ਪਾਗਾ। ਚਿਤ ਲਾਗਾ ਸੰਸੋਖ ਸਰੇ। ਕਵ ਕਲ ਠਕਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅਵਰ ਪਰੇ। ਅਵਰ ਪਰੇ ਪਾਇਓ ਪਾਰਿ ਅੰਤਰ ਧਾਰਿਓ। ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਆਤਮ ਪ੍ਰਬੋਧ ਮਨ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਸਦਾ ਚਾਹੇ ਹਰ ਪਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਆਪੇ ਜਾਣੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣੈ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਗਦ ਸੁਮਤ। ਗੁਰ ਅਮਰ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਓ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਅਟਲ ਅਮਰ ਪਦ ਪਾਇਓ। ਸੰਤੋਖ ਸਰੋਵਰ ਬਸੈ ਮੈਂ ਰਸ ਰਸਨ ਪ੍ਰਕਾਸੈ। ਮਿਲਤ ਸਾਤ ਉਪਜੈ ਦੂਰਤ ਦੁਰੰਤਰ ਨਾਸੈ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪਾਇਓ ਦਿਨ ਤਿਹਾਰ ਮੰਗ ਨ ਉਟੈ। ਸੰਜਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸੀਲ ਸਨਾਮ ਫੁਟੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਿਦਨੈ ਸਿਰਿਓ। ਜਗ ਜਸ ਤੂਰ ਬਜਾਇਓ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਵੈ ਅਮਰ ਪਦ ਪਾਇਓ। ਜਗ ਜੀਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਨ ਏਕ ਤੇ ਆਇਓ। ਧਨ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਨ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ। ਨਾਮ ਰਿਦ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਰਿਦ ਸੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦਾਸੀ। ਸਹਿਜ ਸਰੋਵਰ ਮਿਲਿਓ ਪੁਰਖ ਭੇਟਿਓ ਬਨਾਸੀ। ਆਦਿਲੇ ਭਗਤ ਜਿਤ ਲਗ ਤਰੇ। ਸੋ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰੀਤ ਭੂਵਲੀ ਨਾ ਹੂਟੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਅਥਾਓ ਅਮੈ ਧਾਰਾ ਰਸ ਗੂਟੈ। ਮਤ ਮਾਤਾ ਸੰਤੋਖ ਪਿਤਾ ਸਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ। ਜੋਨੀ ਸੰਭਿਓ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਚਨ ਤਰਾਇਓ। ਅਵਗਤ ਗੋਚਰ ਅਪਰ ਪਰ ਮਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਜਗਤ ਉਧਾਰਣਾ ਪਾਇਓ। ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਭਗਤੈ ਪਵਤਾਰਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਹਰਿ ਨਾਮ ਬਿਸੂਗੀ ਬਿਖੈ ਨਿਵਾਰਨ। ਸਹਿਜ ਸਰੋਵਰ ਫਲਿਓ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਲਾਗੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈਐ ਤਨ ਤੇ ਜਨ ਵਡ ਭਾਗੇ। ਤੇ ਮੁਕਤੇ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਗੁਰ ਪਰਚਾ ਪਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਜਾਇਓ। ਸੇਜ ਸਦਾ ਸਹਿਜ ਛਾਵਾਨ ਸੰਤੋਖ ਸਰਾਚਿਓ। ਸਦਾ ਸੀਲ ਸਨਾਹੁ ਸੋ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਚਰਿਓ। ਨਾਮ ਟੇਕ ਸੰਗਾਦ ਬੋਏ। ਅਜੋਨੀਓ ਪਲ ਅਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਨਿਵਾਸ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੋ ਸਹਿਜ ਸਰੋਵਰ ਵਾਸ। ਗੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਗੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਦੁਰ ਦੁਰੰਤਰ ਨਾਸੈ। ਗੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਾਨ ਅਵਮਾਨ ਨਿਵਾਰੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਗੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸ਼ਬਦ ਲਗ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੈ। ਪਰਚੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰ ਪਾਇਓ। ਤਿਨ ਸਕਤ ਹੋ ਜਨਮ ਜਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਰਨ ਭਜ ਕਲ ਕਬ ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਸਭ ਗੁਰੂ ਲਗ। ਸਤਿਗੁਰ ਖੇਮਾ ਤਾਣਿਆ ਜਗ ਜੂਤ ਸਮਾਣੇ। ਅਨਪੋਨੇ ਜਾ ਨਾਮ ਟੇਕ ਜਿਤ ਭਗਤ ਅਗਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਭਗਤ ਹਰ ਸੰਗ ਸਮਾਣੇ। ਇਹੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮ ਹੂੰ ਰਸ ਜਾਣੈ।
ਜਨਕ ਸੋਏ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਉਨ ਮਨ ਰਤ ਤਰਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰੇ ਅਵਰਾ ਸਰ ਪਰਿਆ ਕਥ ਕਥਾ ਅਮਰਾ ਪੂਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਉਹ ਜਨਕ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਝ ਹੀ ਬਣਿਆਵੈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੈ ਦ੍ਰਿੜ ਤਿਨ ਜਨ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕਤ ਹੋਵੇ ਜੀਓ ਧਾਰਨ ਤਰਨ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਜਾ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਖੋਵੇ ਜੀਓ ਜੀਵਨ ਸਭਨ ਦਾਤਾ ਅਗਮ ਗਿਆਨ ਵਿਖਿਆਤਾ ਐਨਸ ਧਿਆਨ ਤਾਵੇ ਪਲਕ ਨਾ ਸੋਵੇ ਜੀਓ ਜਾ ਕੋ ਦੇਖ ਦਰਿਦਰ ਜਾਵੇ ਨਾਮ ਸੋ ਨਿਧਾਨ ਪਾਵੇ ਗੁਰਮ ਗਿਆਨ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਧੋਵੇ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੈ ਦ੍ਰਿੜ ਤਿਨ ਜਨ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕਤ ਹੋਵੇ ਜੀਓ ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਿਧ ਸਾਧ ਮੁਨ ਜਨ ਸੁਰ ਨਰ ਜਾਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਜਾਣੇ ਕੋ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਥ ਕਥਨਹਾਰ ਤੁਝੇ 부ਝਾਈ ਹੈ ਪਰਮ ਪੂਲੇ ਸੰਸਾਰ ਛੂਟੇ ਜੋ ਨੀ ਸੰਗਾਰ ਜਮ ਕੋ ਨਾ ਡੰਡ ਕਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਆਈ ਹੈ ਮਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁਗਧ ਵਿਚਾਰ ਐਨ ਜਪ ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਹੈ ਹੋਮ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਦਿਓ ਕਵਨ ਸੇਵਾ ਸਿਰੋ ਏਕ ਮੁਖ ਰਸਨਾ ਰਸੋ ਜਗ ਜੋਰ ਕਰ ਜੁਗ ਜੋਰ ਕਰ ਪੁਨ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਜਾਨ ਅੰਤ ਦੂਜਾ ਨਾਮਾ ਨਾਮ ਸੋ ਅਪਾਰ ਸਾਰ ਦੀਨੋ ਗੁਰ ਤਰ ਨਲ ਕਾ ਪਾਰ ਸਪਰਸ ਕਚ ਕੰਚਨਾ ਹੋਏ ਚੰਦਨਾ ਸੁਭਾਸ ਜਾ ਸਿਮਰਤ ਅੰਤਰ ਜਾ ਕੋਏ ਦੇਖ ਦੁਆਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਨਿਵਾਰੇ ਜੀ ਹੋਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਥਮੇ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਜਗਤ ਭਇਓ ਆਨੰਦ ਤਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਨ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦਿਓ ਨਿਧਾਨ ਕਥ ਕਥਾ ਗਿਆਨ ਪੰਜ ਭੂਤ ਵਸ ਕੀਨੇ ਜਮਤਨਾ ਤਰਾਸ ਗੁਰ ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਸਤ ਕਲਯੁਗ ਰਾਖੀ ਪਤ ਅਗਨ ਦੇਖ ਦਗਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾਸ ਸਭ ਵਿਦ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਤਬ ਹੀ ਪਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਾਜੋਗ ਤਗਤ ਦੀਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਡ ਜਿਸੇ ਧਾਰਿਓ ਤਰਤ ਔਰ ਵਿਓਮ ਅਰ ਪਵਨ ਤੇ ਨੀਰ ਸਰ ਅਵਰ ਅਨਲ ਅਨਾਦ ਕੀਓ ਸਸਰਿਕ ਸਨੇਸ ਸੂਰ ਦਿਨ ਸੈਲ ਤਰੋ ਫਲ ਫੂਲ ਦਿਓ ਸੁਰ ਨਰ ਸਭ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਆ ਧਾਰਿਓ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਜਾਸ ਸੋਈ ਏਕ ਨਾਮ ਹਰ ਨਾਮ ਸਤ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਛੋ ਕੰਚਨ ਪਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸ਼ਰਵਣੇ ਸੁਣਿਓ ਬਿਕਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਇਓ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਪਣਿਓ ਲੋਹਿਓ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਤਾਰੈ ਪਾਹਣ ਮਾਣਕ ਕਰੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹੋ ਵਿਚਾਰੈ ਕਾਠੋ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ ਦੁਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨ ਕੇ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਪਿਆ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਲ ਤਨੇ ਕਿਆ ਗਾਰਬ ਦੀਜੈ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਲ ਲਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਲ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨ ਅਨਨ ਪਰ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਲ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਸੋ ਸੱਚੇ ਕਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਐਨਸ ਜਪੈ ਦਾਸ ਭਟ ਬੇਨਤ ਕਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਹਿਰਦਿ ਮੈਂ ਤਰੈ ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਇ ਥੇ ਰਹੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨ ਆਵੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨ ਸਿਧ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਵੇ ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਅਗਨ ਕਟੇ ਸਭ ਤੇਰੇ ਗੁਰ ਨੈਣ ਬੈਣ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਤ ਕਵ ਨਲ ਕਹਿ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਨਉ ਕੀਓ ਤੇ ਅਕਤ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰਾਤ ਕਲਯੁਗ ਸੁਨਤ ਸਮਾਧ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਕੇ ਰਹਿ ਹੁਣ ਦੁਖ ਨਾਸ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੂਰੋ ਜੋ ਤਰਤ ਧਿਆਨ ਬਸਤੈ ਨੇਰੇ ਪੂਰਿਓ ਪੁਰਖ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਮੁਖ ਦੇਖਤ ਅਗ ਜਾਏ ਪਰੇ ਰਹਿ ਜੋ ਹਰ ਬੁੱਧ ਸ੍ਰਿਧ ਸਿਧ ਚਾਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਹੁਤੀ ਜੋ ਪਿਆਸ ਪਿਓਸ ਪਵਨ ਕੀ ਬੰਛਤ ਸਿਧ ਕੋ ਬਿਦ ਮਿਲਾਇਓ ਪੂਰਨ ਭਵਨ ਠੌਰ ਬਸੋ ਰਸ ਬਾਸਨ ਸਿਉ ਜੋ ਦੈਦ ਸਤਾਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਜਮ ਜਲਨ ਤੀਰ ਵਿਪਾਸ ਬਨਾਇਓ ਗਇਓ ਦੁਖ ਦੂਰ ਬਰਖਨ ਕੋ ਸੋ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਗਨ ਹਰਿਓ ਨਿਸਮਾਸਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ ਸੋ ਨਾਮ ਸੁਨੇ ਸੁਧ ਭਾਨ ਡਰਿਓ ਭਨ ਦਾਸ ਸੁਆ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਰਸ ਭੇਟ ਪਰਸ ਕਰਿਓ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਅਬ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀ ਲਾਜ ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕੀ ਹਰਨਾਕ ਸਫਾਰੇ ਕਰਿਆਜ ਹੁਣ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਲਾਜ ਰਖੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ
ਛੀਨਤ ਬਸਤਰ ਦੀਨ ਬਹੁ ਸਾਜ, ਸੁਦਾਮਾ ਪਦਾ ਤੇ ਰਾਖਿਆ, ਗਨ ਕਾ ਪੜਤ ਪੂਰੇ ਤੈ ਕਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਸਤ ਗੁਰ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਕਲ ਜਗ ਹੋਏ ਰਾਖੋ, ਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਲਾ ਝੋਲ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਸਭ ਪ੍ਰਾਨਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ, ਨਾਮ ਨਾਮ ਨਿਦ ਆਪੈ। ਰਸਨ ਐਨਸ ਰਸੈ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣਿਓ, ਫੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਪਾਈਐ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਧਿਆਈਐ, ਅਨਮਾਰਗ ਤਜੋ ਭਜੋ ਹਰ ਗਿਆਨਿਓ। ਬਚਨ ਗੁਰ ਰਿਦ ਧਰੋ, ਪੰਚ ਭੂ ਵਸ ਕਰੋ, ਜਨਮ ਕੁਲ ਉਦਰੋ, ਦੁਆਰ ਹਰ ਮਾਨਿਓ। ਜੋ ਤਾ ਸਭ ਸੁਖ ਏਤ ਉਤ ਤੁਮ ਬਾਚਵੋ, ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਪ੍ਰਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਸਤ ਕਰ, ਅਗਮ ਗੁਣ ਜਾਨ ਨਿਦਾਨ, ਹਰ ਮਾਨ ਤਰੋ ਧਿਆਨ, ਐਨਸ ਕਰੋ ਬਚਨ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਧਰ। ਫੁਨ ਗੁਰੂ ਜਲ ਬਿਮਲ ਅਥਾ, ਮਜਨ ਕਰੋ ਸਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਤਰੋ ਨਾਮ। ਸਚ ਰੰਗ ਸਰ ਸਦਾ ਨਿਰਵੈਰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਸ, ਕਰਤ ਦ੍ਰਿੜ ਭਗਤ ਹਰ। ਮੁਕਤ ਮਨ ਭ੍ਰਮ ਤਜੋ, ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਭਜੋ। ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਸਤ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਪਾਈਐ। ਉਦਤ ਗੁਰ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ, ਬੇਅੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਗ। ਹੀਰ ਮਨ ਮਿਲਤ ਲਿਵ ਲਾਈਐ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਰਮਲ ਸਰਸ ਕਰਤ ਕੰਚਨ ਪਰਸ। ਮਹਿਲ ਦੁਰਮਤ ਹਿਰਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਧਿਆਈਐ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਛੁਟਕੰਦ ਸਦਵਾਰ ਜਿਸ। ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਬਿਮਲ ਸਤ ਸਰ ਸੰਤ ਸਿੱਖ ਨਾਈਐ, ਨਾਮ ਨਿਰਵਾਣ ਨਿਦਾਨ ਹਰ ਉਰ ਤਰੋ। ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਪਾਈਐ। ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਮਨ ਰੇ, ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ ਸਿਵ ਸਿਧ ਸਾਧਕ। ਸੁਰ ਅਸਰ ਗਣ ਤਰੈ ਤੇ ਤੇਸ, ਗੁਰ ਭਜਨ ਸੁਣ ਕੰਨ ਰੇ। ਫੁਨ ਤਰੈ ਤੇ ਸੰਤ ਹਿਤ ਭਗਤ, ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੈ। ਤਰਿਓ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਗੁਰ ਮਿਲਤ ਮੁਨ ਜਨ ਰੇ, ਤਰੈ ਨਾਰਦਾਦ ਤਨਕਾਦ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖੈ। ਤਰੈ ਏਕ ਨਾਮ ਲਗ ਤਜੋ ਰਸ ਅਨ ਰੇ, ਦਾਸ ਬੇਨਤ ਕਹੇ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਲਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਮਨ ਰੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉਪਰ। ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਯੁਗ ਜੰਤਰੂ ਉਪਰ, ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਉਦਰਿਯੰ। ਹਸ ਕਮਲ ਮਾਥੇ ਪਰ ਤਰਿਯੰ, ਅਲਖ ਰੂਪ ਜੀ ਲਖਿਆ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਾਧਕ ਸਿਧ ਸਗਲ ਸਰਨਾਈ, ਗੁਰ ਕੇ ਭਜਨ ਸਤ ਜੀ ਧਾਰ ਹੋ। ਮਾਨ ਜਨਮ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰ, ਗੁਰ ਜਹਾਜ ਖੇਵਟ ਗੁਰੂ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਤਰਿਆ ਨਾ ਕੋਇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਬਨਵਾਰੀ। ਤਿਨ ਲਹਿਣਾ ਥਾਪ ਜੋਤ ਜਗਤਾਰੀ, ਲਹਿਣੇ ਪੰਥ ਧਰਮ ਕਾ ਕੀਆ। ਅਮਰਦਾਸ ਭਲੇ ਕੋ ਦੀਆ, ਤਿਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਥਿਰ ਥਪਿਓ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅਖੈ ਨਿਦ ਅਪਿਓ, ਅਪਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਅਖੈ ਨਿਦ। ਚੌ ਜੁਗ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਫਲ ਲਹੀਅੰ। ਬੰਦੈ ਜੋ ਚਰਨ ਸਰਨ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹੀਅੰ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਆਦ ਰੂਪ ਪੋਖਣ ਪਰਣੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਗਤ ਜਾ ਕੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਣੰ। ਜੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਬਾਣੀ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਪੈ ਕਰ ਬਿਚਤ ਜਾਉ। ਆਨੰਦ ਨਿਤ ਮੰਗਲ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਫਲ ਸੰਸਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਸਫਲ ਗੰਗਾ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਪਰਸਨ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਗਤੇ। ਜੀਤੈ ਜਮ ਲੋਕ ਪਤਤ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਹਰ ਜਨ ਸੇਵ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਰਤੇ। ਰਘੁਵੰਸ਼ ਤਿਲਕ ਸੁੰਦਰ ਦਸਰਥ ਘਰ, ਮਨ ਬਾਂਚੇ ਜਾ ਕੀ ਸਰਣੰ। ਸਤ ਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਲਖ ਗਤ ਜਾ ਕੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਣੰ। ਸੰਸਾਰ ਅਗਮ ਸਾਗਰ ਤੁਲਹਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਗ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਗਾ, ਇਹ ਆਈ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਹੈ ਆਈ ਜਿਨ ਜਨ ਕਹਿ, ਤਿਨ ਕੋ ਪਦਵੀ ਉਚ ਪਈ। ਤਜ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਲੋਭ ਅਰ ਲਾਲਚ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਗਈ ਅਵਲੋਕਿਆ। ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਸਭ ਛੁਟ ਗਿਆ, ਦਿਵ ਦਿਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਕਰਣੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਗਤ ਜਾ ਕੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਣੰ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕਾ ਘਾਟ ਘਾਟ, ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਿਆ ਜਸ ਜਨ ਕਹਿ। ਏਕ ਪੜ੍ਹੈ ਸੁਣੈ ਗਾਵੈ, ਪ੍ਰਭਾਤੈ ਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਸੁਧ ਮਨ ਗੁਰ ਪੂਜਾ ਬਿਦ ਸਹਿਤ ਕਰੰ। ਕੰਚਨ ਤਨ ਹੋਏ ਪਰਸ ਪਾਰਸ ਕੋ, ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਧਿਆਨ ਤਰੰ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗਨਾਥ ਜਲ ਥਲ ਮੈਂ ਰਹਿਆ, ਪੂਰ ਭਉ ਬਿਦ ਮਰਣੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਗਤ ਜਾ ਕੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਣੰ। ਜਿਨਹੂ ਬਾਤ ਨਿਚਲ ਧਰੂ ਜਾਨੀ, ਤੇ ਜੀਵ ਕਾਲ ਤੇ ਬਚਾ। ਤਿਨ ਤਰਿਓ ਸਮੁੰਦਰ ਰੁਦਰ ਖਿਨ ਇਕ ਮਹਿ, ਜਲ ਹਰ ਬਿੰਬ ਜੁਗਤ ਜਗ ਰਚਾ। ਕੁੰਡਲਣੀ ਸੁਰਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਮਚਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉਪਰ, ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਸੇਵੀਏ ਸੱਚਾ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਕਮਲ ਨੈਨ ਮਦਰ ਬੈਨ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਪ ਕਹਿਤ ਮਾਂ ਜਸੋਦ ਜਿਸੈ ਦਹੀ ਭਾਤ ਖਾਹੇ ਜੀਓ। ਦੇਖ ਰੂਪ ਅਤ ਅਨੂਪ ਮੋਹ ਮਹਾ ਮੰਗ ਪਈ ਕਿੰਕਨੀ ਸ਼ਬਦ ਚਨਤਕਾਰ ਖੇਲ ਪਾਹੇ ਜੀਓ। ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮ ਹਾਥ ਕਹੋ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਧਰਤ ਹੀ ਚਾਹੇ ਜੀਓ। ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਮ ਧਾਮ ਸੁਧ ਬੁਧ ਨਿਰੀਕਾਰ ਬੇਸੁਮਾਰ ਸਰਵਰ ਕੋ ਕਾਹੇ ਜੀਓ। ਸੋਥਰ ਚਿਤ ਭਗਤ ਹਿਤ ਪੇਖ ਧਰਿਓ ਅਰਨਾਕ ਸਰਿਓ ਨਕ ਵਿਦਾਰ ਜੀਓ। ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਆਪ ਆਪ ਕੀਓ ਚਲਮ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖੇ ਕੌਣ ਤਾਹਿ ਜੀਓ। ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਪੀਤ ਬਸਨ ਕੁੰਦ ਦਸਨ ਪ੍ਰੈ ਸੈਤ ਕੰਠ ਮਾਲ ਮੁਕਟ ਸੀਸ ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੇ ਜੀਓ। ਬੇਵਜੀਰ ਵੱਡੇ ਤੀਰ ਧਰਮ ਅੰਗ ਅਲਖ ਅਗਮ ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਚਾਹੇ ਜੀਓ। ਕਤ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਹਾ ਸਮਾਏ ਸੁਤੈ ਸਿਧ ਰੂਪ ਧਰਿਓ ਸਾਇਨ ਕੇ ਸਾਹੇ ਜੀਓ। ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ 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 ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ। ਭਲੇ ਚਰਨ ਸਵਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨ ਕੁਵਰ ਨੇ ਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਰਵਿੰਦ ਜੀਓ। ਰਾਮ ਰਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਣ ਸਕਲ ਪਵਨ ਕੁਸਲ ਕਰਨ ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ ਸੈਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ। ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਚ ਕਛ ਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ ਕੀਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਤਾਤੇ ਅੰਗ ਦੰਗ ਸਿੰਘ ਭਇਓ ਸਾਰ ਤਿਨ ਸਭ ਸੁਧ ਕੀ ਨੀਵ ਰਖਾਈ। ਜੋ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਕਤ ਕਥਾ ਹੈ ਇਕ ਜੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ। ਸੋਢੀ ਸੇਠ ਸਗਲ ਤਾਰਨ ਕਹੋ ਅਵਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹੋ ਮਿਲੀ ਵਡਾਈ। ਆਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਦਾਰਾ ਸੋ ਪੀਤ ਲਗਾਈ। ਏਕ ਤੁਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲਾਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਕਮਰਦਾਸ ਪਹਾੜ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਉਹ ਮਲ ਵਸ ਕੀਓ ਕਾਮ ਗਹਿ ਕੇਤ ਪਛਾੜਿਓ। ਕ੍ਰੋਧ ਖੰਡ ਪਰ ਜਾਣ ਲਓ ਮਾਨ ਸਮਝਾੜੋ। ਜਨਮ ਕਾਲ ਕਰ ਜੋੜ ਹੁਕਮ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋ ਮੰਨੈ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਬੰਧਿਓ ਸਿਖ ਤਾਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨੈ। ਸਿਰ ਤਵ ਸਚੋ ਤਦ ਜੋ ਪੋ ਸੰਜੋਤ ਬਲ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਚ ਸਲ ਭਾਣ ਤੂੰ ਅਟਲ ਰਾਜ ਭਗ ਦਲ। ਤੂੰ ਸਾਗਰ ਚੌ ਜੁਗੀ ਆਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੁਰ ਨਰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਸੇਵੰਤ ਤੁਰ ਹੈ ਤੁਰ। ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਅਨਾਦ ਕਲਾ ਧਾਰੀ ਤਨ ਹੈ। ਅਗਮ ਨਿਗਮ ਧਨ ਜਰਾ ਜਮੈ ਹਰੁ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਰਦਾਸ ਤਪਿਓ ਪਰਗਾਮੀ ਤਾਰਨ ਤਰਨ। ਅਗੰਤਕ ਬਦਨ ਸਲ ਕਾਵੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨ। ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਸੁਨੇ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਬਨਾਸੀ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਨਾਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਧਾਰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਘਰ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ। ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ। ਕਲ ਹੈ ਜੋੜ ਕਰ ਸੁਜਾਸ ਉਹ ਖਾਣਿਓ। ਪਦ ਜੋ ਕਉ ਜੈਤਵਾਰ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਉਪਾਇਓ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਓ ਹਰ ਸੁਨ ਬਸਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗ ਦਾ ਮਰ ਲਾਗ ਤੁਮ ਪਦ ਪਾਇਓ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉਤਰ ਆਇਓ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਉਨ ਮਾਨਿਓ ਰਸਦ ਵਸਾਇਓ। ਮਨ ਮਾਨਕ ਸੰਤੋਖਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਓ। ਅਗਮ ਗੋਚ ਪਾਵੈ ਸਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਇਓ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸਨ ਭਉ ਠਹਿਰਾਇਓ। ਜਨ ਕੇ ਰਾਜ ਵਰਤਾਇਆ ਸਤਿਜੁਗ ਅਲੀਣਾ।
ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਪਤੀਜ ਪਤੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਜੀਵ ਸਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਲੀਨਾ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਪਰੰਪਰ ਬੀਨਾ ਖੇਲ ਗੁੜ ਹੋ ਕੀਓ ਹਰਾਏ ਸਦੁਖ ਸਮਾ ਚਰਿਓ ਬਿੰਬੂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਾਣੋ ਆਜੋ ਨੀ ਸੰਭਿਆਓ ਸੋ ਜਸ ਕਲ ਕਵੀਆਣ ਵਖਾਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਵਰੋ ਗੋਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਜਨ ਵਰੋ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਮਾਨ ਸਾਜੀਵ ਅਰਜਨ ਬੋਲ ਜੋ ਨੀ ਸੰਭਾਉ ਪੈ ਪੰਜਨ ਪਰ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਿਆ ਪਾਰ ਅਨੰਦ ਭਾਉ ਅਗਹ ਗਹਿਣ ਪ੍ਰਭਾਦਨ ਸਤਿ ਸੁਖ ਦਾਤਾਉ ਅਸੰਭਉ ਦਿਵਿਓ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬੇਦਾਤਾਉ ਨਾਨਕ ਆਦੰਗਦ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਇਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਮਿਲਾਇਓ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਾਸ ਜਗ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਭਾਗ ਜੁਗਤ ਸਿ ਰਹਿਤਾ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਓ ਵਡ ਭਾਗੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੇਦਨ ਪਰ ਸਹਤਾ ਪੈ ਪੰਜਨ ਪਾਪੀ ਨਿਵਾਰਨ ਕਲ ਸਹਾ ਤੂੰ ਹੈ ਜਸ ਭਗਤਾਉ ਗੁਰ ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਂ ਧਰਮ ਤੁਝਾ ਅਰਜਨ ਹਰ ਭਗਤਾਉ ਧਰਮ ਧੀਰ ਗੁਰਮਤਿ ਕਬੀਰ ਪਰ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਹਾਸਾ ਮੁਦਾਰਾ ਮੇਵ ਨਿਵਾਰਨ ਮਹਾਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਨ ਚਾਉ ਨ ਹੁਟੈ ਸਤਵੰਤ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਨਵ ਨਿਧ ਨਾਨਕ ਹੁਟੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਦੋ ਤਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਰੋ ਚਰੈ ਤੈ ਰਾਜ ਜੋਗ ਰਸ ਜਾਣਿਓ ਭੈ ਨਿਰਭਉ ਮਾਣਿਓ ਲਾਗ ਮੈਂ ਲਖ ਲਖਾਇਓ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਗੁਰ ਪਰਚਾਇਓ ਗੁਰ ਪਰਚਾ ਪਰਮਾ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜੋ ਕਮਾਇਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਧਾਨਿਆ ਪਰ ਸਰਸ ਫੁਰ ਫਰਾਇਓ ਗੁਰ ਕਾ ਪਰਮਾ ਅਜਰ ਜਰਿਓ ਸਰ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਇਓ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਰੋ ਚਰੈ ਤੈ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਨਿਜ ਪਾਇਓ ਅਮਿ ਰਸਨਾ ਬਦਨ ਬਰਦਾਤ ਲਖ ਅਪਾਰ ਗੁਰ ਸਹੂਰ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਨਿਵਾਰਿਓ ਪੰਚਾਹਰ ਨਿਦਲਿਓ ਸੁਨ ਸਹਿਜ ਨਿਜ ਘਰ ਸਹਾਰਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਗ ਉਦਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਇਓ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਾਲੋਚਰੈ ਤੇ ਜਨ ਕੇ ਕਲਸ ਦੀ ਪਾਇਓ ਸੋਰਠੇ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਾਰਥੋ ਚਾਲੇ ਨਾਹੀ ਨੇਜਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਿਓ ਭਉ ਜਲ ਸਾਰ ਸੇਤ ਨਾਮ ਹਰੀ ਕਾ ਬੋਇ ਥਾ ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿ ਨਾਮ ਲਗ ਜਗ ਉਧਰਿਓ ਜਗਤ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੇ ਪਾਇਓ ਅਵਨਾਇ ਅਵਰਸਰ ਕਾਮ ਬਾਰ ਅੰਤਰ ਪੂਰੀ ਪੜੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਪਇਓ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰਕਿਓ ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਤਰ ਗੁਰ ਰਾਮੇ ਦਿਓ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕਹਿ ਮਥੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਹਿਣ ਮੂਰਤ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਿਖੋ ਨੈਣ ਸਤ ਰੂਪ ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧਰਿਓਰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਪਰਤਕ ਲਿਖਿਓ ਅਚਰ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋਤ ਜਗ ਮਗੈ ਤੇਜ ਪੂ ਮੰਡਲ ਛਾਇਓ ਪਾਰਸ ਪਰਸ 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 ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਇਓ ਪਨ ਮਥੁਰਾ ਮੂਰਤ ਸਦਾ ਥਿਰ ਲਾਏ ਚਿਤ ਸਨਮੁਖ ਰਹੋ ਕਲ ਯੁਗ ਜਹਾਜ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਲਗ ਬਿਤਰੋ ਤੇ ਜਨ ਜਾਚੋ ਜਗਤਰ ਪਰ ਜਾਨੀਅਤ ਬਸ ਰਹਿਨ ਬਾ ਜਾ ਕੋਹਿਤ ਨਾਮ ਸਿਓ ਪਰਮ ਅਤੀਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰੰਗਿਓ ਬਾਸਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੈਦੇ ਕਿਤ ਧਾਮ ਸਿਓ ਅਪਰ ਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਸਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਗਿਓ ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਨਹੀਂ ਰਸ ਨਾਹੀ ਔਰੇ ਕਾਮ ਸਿਓ ਮਥੁਰਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਮੈਂ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਭਗਤ ਕੇ ਹੇਤ ਪਾਏ ਰਹਿਓ ਮਿਲ ਰਾਮ ਸਿਓ ਅੰਤ ਨ ਪਾਵਤ ਭੇਦ ਸਵੈ ਮੁਨਿੰਦਰ ਮਹਾ ਸਿਵ ਜੋਗ ਕਰੀ ਫੁਨ ਭੇਦ ਬਿਰੰਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿਓ ਹਰ ਜਾਪ ਨ ਛਾੜਿਓ ਏਕ ਕਰੀ ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਲ ਕਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਗੁਰ ਜੋਤ ਅਰਜਨ ਮਾਏ ਤਰੀ ਜਗ ਔਰ ਨਾ ਜਾਏ ਮਹਾਤਮ ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਉਜਾਗਰ ਆਨ ਕਿਓ ਤਿਨਕੇ ਦੁਖ ਕੋਟਕ ਦੂਰ ਗਏ ਮਥੁਰਾ ਜਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਪਿਓ ਇਹ ਪਦ ਤੇ ਮਤ ਚੁਕਹਿ ਰੇ ਮਨ ਭੇਦ ਵਿਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣ ਬਿਓ ਪਰਤਾ ਚਿਰਦੈ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੈ ਹਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਲਿਓ ਜਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ ਤਬ ਲੋ ਭ੍ਰਮ ਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤ ਆਇਓ ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੂਢ ਥੇ ਕਬੂ ਮਿਠੈ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪਛਤਾਇਓ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਜਹ ਮਥੁਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਨਾਇਓ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ
ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਕਲ ਸਮੁੰਦਰ ਭਏ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ ਨਾਮ ਉਦਾਹਰਣ ਬਸੈ ਸੰਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਦੁਖ ਦਰਿਦ੍ਰ ਨਿਵਾਰਣ। ਨਿਰਮਲ ਪੇਖ ਅਪਾਰਤਾਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਮਨ ਬਚ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਪਇਓ ਤੈ ਸਮ ਸਿਰ ਸੋਈ। ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਪਰ ਪਨ ਮਥਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਰਤਖ ਹਰ। ਅਜੈ ਗੰਗ ਜਲ ਟਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਨਾਵੈ ਨਿਤ ਪੁਰਾਣ ਬਾਚੀ ਹੈ ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੁਖ ਗਾਵੈ। ਅਜੈ ਚਵਰ ਸਿਰ ਢੁਲੈ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਲਿਓ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਸਿਰ ਛਤਰ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਓ। ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਗੁਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਹਰ ਪੈ ਗਇਓ। ਹਰ ਬੰਸ ਜਗਤ ਰਜਾ ਸੰਚਰਿਓ ਸੋ ਕਵਣ ਕਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਮੋਇਓ। ਦੇਵਪੁਰੀ ਮੈਂ ਗਇਓ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਓ ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੈ ਬੈਠਾਇਓ। ਰਹਿਸ ਕਿਓ ਸੁਰਦੇਵ ਤੋਇ ਜਬ ਜੈ ਜੈ ਜੰਪੈ ਅਸੁਰ ਗਏ ਤੇ ਭਾਗ ਪਾਪ ਤਿਨ ਪੀਤਰ ਕੰਪੈ। ਕਾਟੇ ਸੋ ਪਾਪ ਤਿਨ ਨ ਰੋਕੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ। ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪ੍ਰਥਮੇ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੋ ਦੇ ਆਇਓ। ਕਾਟੇ ਸੋ ਪਾਪ ਤਿਨ ਨ ਰੋਕੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ। ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪ੍ਰਥਮੇ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੋ ਦੇ ਆਇਓ। ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾ ਤੇ ਵਧੀਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਉਤੰਗੀ ਪੈ ਓਹਰੀ ਗਹਿਰੀ ਗੰਭੀਰੀ ਸਸੁੜ ਸੋਈਆ ਕਿਵ ਕਰੀ। ਨਿਉਣ ਨਾ ਜਾਏ ਥਣੀ ਗਚ ਜੇ ਲੱਗਾ ਗੜਵੜੀ ਸਖੀਏ ਧੌਲ ਹਰੀ ਸੇ ਪੀਠੈਂਦੇ ਡਠ ਮੈਂ ਮੁੰਦ ਨਾ ਗਰਵ ਥਣੀ। ਸੁਣ ਮੁੰਦੇ ਹਰ ਨਾਖੀਐ ਗੂੜਾ ਵੈਣੇ ਅਪਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਤ ਸਿਆਣ ਕੈ ਤਾਂ ਕੀਚੈ ਵਾਪਾਰ। ਦੇਹੀ ਦਿਚੈ ਦੁਰਜਨਾ ਮਿਤਰਾਂ ਕੂ ਜੈਕਾਰ ਜਿਤ ਦੋਹੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲਣ ਲੋ ਮੁੰਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਤਨ ਮਨ ਦੀਜੈ ਸੱਜਣਾ ਐਸਾ ਹਸਣ ਸਾਰ ਤਿਸੋ ਨਿਉ ਨ ਕੀਚਈ ਜੇ ਦਿਸੈ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਇਵ ਕਰ ਬੁਝਿਆ ਤਨਾ ਵਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਤਾਰੂ ਪਾਣ ਤਾਹੂ ਪੁੱਛ ਤੜਨ ਕਲ ਤਾਹੂ ਖਰੇ ਸੁਜਾਨ। ਵੰਜਾਏ ਨੀ ਕਪਰੀ ਚੜ ਚਖੜ ਓਹਾਰ ਲੈਣੀ ਵੈ ਲਖੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਵਾਲਾਏ। ਬੇੜੇ ਡੁੱਬਾ ਨਾਏ ਭਉ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ ਸਾਲ ਕਿਮਤ ਨ ਰਹਿਓ ਕੋਈ। ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਹੈ ਚੁਕਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ। ਹੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰੇਨ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਟਣ ਸਿਰ ਖੋਹੇਨ। ਨਾਉ ਲੈਣ ਅਰ ਕਰਨ ਸਮਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਏ। ਰੇ ਮਨ ਡੀਗ ਨਾ ਡੋਲੀਐ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਧਾਓ। ਪਾਛੇ ਬਾਗ ਡਰਾਵਣੋ ਆਗੇ ਅਗਨ ਤਲਾਓ। ਸਹਿਸੇ ਜੀਰਾ ਪਾਰਿਓ ਮਾ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਢੰਗ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਛੁਟੀਏ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੋ ਸੰਗ। ਬਾਗ ਮਾਰੇ ਮਨ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਹੋਏ। ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਹਰ ਮਿਲੇ ਬੋੜ ਨ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਕੀਚੜ ਹਾਥ ਨ ਬੁੱਢਈਏ ਕਾ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਉਬਰੇ ਗੁਰ ਸਰਵਰ ਸੱਚੀ ਪਾਲ। ਅਗਨ ਮਰੇ ਜਲ ਲੋੜ ਲਓ ਵਿਣ ਗੁਰ ਨਿਧ ਜਲ ਨਾਹੇ। ਜਨਮ ਮਰੇ ਪਰਮਾਈਏ ਜੇ ਲਾ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਜਮ ਜਾਗਤ ਨ ਲੱਗੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਅਮਰ ਪਦ ਗੁਰ ਹਰ ਮੇਲੇ ਮਿਲਾਏ। ਕਲਰ ਕੇਰੀ ਛਪੜੀ ਕਊਆ ਮਲ ਮਲ ਨਹਾਏ। ਮਨ ਤਨ ਮੈਲਾ ਅਵਗਣੀ ਚਿੰਤ ਭਰੀ ਗੰਦੀ ਆਏ। ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਨ ਜਾਣਿਆ ਕਾਗ ਕੋ ਪੰਖੀ ਸੰਗ। ਸਾਕਰ ਸਿਉ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਬੂਝੋ ਗਿਆਨੀ ਰੰਗ। ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਓ।
ਨਿਰਮਲ ਨਾਵਣ ਨਾਨਕਾ ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਦਰਿਆਓ। ਜਨਮੇ ਕਾ ਫਲ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਜਾਂ ਹਰ ਭਗਤ ਨਾ ਪਾਓ। ਪੈਦਾ ਖਾਦਾ ਬਾਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਨ ਦੂਜਾ ਭਾਓ। ਵੇਖਣ ਸੁਣਨਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਮੁਖ ਝੂਠਾ ਆਲਾਓ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਤੂੰ ਹੋਰ ਹੋਵੇਂ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਹੈਣ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਕਣੇ, ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਨਾਨਕ ਲੱਗੀ ਤੁਰ ਮਰੇ, ਜੀਵਨ ਨਾਹੀ ਤਾਣ। ਜੋਟੇ ਛੇਤੀ ਜੋ ਮਰੇ, ਲੱਗੀ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਣ। ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਏ ਤਿਸ ਲੱਗੇ, ਲੱਗੀ ਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਤਿਰੁ ਪੈ ਕਾਮ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਲਾਇਆ ਤਿਨ ਸੁਜਾਨ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਵੇ ਕੌਣ ਜੇ ਕੱਚਾ ਸਾਜਿਆ, ਧਾਤੂ ਪੰਚ ਰਲਾਏ ਕੂੜਾ ਪਾਜਿਆ। ਭਾਂਡਾ ਆਣ ਗਰਾਸ ਜਾਂ ਸੁਹਾਵਸੀ, ਪਰਮ ਜੋਤ ਜਗਾਏ ਵਾਜਾ ਵਾਵਸੀ। ਮਨੁ ਜਨ ਦੇ ਕੂਪ, ਕਹਿਆ ਬਿਰਧ ਨਾ ਜਾਣਨੀ। ਮਨ ਅੰਦੇ ਉਂਦੇ ਕਵਲ, ਦਿਸਣ ਖਰੇ ਕਰੂਪ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਜਾਣਨ, ਕਹਿਆ ਬੁਝਣ, ਤੇ ਨਰ ਸੁਗੜ ਸਰੂਪ। ਇਕ ਨਾ ਨਾਦ ਨਾ ਬੇਦ ਨਾ ਗਿਆ ਰਸ, ਰਸ ਕਸ ਨਾ ਜਾਣੰਤ। ਇਕ ਨਾ ਸਿੱਧ ਨਾ ਬੁੱਧ ਨਾ ਅਕਲ ਸਾਰ, ਅਖਰ ਕਾ ਭਿਓ ਨਾ ਲਹੰਤ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ, ਜੇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰੰਤ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮਣ ਜੋ ਬਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਪਤ ਸੰਜਮ ਕਮਾਵੇ ਕਰਮ। ਸ਼ੀਲ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਰਖੈ ਧਰਮ, ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤ। ਸੋਈ ਬ੍ਰਹਮਣ ਪੂਜਨ ਜੁਗਤ, ਖਤਰੀ ਸੋ ਜੋ ਕਰਮਾ ਕਾ ਸੂਰ। ਪੁਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰ, ਖੇਤ ਪਛਾਣੇ ਬੀਜੈ ਦਾਨ। ਸੋ ਖਤਰੀ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਲਭ ਲੋਭ ਜੇ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ। ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਪਾਵੇ, ਤਨ ਨਾ ਤਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉ। ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਨਾ ਬਾੜ, ਸਿਰ ਪੈਰੀ ਕਾ ਫੇੜਿਆ। ਅੰਦਰ ਪਿਰੀ ਸੰਭਾਲ, ਸਭਨੀ ਘਟੀ ਸੋ ਵਸੇ। ਸਹਿਬਨ ਘਟ ਨਾ ਕੋਇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣੀ। ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਸਿਰ ਧਰ ਤਰੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ। ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਨਾਲ ਕਰਾੜਾਂ ਦੋਸਤੀ। ਕੂੜੇ ਕੂੜੀ ਪਾਏ, ਮਰਨ ਨਾ ਜਾਪੇ ਮੂਲਿਆ। ਆਵੇ ਕਿਤੇ ਥਾਏ, ਗਿਆਨਹੀਣ ਅਗਿਆਨ ਪੂਜਾ। ਅੰਧ ਵਰਤਾਵਾ ਭਾਉ ਦੂਜਾ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਧਰਮ ਬਿਨ ਧਿਆਨ। ਸਚ ਬਿਨ ਸਾਖੀ ਮੂੜੋ ਨਾ ਬਾਕੀ, ਮਾਣੂ ਘੱਲੇ ਉੱਠੀ ਚੱਲੇ। ਸਾਧ ਨਾਹੀ ਏਵੇ ਹੀ ਗੱਲੇ, ਰਾਮ ਤੁਰੇ ਦਲ ਮੇਲਵੇ। ਅੰਤਰ ਬਲ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੰਤਰ ਕੀ ਸੇਨਾ ਸੇਵੀਏ। ਮੰਤਰ ਜੂਝੇ ਪਾਰ, ਸੀਤਾ ਲੈ ਗਿਓ ਦੈਸਰੋ। ਲਛਮਣ ਮੋਹ ਸਰਾਪ, ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਕਰਨਹਾਰ। ਕਰ ਵੇਖੇ ਥਾਪੁ ਥਾਪ, ਮਨ ਮੈਂ ਝੂਰੇ ਰਾਮਚੰਦ। ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ ਜੋਗ, ਹਨਵੰਤਰੀ ਆਰਾਧਿਆ। ਕਰ ਸੰਜੋਗ ਪੂਲਾ ਦੈਤ ਨ ਸਮਝੀ, ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਕਾਮ। ਨਾਨਕ ਵੇ ਪਰਵਾਹ, ਸੋ ਕਿਰਤ ਨ ਮਿਟਹੀ ਰਾਮ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ, ਸਭਾ ਪੈਰ ਮੈਂ ਲਾਤੀ ਜਾ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੋ, ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਉਦੋ ਸਾਹੇ ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਟੂਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅੰਨੀ। ਉਦੋ ਸੇ ਘਰੇ ਹੀ ਉਠੀ ਕੂੜੀ ਰੰਨੀ। ਤਮੀ ਸਤੀ ਰੰਨੀ ਘਰੇ ਸਿਆਪਾ, ਕੁਰੋਵਣ ਕੂੜੀ ਕਮੀ। ਜੋ ਲੇਵੈ ਸੋ ਦੇਵੈ ਨਾਹੀ, ਖੱਟੇ ਦਮ ਸਾਮੀ। ਪਬਰ ਤੂੰ ਹਰਿਆਵਲਾ, ਕਵਲਾ ਕੰਚਨ ਵਨ। ਕਹਿ ਦੋਖੜੇ ਸੜੇ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਅਧਿਓਰੀ। ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤਨ ਭੰਗ, ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜੈਸੇ ਤੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗ। ਜਿਤ ਡਿਠੇ ਤਨ ਪਰ ਫੁੜੈ, ਚੜ੍ਹੈ ਚਵਗਣ ਮਨ। ਰਜ ਨ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਨ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀਵੇ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਸੁਰਤੀ ਪਤ ਹੋਏ। ਸਰਫੇ ਸਰਸਾ ਸਰਫੇ ਸਰਫੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਵੇ ਕਈ ਵਿਹਾਏ। ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ, ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਦੋਸਤ ਨਾ ਦੇ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਮਤ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਪਵਣਾ ਖਾਤੀ ਟੋਵੇ। ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛ ਪੂਰਾ, ਘਟ ਵੱਧ ਕਿਛ ਨਾਹੀ।
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿਆ ਸਾ ਜਾਣੇ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਸਮਾਈ ਸਲੋਕ ਮੈਂ ਲਾਤੀ ਜਾਏ ਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਭਿਆਗ ਤੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਮੈਂ ਭਰਮ ਤਿਨ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਨਕਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਧਰਮ ਅਭੈ ਨਿਰੰਜਨ ਪਰਮ ਪਾਤਾ ਕਾ ਭੀਖ ਕੋਇ ਤਿਸ ਕਾ ਭੋਜਨ ਨਾਨਕਾ ਵਿਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਇ ਹੋਮਾ ਪੰਡ ਜੋਤ ਕੀ ਵੇਦ ਪੜਾ ਮੁਖ ਚਾਰ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੱਜ ਵਿਚਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੈਲੀ ਘਾਤ ਕੰਜਕਾ ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਥਾਨ ਫਿਟਕ ਫਿਟਕਾਂ ਕੂੜ ਬਦੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਭਮਾਨ ਪਾਹੇ ਏਤੇ ਜਾਏ ਵਿਸਰ ਨਾਨਕਾ ਇਕ ਨਾਮ ਸਭ ਬੁੱਧੀ ਜਾਲੀਐ ਇਕ ਰਹਿ ਤਤ ਗਿਆਨ ਮਾਥੇ ਜੂਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮਿਟ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਵਰਤਦਾ ਸੋ ਬੁਝੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏ ਜਿਨੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਆ ਕੂੜੇ ਲਾਲਚ ਲਗ ਤੰਦਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀਆਂ ਤੁਲ ਤਿਸਨਾ ਅਗ ਜਿਨਾ ਵੇਲ ਨਾ ਤੂੰ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਠਗੇ ਠਗ ਮਨੁਖ ਬਨ ਚਲਾਈਏ ਨਾ ਮਿਲੀ ਵਗ ਸਗ ਆਪ ਰਾਏ ਭੁਲੀਏ ਆਪੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਛੁਟੀਏ ਜੇ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਏ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਣਾ ਪੀ ਸੱਚਾ ਸਾਲਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਏਕ ਦਰ ਬਿਭਾ ਪਰ ਹਰ ਆਹੇ ਨਾਨਕ ਜੈ ਜੈ ਮੈਂ ਫਿਰਿਓ ਤੈ ਤੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਜੈ ਦੇਖਾ ਤਾ ਏਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੇ ਮਨ ਵਸਾਏ ਕੋਏ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨ ਵਸੇ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਹਉ ਕਰਤੇ ਖਪੂਏ ਕੂਹਣ ਲਖ ਅਸੰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸ ਉਭਰੇ ਸਾਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਲੰਖ ਜਿਨ ਸਤ ਗੁਰ ਇਕ ਮਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਜਨ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸੇ ਮਾਇਆ ਕੀ ਭੁਖ ਜਾਏ ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਉਜਲੇ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੂੜੀਆਂ ਨਾਮ ਰਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਪੁਰਖੇ ਕਰ ਭਗਤੀ ਨਾਰ ਹੈ ਅਤਲੋਚੇ ਭਗਤੀ ਲਾ ਪਾਏ ਬਹੁ ਰਸ ਸਾਲਣੇ ਸਵਾਰ ਦੀ ਘਟਸ ਮਿੱਠੇ ਪਾਏ ਤਿਉ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਰਨਾਮੇ ਚਿਤ ਲਾਏ ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਆਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰ ਵੇਚਿਆ ਗੁਰੇ ਆਗੇ ਜਾਏ ਪੈ ਭਗਤੀ ਭਗਤ ਬਹੁ ਲੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਲੋਚਾ ਪੂਰ ਮਿਲਾਏ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿਤ ਖਾਦੇ ਤਿਵਤਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਣੇ ਜੇ ਚਲੇ ਤਿਵਤਾ ਸੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਧਨ ਤਨ ਕਲ ਜੁਗ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਰਖਿਓ ਉਰਤਾਰ ਤਿਗਤ ਨਾ ਕਾ ਜੀਵਿਆ ਕਿਤਾਏ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰਮਤੀ ਭਉ ਮਨ ਪਵੇ ਤਾਂ ਹਰਸ ਲਗੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਮਿਲੇ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਜਗ ਭਰਮਿਆ ਘਰ ਮੁਸੇ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਏ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਨ ਹਿਰ ਲਿਆ ਮਨੁਖ ਅੰਦਾ ਲੋਏ ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਪਾਏ ਦੂਤ ਸੰਘਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਗੈ ਸੋਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਨਾਮ ਹੀ ਨਕਟੇ ਫਿਰੇ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਬੈ ਰੋਏ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤੁਰ ਕਰਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮਿਟ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਾ ਹਰ ਤਨ ਖਟਿਆ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਤੁਲਟ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ ਹਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਰੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਵੇਖੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜੇ ਮਨ ਚੜਿਆ ਦਸਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਤਿੱਥੇ ਊਂਘ ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੈ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਖ ਵਾਸ ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਸੁਖ ਵਿਆਪਤ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਆਤੋ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾ ਝੋਲੜਾ ਸਭ ਗਲ ਆਏ ਪਾਏ
ਇਕ ਉਪਜੇ ਇਕ ਬਿਨਸ ਜਾਏ, ਹੁਕਮੇ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਜੰਮਣ ਬਰਨ ਚੂਕੀ ਰੰਗ ਲੱਗਾ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਭਵਾਈਆਂ, ਕਰਨਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀਆਂ, ਤਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਟੀ ਭਾਈ ਮਰਜੀ ਵੈ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ। ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਰਤਿਆ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ, ਮਨ ਮੁਖ ਚੰਚਲ ਮਤ ਹੈ ਅੰਤਰ ਬਹੁ ਚਤਰਾਈ। ਕੀਤਾ ਕਰਤਿਆ ਬਿਰਥਾ ਗਿਆ, ਇਕ ਤਿਲ ਥਾਏ ਨ ਪਾਈ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜੋ ਬੀਜ ਦੇ, ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਹਿ ਜਾਈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜਮ ਕਾਲ ਨ ਛੋੜਈ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਖੁਆਈ, ਜੋ ਬਨ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨ ਆਵਈ। ਜਰ ਪਹੁੰਚੇ ਮਰ ਜਾਈ, ਪੁੱਤ ਕਲਤ ਮੋਹਿਤ ਹੈ, ਅੰਤ ਬੇਲੀ ਕੋ ਨਾ ਸਖਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਨਾਉ ਵਸੈ ਮਨ ਆਈ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਵੱਡੇ ਵਡਭਾਗੀ, ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਮਾਈ। ਨਾ ਮਨ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤਨੀ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਦੁਖ ਰੋਏ। ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਨ ਪੂਜਨੀ, ਦੂਜੇ ਕਿਉ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਹਉਮੈ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨ ਕਾਢੈ ਧੋਏ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਮੈਲਿਆ, ਮੂਏ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਕੋਏ। ਮਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਤਿਸ ਪੈ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬਾਸੁ, ਬਾਣੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਬੁਝਨੀ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੀ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਉਨ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਬਚਨ ਨ ਕਰੀ ਵਿਸਾਸੁ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਿਤ ਹਰ ਲਿਵ ਸਦਾ ਬਿਗਾਸ। ਹਰ ਗਿਆਨੀਆਂ ਕੀ ਰਖਦਾ, ਹੋਂ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਾਸ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਹਰ ਸੇਵਦੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ। ਮਾਇਆ ਪੁਅੰਗਮ ਸਰਪ ਹੈ, ਜਾ ਘੇਰਿਆ ਬਿਖ ਮਾਈ। ਬਿਖਾ ਮਾਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰ ਗਰੜ ਸ਼ਬਦ ਮੁਖ ਪਾਈ। ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਆਈ। ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ, ਬਿਖ ਹਉਮੈ ਗਿਆ ਬਲਾਈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੀ ਮੁਖੀ ਉਜਲੇ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੋਭਾ ਪਾਈ। ਜਾ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ, ਤਿਨ ਜੋ ਚੱਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਨਿਤ ਹਿਰਦੇ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਨਿਰਵੈਰੀ ਨਾਲ ਬੈਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਰ ਲੂਕੀ ਲਾਈ। ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਆਂਦਨ ਜਲੇ ਸਦਾ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਕੂੜ ਬੋਲ ਬੋਲ ਨਿਤ ਭੌਂਕਦੇ, ਬਿਖ ਖਾਦੇ ਦੂਜੀ ਭਾਈ। ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਕਾਨ ਭਰਮ ਦੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਘਰ ਪਤ ਗਵਾਈ। ਬੀਸਵਾ ਕੀਰੀ ਪੂਤ ਜਿਉ, ਪਿਤਾ ਨਾਮ ਤਿਸ ਜਾਈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਨੀ, ਕਰਤੇ ਆਪ ਖਵਾਈ। ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀਆਂ, ਜਨ ਵਿਛੜੇ ਆਪ ਮਿਲਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਨੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਗੇ ਪਾਏ। ਨਾਮ ਲਗੇ ਸੇ ਉਬਰੇ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜਾਂ ਪੁਰ ਜਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਗਏ ਪਛਤਾਏ। ਚਿੰਤਾ ਧਾਵਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਤਾਂ ਮਨ ਪਿਆ ਆਨੰਦ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝੀ, ਸਾ ਧਨ ਸੁਤੀ ਨਿਚਿੰਦ। ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਨ ਭੇਟਿਆ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਨਾਨਕ ਸਹਿਜੇ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਆਪਣਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮਨ ਲੈਨ, ਹਰ ਨਾਮ ਰਖੇ ਉਰ ਧਾਰੂ। ਈਥੈ ਊਥੈ ਮੰਨੀਐ, ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਲਗੇ ਵਪਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸੰਜਾਬਦੇ, ਤਿਤ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰੂ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਖਰਚ ਸੱਚ, ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ। ਜਮਕਾਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵਈ, ਆਪ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਤਾਰੂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਧਰਮੰਤ ਹੈਨ, ਨਿਰਤਨ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ। ਜਨ ਕੀ ਟੀਕਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਠਬਰ ਨਾ ਠਾਉ। ਗੁਰਮਤੀ ਨੌ ਮਨ ਵਸੀ, ਸਹਿਜੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਉ। ਬੜ ਭਾਗੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਐਨਸ ਲਾਗਾ ਭਾਉ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੰਗੀ ਧੂੜ, ਤਿਨ ਹਉ ਸਦ ਕਰਵਾਣੇ ਜਾਉ। 184 ਮੇਦਨੀ, ਤਿਸਨਾ ਜਲਤੀ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰੂ। ਏ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਸਭ ਪਸਰਿਆ, ਨਾਲ ਚਲੇ ਨ ਅੰਤੀ ਬਾਰ। ਬਿਨ ਹਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਵੀ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰੂ। ਬੜ ਭਾਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਬੂਝਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੂ। ਤਿਸਨਾ ਅਗਨ ਸਭ ਬੁਝ ਗਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਉਰ ਧਾਰ। ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਮਦੇ, ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰੂ। ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੀ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ, ਹੋਂ ਪਾਪੀ ਬੜ ਗੁਨੇਗਾਰ। ਹਰ ਜਿਉ ਲਿਖੀ ਵਾਰ ਨ ਆਵੀ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾ ਬਨਹਾਰ। ਗੁਰ ਤੁਠੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ, ਸਭ ਕਿਰਬ ਘਟ ਵਿਕਾਰ।
ਜਿਨਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜੈਕਾਰ। ਵਿਛੜ ਵਿਛੜ ਜੋ ਮਿਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪੈ ਪਾਈ ਜਨ ਮਨ ਨਿਹਚਲ ਪਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਲਵਨ ਨਾਨਕ ਲਾਲ ਅਮੂਲਕਾ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਲਹਾਨਾ। ਮਨੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਤਿਗ ਜੀਵਨ ਤਿਗ ਵਾਸ ਜਿਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਸੋ ਮਨ ਨਾ ਬਸਿਓ ਗੁਣਤਾਸ। ਇਹੀ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭੇਦਿਓ ਕਿਉ ਹੋਵੈ ਘਰ ਵਾਸ। ਮਨ ਮੁਖੀਆਂ ਦੁਹਾਗਣੀ ਆਵਣ ਜਾਣ ਮੁਈ ਆਸ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗ ਹੈ ਮਸਤਕ ਮਣੀ ਲਿਖਿਆਸ। ਹਰ ਨਾਮ ਉਰ ਧਾਰਿਆ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੀ ਬਨ ਆਪਣਾ ਹਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਾਸ। ਨਾਨ ਤਿਨ ਮੁਖੀ ਉਜਲੀ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਨਾ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਸੋਈ ਜਨ ਸਿਜੈ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੀ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਭੇਖ ਕਰੇ ਬਹੁ ਕਰਮ ਬਗੋਤੀ ਭਾਈ ਦੂਜੀ ਪਰਜ ਬਗੋਈ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ਨਾ ਪਾਈਐ ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੈ ਕੋਈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ ਅਤ ਵੱਡਾ ਊਚਾ ਊਚੀ ਹੂੰ ਊਚਾ ਹੋਈ। ਆਪੜ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕਈ ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੈ ਕੋਈ। ਮੁਖ ਸੰਜਮ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੀ ਕਰ ਭੇਖ ਪਵੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਜਾਇ ਚੜ੍ਹੈ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਅੰਤਰ ਆਏ ਬਸੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੈ ਕੋਈ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਮਰੀ ਮਨ ਮਾਨੀਐ ਸਾਚੀ ਸਾਚੀ ਸੋਈ। ਮਾਇਆ ਮੂਹ ਦੁਖ ਸਾਗਰ ਹੈ ਬਿਖ ਦੁਤਰ ਤਰਿਆ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੀਰਾ ਮੀਰਾ ਕਰਦੀ ਪਚ ਮੋਏ ਹਉਮੈ ਕਰਤ ਬਿਹਾਈ। ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਭਾਰ ਹੈ ਆਦ ਵਿਚ ਰਹੇ ਲਵਟਾਈ। ਜੋ ਤੋ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕਮਾਵਣਾ ਕਰਨਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰਮਤੀ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਮਨ ਵਸੈ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਭਾਈ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਹਿ ਤੈ ਬੜ ਭਾਗੀ ਚੜੇ ਤਾਂ ਭਉ ਜਲ ਪਾਰ ਲੰਗਾਈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਉ ਮਨ ਵਸੈ ਸਦਾ ਰਹੇ ਉਰ ਧਾਰ। ਤਿਸਨਾ ਬੁਝੈ ਤਿਵਤ ਹੋਈ ਹਰ ਕੀ ਨਾਈ ਪਿਆਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ ਹਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੂ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੀ ਜਗਤ ਬਰ ਲਿਆ ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਰ ਰਖੇ ਸੇ ਉਬਰੀ ਸ਼ਬਦ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ ਰੱਖੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਹੋਮ ਜਗ ਸਭ ਤੀਰਥਾਂ ਪੜ ਪੰਡਤ ਥਕੀ ਪੁਰਾਣ। ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨਾ ਮਿਟੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀ ਪਲ ਉਤਰੀ ਹਰ ਜਪਿਆ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਜਿਨਾ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੀਵਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬਹੁ ਚਿਤ ਬਦੀ ਬਹੁ ਆਸਾਂ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ। ਮਨਮੁਖ ਅਸਤਰ ਨਾ ਥੀਏ ਮਰ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਖਿਨ ਵਾਰ। ਬੜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੈ ਹਉਮੈ ਤਜੈ ਵਿਕਾਰ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਪ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਨਾ ਲਗੇ ਪਿਆਰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਗੁਰ ਕੈ ਹੀਤ ਪਿਆਰ। ਲੋਭੀ ਕਾ ਬਸਾਹੁ ਨਾ ਕੀਜੈ ਜੀ ਕਾ ਪਾਰ ਬਸਾਈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਤਥੇ ਤੂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਈ। ਮਨਮੁਖ ਸੇਤੀ ਸੰਗ ਕਰੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਕ ਦਾਗ ਲਗਾਈ। ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਨ ਲੋਭੀਆਂ ਜਸਨ ਜਨਮ ਗਵਾਈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਹਰ ਮੀਲ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਨਾਮ ਬਸੇ ਮਨ ਆਈ। ਜਨਮ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਤੁਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮਿਟਣਾ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੀ। ਹਰ ਰਾਈ ਚੁਗਲ ਨਿੰਦਕ ਭੁਖੈ ਰੁਲ ਮੋਏ ਇਨ ਹੱਥ ਨ ਕਥਾਉ ਪਾਈ। ਬਾਹਰ ਪਖੰਡ ਸਭ ਕਰਮ ਕਰੀ ਮਨ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਕਮਾਈ। ਖੇਤ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜੀਐ ਸੋ ਅੰਤ ਖਲੋਆ ਆਈ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਭਾਵੈ ਬਖਸ਼ ਕਮਲਾਈ। ਮਨ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾ ਸੋਝਈ ਨਾ ਸੋਝੀ ਦਰਬਾਰ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਲੀਟਿਆ ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨ ਗੁਬਾਰ। ਤਬ ਨਰ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗਿਆ ਸਿਰ ਡੰਡ ਲਗਾ ਬਹੁ ਭਾਰ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕਰਾਂ ਉਪਰ ਹਰ ਚੀਤਿਆਂ ਸੇ ਪਾਇਨ ਮੁਖ ਦੁਆਰ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਓ ਉਦਰੈ ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਤਰੇ ਪਰਵਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਸੋ ਮੂੰਹਾਂ ਜਾਪੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਰਸ ਧਰਾਪੀ। ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਜਾਪੈ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਹੈ ਸਭ ਕੋਈ।
ਮਨਮੁਖ ਮੂਆ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਖੋਈ। ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੀਤੇ ਅੰਦੁਖ ਹੋਏ ਰੋਏ। ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀ, ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਰਹਿ, ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਓਏ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿਵੇਕ ਰਹਿ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਏਕ ਸਮਾਨ। ਤਿੰਨਾ ਨਦਰੀ ਇੱਕੋ ਆਇਆ, ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਨ। ਮਨ ਮੁਖ ਬਾਲਕ ਬਿਰਦ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਹਰ ਸੁਰਤ ਨਾਹੀ। ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵੰਦੇ, ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੈ ਜਾਹੀ। ਨਾਨਕ ਹਛੇ ਨਿਰਮਲੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਛੇ ਨਿਰਮਲੇ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਲ ਪਤੰਗ ਨ ਲੱਗਈ। ਜੇ ਚੱਲਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ। ਜੇ ਸੋ ਤੋਮਣ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲਿਆਨ। ਗੁਰ ਕੈ ਅੰਕ ਸਮਾਏ। ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਸੋ ਕੇਹਾ ਸਿਜੈ, ਆਪਣੇ ਰੋਹੇ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਜੈ। ਮਨ ਮੋਹ ਕਮਲਾ ਰਗੜੈ ਲੁੱਜੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਤੈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਝੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸਿਉ ਲੁੱਜੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨ ਸੇਵਿਓ। ਸ਼ਬਦ ਨ ਕੀਤੋ ਵਿਚਾਰ, ਓਏ ਮਾਨਸ ਜੂਨ ਨ ਆਖੀਅਨ। ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ ਗਾਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਪਿਆਰ, ਮਨ ਮੁਖ ਮੋਏ ਵਿਕਾਰ ਮਹਿ। ਮਰ ਜੰਮਹਿ ਵਾਰੋ ਵਾਰ, ਜੀਵ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੈ ਸੋ ਜੀਵ ਦੇ। ਹਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਉਰ ਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਹਣੇ ਤੈ ਸੱਚੈ ਦਰਬਾਰ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਸਾਜਿਆ, ਹਰ ਵਸੈ ਜਿਸ ਨਾਲ। ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰ ਜਾਲ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਵਸਤ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਿਦ ਨਾਮ ਸਮਾਲ। ਧਨ ਭਗਵੰਤੀ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਲੱਦਾ ਹਰ ਭਾਲ। ਵਡਭਾਗੀ ਗੜ ਮੰਦਰ ਖੋਜਿਆ, ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਪਾਇਆ ਨਾਲ। ਮਨ ਮੁਖ ਦੈ ਦਿਸ ਫਿਰ ਰਹੇ, ਅਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਿਸਨਾ ਲੋ ਵਿਕਾਰ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨਾ ਚੁਕਈ, ਮਰ ਜੰਮਹਿ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਆਤਿਹ ਨਾ ਤਜ ਵਿਕਾਰ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਦੁਖ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਮਨ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਸਭ ਕੱਟੀਐ, ਹਉਮੈ ਚੁਕੈ ਗੁਮਾਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਮਲ ਵਿਗਸਿਆ, ਸਭ ਆਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਨ। ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਪ ਹਰ ਨਾਮ। ਧਨਾਸਰੀ ਤਨਵੰਤੀ ਜਾਣੀਐ ਪਾਈ, ਜੇ ਸਾਂ ਧਨਾਸਰੀ ਤਨਵੰਤੀ ਜਾਣੀਐ ਪਾਈ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ, ਤਨ ਮਨ ਸੌਂਪੇ ਜੀ ਸੋ ਪਾਈ। ਲਏ ਹੁਕਮ ਫਿਰਾਓ, ਜੈ ਬੈਸਾਵੈ ਬੈਸੈ ਭਾਈ। ਜੈ ਭੇਜੈ ਤੈ ਜਾਓ, ਏਵੜ ਤਨ ਹੋਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇਵੜ ਸੱਚਾ ਨਾਉ, ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਪਾਈ। ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਕੈ ਸੰਗ ਰਹਾਉ, ਪੈਨਣ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪਾਈ। ਆਪਣੀ ਪਦ ਕੇ ਸਾਧ ਆਪੇ ਖਾਏ, ਤਿਸ ਕਾ ਕਿਆ ਸਲਾਹੀਐ ਭਾਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਬਲ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪਾਈ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਮਨ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਪਾਈ। ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਫਿਰਾਏ, ਸੰਗ ਟੋਈ ਨਾ ਮਿਲੈ ਪਾਈ। ਬੈਸਣ ਮਿਲੈ ਨ ਥਾਉ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਤਿਨਾ ਮਨਾਏ ਸੀ ਭਾਈ। ਜਿਨਾ ਤੁਰੇ ਕਮਾਇਆ ਨਾਉ, ਤਨ ਵਿਟੋਂ ਹੋ ਵਾਰਿਆ ਪਾਈ। ਤਨ ਕੋ ਸਦ ਬਲਹਾਰੈ ਜਾਓ, ਸੇ ਦਾੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਜੇ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗਨ। ਅਣਦਨ ਸੇਮਨ ਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਅਣਦਨ ਅਣਦਰ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਮੋਹ ਸੋਹਣੇ, ਸੱਚੈ ਦਰ ਦੀ ਸੰਨ। ਮੁਖ ਸੱਚੇ ਸਚ ਦਾੜੀਆ, ਸਚ ਬੋਲੇ ਸਚ ਕਮਾਹੇ।
ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਹੇ। ਸੱਚੀ ਰਾਸੀ ਸੱਚ ਤਨੁ, ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਹੇ। ਸੱਚ ਸੁਣੈ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਹੇ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣਾ, ਸੱਚੇ ਮਾਹੇ ਸਮਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਜਾਹੇ। ਬਾਬੀਹਾ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਕਰੇ, ਜਲ ਨਦ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ। ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੀਤਲ ਜਲ ਪਾਇਆ, ਸਭ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਤਿਸ ਚੂਕੈ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ, ਚੂਕੈ ਕੂਕ ਪਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਰਖੋ ਉਰ ਧਾਰ। ਬਾਬੀਹਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਚੋ, ਸੱਚੇ ਸੋ ਚਿਤ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਬੋਲਿਆ ਤੇਰਾ ਥਾਏ ਪਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਅਲਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਚੀਨ ਤਿਖ ਉਤਰੈ, ਮਨ ਲੈ ਰਜਾਏ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਝੋਖ ਵਰਸਦਾ, ਬੂੰਦ ਪਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ। ਜਲ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਉਪਜੈ, ਬਿਨ ਜਲ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਲ ਜਨ ਪੀਆ, ਤਿਸ ਭੂਖ ਨ ਲਾਗੈ ਆਏ। ਬਾਬੀਹਾ ਤੂੰ ਸਹਿਜ ਬੋਲ, ਸੱਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪਾਏ। ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ। ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲੈ, ਉਠਾ ਛੈਬਰ ਲਾਏ। ਚੈਮ ਚੈਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ, ਤਿਸਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਜਾਏ। ਕੂਕ ਪਕਾਰ ਨ ਹੋਵਈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਮਨ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਸੱਚੈ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਤੁਰਹੁ ਖਸਮ ਭੇਜਿਆ, ਸੱਚੇ ਹੁਕਮ ਪਠਾਏ। ਇੰਦ ਵਰਸੈ ਦਇਆ ਕਰ, ਗੂੜੀ ਸ਼ੈਬਰ ਲਾਏ। ਬਾਬੀਹੇ ਤਨ ਮਨ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਤਤ ਬੂੰਦ ਮੋਹ ਪਾਏ। ਅਣ ਤਨ ਬਹੁਤਾ ਉਪਜੈ, ਧਰਤੀ ਸੋਭਾ ਪਾਏ। ਅਣ ਦਿਨ ਲੋਕ ਭਗਤ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਮਾਏ। ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਜਾਏ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਕਾਮਣੀ, ਸੱਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਮਾਏ। ਭੈ ਕਾ ਸਹਿ ਸਿਗਾਰ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਰਹੋ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ, ਵੱਡ ਭਾਗੀਆ ਸੁਹਾਗਣੀ। ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਹਰਾਏ, ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਪਰਗਾਸੀਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਨ ਸੱਚ ਜਾਤਾ ਸੋਏ। ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਤਿਖ ਉਤਰੈ, ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਤ ਸਭ ਕੋਏ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਤੁਲ ਹੋਏ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਜਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ, ਜਿਸ ਤੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੱਚਾ ਸੋਹੇਲਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਗੋਵਿੰਦ। ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਸਲਾਹਣਾ, ਹਰ ਜਪਿਆ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹਿਆ, ਬਾਹੁੜ ਨ ਮਨ ਤਨ ਭੰਗ। ਮੂੰਹ ਪਿਰੀਆਂ ਸੋ ਨੇਹੋ,
ਕਿਉ ਸੱਜਣ ਮਿਲਹਿ ਪਿਆਰਿਆ। ਹਉ ਟੁੰਡਿੰਦੀ ਤਿੰਨ ਸੱਜਣ ਸੱਚ ਸਵਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿੰਡਾ ਮਿੱਤ ਹੈ, ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਵਾਰਿਆ। ਦਿਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਿਰ ਦੱਸ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਹਉ ਪਿਰ ਭਾਲੀ ਆਪਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਲਿਆ। ਹਉ ਖੜੀ ਨਿਹਾਲੀ ਪੰਧ, ਮਤ ਮੂੰਹ ਸੱਜਣ ਆਵੇ। ਕੋ ਆਣ ਮਲਾਵੇ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਪਿਰ ਮੇਲ ਦਿਖਾਵੇ। ਹਉ ਜਿਉ ਕਰੀ ਤਿਸ ਵਿਟੋਂ ਚੌਖੰਨੀਐ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਰੀ ਦਿਖਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਤਾਂ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮੇਲਾਵੇ। ਅੰਤਰ ਜੋਰ ਹਉਮੈ ਤਨ ਮਾਇਆ, ਕੂੜੀ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਫੁਰਮਾਇਆ ਮਨ ਨ ਸਕੀ, ਦੁੱਤਰ ਤਰਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ, ਸੋ ਚੱਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਛੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ। ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਨਿਆ, ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਅਨ ਦਿਨ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਜਿਨਾ ਪਿਰੀ ਪਿਆਰ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮਿਲੈ ਸੁਭਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਮਨ ਰਹਿਸੀਐ। ਜਿਨਾ ਪਿਰੀ ਪਿਆਰ, ਕਿਉ ਜੀਵਨ ਪਿਰ ਬਾਹਰੇ। ਜਾਂ ਸੋ ਦੇਖਣ ਆਪਣਾ, ਨਾਨਕ ਥੀਵਨ ਭੀ ਹਰੇ। ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਦਰ ਨੇਓ, ਤੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚੇ ਲਾਇਆ। ਰਾਤੀ ਆਤੇ ਡੇਹੋ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੀ ਆਸ਼ਕੀ, ਜਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚਾ ਪਾਈਐ। ਆਂਦਰ ਰਹੇ ਆਨੰਦ, ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈਐ। ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈਐ। ਕਬੂ ਨਾ ਹੋਵੈ ਭੰਗ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈਐ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹੋ, ਕਿਉ ਜੀਵਨ ਪਿਰੀ ਬਿਹੋਣਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲੇ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਚਿਰੀ ਬਛੁਨਿਆ। ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਤੋ ਆਪੇ ਲਾਇਆ ਕਰਮ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਲਿਹੋ ਮਲਾਏ, ਮੈਂ ਜਾਚਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਹਰਿ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਸੈ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਵੈ, ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੈ ਸਾਈ ਭਗਤ ਹੋਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਪਾਵੈ ਪਾਰ। ਜਿਨਾ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ। ਤਨ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ, ਤਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ। ਤਿੰਨਾ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੈ, ਜੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਤਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵਿਛੜੈ, ਜੇ ਮੇਲੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ, ਮਹਾ ਕਰੜੀ ਸੁਖਸਾਰ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ, ਤਿਸ ਲਾਏ ਹੇਤ ਪਿਆਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵੈ ਲੱਗਿਆ, ਪਾਵ ਜਲ ਤਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਮਨ ਚੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਅੰਤਰ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ, ਸਭ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਮਨ ਮੁਖ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੈ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਪੁੱਤ ਕਲਤ ਕਟੰਬ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬਦਾਏ। ਦਰਗਹਿ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨ ਸਕੀ ਛਡਾਏ। ਬਿਨ ਆਵੇ ਸਭ ਦੁਖ ਹੈ, ਦੁਖਦਾਈ ਮੋਹ ਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿਛੜ ਸਭ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੁਕਮ ਮੰਨੈ ਸਹਿ ਕੇਰਾ, ਹੁਕਮੈ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਏ।
ਹੁਕਮੋ ਸੇਵੈ ਹੁਕਮ ਆਰਾਧੇ, ਹੁਕਮੈ ਸਮੈ ਸਮਾਏ। ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਏ। ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਜੇ ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਰ, ਤਿੰਨਾ ਹੁਕਮੈ ਲਏ ਮਲਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝੈ ਬੱਪੜੀ, ਨਿਤ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਪੂਜਾ, ਪਖੰਡ ਪਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਅੰਦਰ ਹੋਂ ਕਸੁਧ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵੇਦੇ, ਜਿਉ ਹਸਤੀ ਛਾੜ ਉਡਾਏ। ਜਨ ਉਪਾਏ ਤਿਸੇ ਨਾ ਚੇਤੈ, ਬਿਨ ਚੇਤੇ ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਪਰਪੰਚ ਕੀਆ ਤੁਰ ਕਰਤੈ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਭਈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਆਂਦਨ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਸਮਾਏ। ਅੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਸਭ ਪੂਜੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ ਦੇਖੇ ਸਵਿਆਏ। ਮੰਨੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮ ਵਿਚਾਰੀ, ਜਤ ਮਿਲਿਐ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਜਾਏ। ਹਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਸੱਚਾ ਦੇ ਮਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤਨ ਸੱਚਾ, ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਆਏ। ਜਿਨ ਪਿਰੀ ਸੋ ਨੇਹੋ, ਸੇ ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਨਾਲ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹੋਂ ਫਿਰਾਂ, ਪੀ ਹਰਦੇ ਰੱਖਾਂ ਸਮਾਲ। ਜਿਨਾ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਨਾ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਧਿਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਤਨ ਕੀ ਦੁਖ ਭੁਖ ਹੋਮੈ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਗਿਆ। ਨਰ ਦੋਖ ਪਏ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਗੁਣ ਮੈਂ ਸਮੈ ਸਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਏ। ਮਨ ਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾਮ ਨ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ। ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ ਕੂੜ ਸੰਗ ਰਹਿ, ਕੂੜ ਕਰੇ ਆਹਾਰ। ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਧਨ ਸੱਚ ਮਾਰੈ, ਅੰਤ ਹੋਏ ਸਭ ਚਾਰ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਕਰਹਿ, ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੁਖ ਜੇ ਕਮਾਵੇ, ਸੋ ਥਾਏ ਨਾ ਪਵੈ, ਦਰਗੇ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਸਭਨਾ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋ ਭਲਾ ਭਾਈ, ਜਿਤ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਈ। ਰਾਗ ਨਾਦ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਰਾਗੈ ਨਾਦੇ ਬਾਹਰਾ, ਇਨੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝਿਆ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਤਿਨਾ ਰਾਸ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੋਜੀ ਪਾਏ। ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਉ ਤਿਸੈ ਦੀ ਰਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਕਹਾਈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲੋ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਸੈ ਮਨ ਆਈ। ਹਿਰਦੈ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਨਾ, ਜਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਲਿਖਾਈ। ਅੰਦਰ ਤਿਸਨਾ ਅਗ ਹੈ, ਮਨ ਮੁਖ ਭੁਖ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੋਹ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ, ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਲਪਟਾਈ। ਅਨ ਦਿਨ ਚਿੰਤਾ ਚਿੰਤਵੈ, ਚਿੰਤਾ ਬੱਧਾ ਜਾਈ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਾ ਚੁਕਾਈ, ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਈ। ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਉਬਰੈ, ਨਾਨਕ ਲਈ ਛਡਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹਰਿ ਧਿਆਇਂਦਾ,
ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਦੀ, ਹਰ ਮਿਲੀ ਗੁਰ ਮਿਲਾਈ। ਇਹੋ ਭੋਜਲ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਬੋਹਿਤ ਨਾਮ ਤਰਾਈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਪਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੀ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਭੀ ਗਤ ਪਾਹੀ। ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਆਈ। ਜਮ ਕੰਕਰ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰਿਅਨ, ਹਰ ਦਰਗਹ ਲਈ ਛਡਾਈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਤੁਠਾ ਮੀਲ ਮਿਲਾਈ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਆ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮ ਚੁਕਾਇਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਕੀਰਤ ਗਾਈ, ਕਰ ਚਾਨਣ ਮਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਬਸਾਇਆ। ਕੀਰਤ ਗੁਰਮਤੀ ਜਮ ਜੋਹੇ ਨਾ ਸਕੈ, ਸੱਚੀ ਨਾਈ ਸਭ ਆਸੀ ਆਪ ਵਰਤੈ ਕਰਤਾ। ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਨਾਹੀ ਲਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਲਈ ਤਾਂ ਜੀਵੈ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਕਿਨ ਮਰ ਜਾਇਆ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਹੋਮੈ ਰੂਪ ਪਰਮ। ਤੁਲੈ ਹੋਮੈ ਸਾਗਰ ਦੁਰਜਨਾ, ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਗਵਾਈ ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸੱਜਣਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲੀ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈ ਦਸਰਾ। ਹਰ ਅਖੀ ਹਰ ਰੰਗ ਚੂਲੇ, ਹਰ ਜੈਸਾ ਪੁਰਖ ਨਾ ਲਭੇ। ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਜਗ ਕਮਾ ਟੋਲੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਜੜਾਇਆ। ਮਨ ਅਨੰਦ ਨਾ ਡੋਲੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਗੁਰ ਬੋਲੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਤੇ ਸਈ ਜੀ ਮੁਖ ਨਾ ਮੁੜਨ, ਜਿਨੀ ਸਿਆਤਾ ਸਾਈ। ਝਾੜ ਝਾੜ ਪਵਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਨ ਆਈ। ਤਣੇ ਬਿਹੂਣਾ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ, ਪਾਹੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲੇ। ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁੜੰਦੜੀ ਸੋਹਾ, ਨਾਨਕ ਤੈ ਸਹਨਾਲੇ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦਾ ਰਾਧੀਐ, ਨਾਮ ਰੰਗ ਬੈਰਾਗ। ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਬਹਿਰਾਈਆ, ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਮਾਰੂ ਹੈ ਰਾਗ। ਜਾ ਮੂੰ ਇਕ ਤਨ ਲਖ ਧੋ, ਜਿਤੀ ਪਿੰਨੜੇ ਦਰ ਕਿਤੜੇ। ਬਾਮਨ ਬਿਰਤਾ ਗਿਓ ਜਨਮ, ਜਿਨ ਕੀਤੋ ਸੋ ਵਿਸਰੇ। ਸੋਰਠ ਸੋਰਸ ਪੀਜਿਆ, ਕਬੁ ਨ ਪੀਕਾ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਈ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਰਖੈ ਆਪ, ਤਿਨ ਕੋਇ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸਦਾ ਗੁਣ ਸਾਰੀ। ਕਾਠੀ ਕਾ ਗਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰਈ। ਲੱਗਾ ਰੰਗ ਅਪਾਰ, ਕੋ ਨਾ ਉਤਾਰੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਸਹਿ ਸੁਖ ਸਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਹਿਰਦੈ ਉਰਹਾਰੇ। ਕਰੇ ਸੋ ਚੰਗਾ ਮਾਂ, ਦੂਈ ਗਣਤ ਲਾਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਆਪੈ ਲਿਹੋ ਲਾਏ। ਜਨ ਦੇਹੋ ਮਤੀ ਉਪਦੇਸ਼, ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਜਾਏ। ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ, ਸੋਈ ਸਭ ਕਮਾਏ। ਸਭ ਕਛ ਤਿਸ ਦਾ ਵਸ, ਦੂਜੀ ਨਾਹਿ ਜਾਏ।
ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਅਨੰਦ ਭਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਮਨ ਰਜਾਏ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ, ਸੇ ਪੈ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਨਾ, ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਤ। ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ, ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਮਤਨ ਮਾਧਾਣੀਆਂ, ਤਿਉ ਮਤੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਨ ਸਾਜਨਾ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤਾ। ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਸੇ ਚਵਹਿ, ਕੀਤੋ ਪਵਨ ਪੁਨੀਤਾ। ਉਬੜੀ ਕੋਥਾਏ ਮਿਠੀ ਗਰਲ ਕੋ ਮੰਤਰੀਆ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਉਬਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਮਥਾਏ। ਸੁਤੜੇ ਸੁਖੇ ਸਵਨ, ਜੋ ਰਤੇ ਸਹਿ ਆਪਣੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋਹਾ ਧਣੀ ਸੋ, ਅਠੇ ਪਹਿਰ ਲਵਨ। ਸੁਤੜੇ ਅਸੰਖ ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ ਕਾਰਨੇ। ਨਾਨਕ ਸੀ ਜਾਗਨ, ਜੇ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨੇ। ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੇਖ ਭੁੱਲਣੇ, ਉਠੇ ਨਰਕ ਨਰਭ ਜਿਨੀ। ਸੱਚ ਅਰਾਧਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਫਬ। ਪਤਿਤ ਉਦਾਰਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਮਰਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਜਿਸ ਹੈ ਉਦਾਰੇ ਨਾਨਕਾ, ਸੋ ਸਿਮਰੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰ। ਦੂਜੀ ਛੋੜ ਕੁਵਾਟੜੀ, ਏਕਸ ਸੋਚਿਤ ਲਾਏ। ਦੂਜੈ ਪਾਵੀ ਨਾਨਕਾ, ਵਹਨ ਲੋੜੰਦੜੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਹਟੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਣ ਜਾਰਿਆ। ਸੱਚ ਵਖਰ ਜਿਨੀ ਲੱਦਿਆ, ਏ ਸਚੜੇ ਪਾਸਾਰ। ਪੰਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਜਾਣਈ, ਭੂਲੀ ਫਿਰੈ ਗਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ ਕੈ, ਨਰਕ ਅੰਧਿਆਰ। ਮਾਇਆ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ, ਮੰਗੈ ਦੰਮਾ ਦੰਮ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨ ਆਵਈ, ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਰਮ। ਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਤੁਰਿੰਦਾ, ਵਿਚਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ। ਸ਼ਬਦ ਅਖੁਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਆਹੇ ਖਰਚ ਧਨ ਮਾਲ।
ਹੋਵੇ ਕਾਂਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣਾ ਲਹਾਸ ਸਜਣ ਟੋਲਾ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਾਂ ਸਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਗ ਮੇ ਅਕਾਰਤ ਕੀਨਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਜਹ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨਾ ਵਿਖਿਆਨ ਸੋ ਕਾਹੇ ਰਚਿਆ ਨਿਮਕ ਨ ਹੋਏ ਉਦਾਸ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ ਪਰ ਨ ਜਮ ਕੀ ਪਾਸ ਪਰ ਨਾ ਪੋਇਓ ਹੀ ਗਿਆ ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ ਆਦ ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤ ਬਿਰਦ ਪਇਓ ਸੂਜੈ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਜੋ ਨ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ ਤਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲਾ ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰ ਮਾਨਾ ਤਿਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨਾ ਪਤ ਤੇ ਉਦਾਰਨ ਪੈ ਹਰਨਾ ਹਰਿਆ ਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਨੀਐ ਸਦਾ ਬਸਤ ਤੁਮ ਸਾਥ ਤਨ ਤਨ ਜੇ ਤੋ ਕੋ ਦਿਓ ਕਾਸੇ ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਕੀਨਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਅਬ ਕੇ ਡੋਲਤ ਦੀਨਾ ਤਨ ਤਨ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦਿਆ ਹਰ ਜਹਨੀ ਕੇ ਤਾਮਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਸਿਮਰਤ ਕਾਹੈ ਨਾਰਾਮਾ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹਿ ਨ ਕੋਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ ਜੈ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਪਾਈਐ ਭਜਰੇ ਤੈ ਮੀਤਾ
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਆਦ ਕੱਢਤ ਹੈ ਨੀਤ ਪੰਚ ਤਾਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਆ ਜਾਨੋ ਚਤਰ ਸੋ ਜਾਨ ਜੇਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਾਹੇ ਮੈਂ ਮਾਨ ਕਟ ਕਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹੋ ਪੁਕਾਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਭਜ ਮਨਾ ਨਿਦ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰ ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਹ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਓ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹਿ ਜੈ ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾ ਕੈ ਨਹੀਂ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ ਤੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਲੈ ਪੈਮਾਨ ਤਯਾਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੈ ਵਖਾਨ ਜਹ ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ ਜਿਉ ਪੇਖ ਬੈਰਾਗ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਨਰ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਜਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ ਸਬਤ ਪਇਓ ਉਦਾਸ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਕਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਜਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਉ ਮੈਂ ਤਜੀ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵਹੁ ਮੁਕਤ ਨਰ ਏ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ ਭੈ ਨਾਸਨ ਦੁਰਮਤ ਹਰਨ ਹਲ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਨਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ ਸਫਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਮ ਜੇ ਬਾਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ ਕਰਨ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਨ ਜਮ ਕੈ ਤਾਮ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰੈ ਔਰ ਨਲੇ ਤੇ ਉਧਾਰ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਹਰ ਪੇਖਨਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਨ ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸਾਚੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਰਾਨੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤਾ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜੈ ਚੀਤਾ ਜੈ
ਜਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਬੁਦਾ ਬੁਝੈ ਬਿਨ ਸੈਨੀਤਾ ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਛੂ ਨ ਚੇਤਈ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਦਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨਾ ਭਰਤ ਤਹੈ ਜਮ ਫੰਦ ਜੋ ਸੁਖ ਕਉ ਚਾਹੈ ਸਦਾ ਕਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਕ ਦੇ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਤਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਲੋਗ ਅਜਾਨਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨਾ ਫਿਰਤਾ ਜਨਮ ਸਿਰਾਨਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੈ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਦ ਰਹਿਓ ਵਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨਾ ਜੀਵਨ ਕੌਨੇ ਕਾਮਾ ਪ੍ਰਾਨੀ ਰਾਮ ਨ ਚੇਤਈ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਦਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨਾ ਭਰਤ ਤਹੈ ਜਮ ਫੰਦ ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਪਏ ਦੁਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨ ਕੋਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਜਨਮ ਜਨਮ ਭਰ ਮਤ ਫਿਰਿਆ ਮਿਟਿਓ ਨ ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਨਿਰਭੈ ਪਾਵੈ ਬਾਸ ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹਿਆ ਮਿਟਿਓ ਨ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨਾ ਦੁਰਮਤ ਸੋ ਨਾਨਕ ਫਦਿਆ ਰਾਖ ਲਿਓ ਭਗਵਾਨ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਹਰ ਬਿਰਦ ਫੋਨਾ ਕੀਨੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨਾ ਬਿਰਤਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨਾ ਕਰਨਹੁ ਤੋ ਸੋ ਨਾ ਕੀਆ ਹਰਿਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਦ ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਿਆ ਅਬ ਕਿਉ ਰੋਵਤ ਅੰਦ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਮ ਰਹਾ ਵਿਕਸਤ ਨਾਹਿ ਨ ਮੀਤ ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿਤਰ ਜਾ ਸਾਰਿਤ ਨਾਹਿ ਨ ਪੀਤ ਮਨ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ ਔਰ ਕੀ ਔਰ ਭਈ ਤਵਤ ਰਹੋ ਠਗਾਰ ਨਾਨਕ ਫਾਸੇ ਗਲ ਪਰੇ ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ ਦੁਖ ਕੋ ਕਿਓ ਨਾ ਕੋਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਹਰ ਪਾਵੈ ਸੋ ਹੋਏ ਜਗਤ
ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਿਮਰਤ ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਕਾਮ ਝੂਠੈ ਮਾਨ ਕਹਾ ਕਰੈ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਜਾਨਾ ਮੈਂ ਕਛ ਤੇਰੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਵਖਾਨ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ ਦੇਹ ਕੋ ਜਿਨ ਸੈਚਨ ਮੈਂ ਮੀਤਾ ਜੈ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਓ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਜਗ ਜੀਤਾ ਜੈ ਕਟ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਕੋ ਓ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਜਾਨਾ ਕਹਿ ਨਰ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨਾ ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜੈ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੈ ਨਾਹਿ ਮਨ ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸਵਾਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੈ ਤਾਨਾ स्वामी को ग्रह जो सदा ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ नानक ए विद अर पजो ਇਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇਕ ਚਿਤ तीर्थ बरत अर दान कर ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ नानक ने फल जात तै ਜੋ ਕੋਈ ਚਰ ਇਸਨਾਨਾ सिर कंप्यो पग डग मगै ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਨਾ कहो नानक बिद पई ਕਹੂ ਨਾਰ ਰਸ ਲੈਨਾ निज कर देखियो जगत में ਓ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੈ नानक थिर हर भगत है ਤੇਰਾ ਕੋ ਮਨ ਮਾਹੈ जग रचना सब झूठ है ਜਾਨ ਲੈ ਹੋਰੇ ਮੇਤਾ कह नानक थिर नार है ਜੋ ਬਾਲੂ ਕੇ ਪੇਤਾ राम गयो रावण गयो ਜਾ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰ ओ नानक तिर कछ नहीं ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ चिंता ताकी कीजिए ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ एह मार्ग संसार को ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਏ जो उपजो सो बिनस है ਹਰੋ ਆਜੋ ਕੈ ਕਾਲ नानक हर गुण गाए ले ਸਾਡ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ ਦੋਰਾ बल छुट क्यों बंधन परे ਕਛੂ ਨ ਹੋਤੇ ਉਪਾਏ कहो नानक अब ओट हर ਕਜ ਜੇ ਹੋ सहाय बल हो
ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤੇ ਉਪਾਏ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ ਓ ਨਨ ਬਹਿਓ ਸਾਥ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਪਤ ਮੈਂ ਏਕ ਏਕ ਰਘਨਾਥ ਨਾਮ ਰਿਓ ਸਾਧੂ ਰਿਓ ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰ ਮੰਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਮੈਂ ਗਇਓ ਜਾ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਜਹ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰ ਹੋਏ ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਮੈਂ ਗਇਓ ਜਾ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਜਹ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰ ਹੋਏ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿਨ ਵਸ ਤੋ ਪਇਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੋ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੇ ਨ ਜਾਏ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖ ਉਰ ਤਾਰੋ ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ ਸਾਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੋ ਜਗ ਕੀਤੋਏ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਲੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਏ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਾਮਤ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਤੇਵੈ ਹਰਿਆ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਾਮ ਤੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਗ ਪੰਜ ਬਰੰਗਨ ਸੰਗ ਅਲਾਪਾ ਆਠੋ ਨੰਦਨ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਪੈਰੂ ਵੈ ਕਰਹਿ ਪੰਜ ਰਾਗ ਨੀ ਸੰਗ ਉਚਰਹਿ ਪ੍ਰਥਮ ਭੈਰਵੀ ਵਿਲਾਵਲੀ ਪੁਨਿਆ ਕੀ ਗਾਵੈ ਬੰਗਲੀ ਪੁਨ ਸਲੇਖੇ ਕੇ ਪਹਿਵਾਰੇ ਇਹ ਪੈਰੋ ਕੇ ਪੰਚੋ ਨਾਰੀ ਪੰਚਮ ਹਰਖ ਦੇ ਸਾਖ ਸੁਣਾਵਹਿ ਬੰਗਾਲ ਮਦ ਮਾਧਵ ਗਾਵਹਿ ਲਾਲਤ ਵਿਲਾਵ ਲਗਾਵਗੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਂਤ ਆਲਟ ਬਤੁਰ ਭੈਰਵ ਕੀ ਗਾਵਹਿ ਗਾਇ ਨੂੰ ਪਾਤਰੋ ਦੁਤੀਆ ਮਾਲਕੋ ਸਾਕਿਆ ਲਪ ਹੈ ਸੰਗ ਰਾਗ ਨੀ ਪੰਚੋ ਥਪ ਹੈ ਗੋਂਡ ਕਰਿਆ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੇ ਗੰਧਾਰੇ ਸੇ ਖੁਤੇ ਉਚਾਰੀ ਤਨਾਸਰੇ ਅਪਾਚੋ ਗਾਏ
ਮਾਲ ਰਾਖ ਕਉ ਸਕ ਸੰਗ ਲਾਈ। ਮਾਰੂ ਮਤ ਅੰਗ ਮੀ ਬਾਰਾ ਪ੍ਰਬਲ ਚੰਡ ਕੋ ਸਕ ਉਭਾਰਾ। ਖੋ ਖਟਿਆ ਭੌਰਾ ਨਦ ਗਾਏ ਅਸ਼ਟਮਾਲ ਕੋ ਸਕ ਸੰਗ ਲਾਏ। ਪੁਨ ਆਇਓ ਖੰਡੋਲ ਪੰਜ ਨਾਰ ਸੰਗ ਅਟ ਸੁਤ। ਉਠੈ ਤਾਨ ਕਲੋਲ ਗਾਇਨ ਤਾਰ ਮਿਲਾਵੇ। ਤੇ ਲੰਗੀ ਦੇਵ ਕਰੀ ਆਈ ਬਾਸੰਤੀ ਸੰਦੂਰ ਸੁਹਾਈ। ਸਰਸ ਹੀਰੇ ਲੈ ਭਰ ਜਾ ਸੰਗ ਲਾਏ ਪਾਂਚੋ ਵਾਰ ਜਾ। ਸੁਰਮਾ ਨੰਦ ਪਾਸ ਕਰ ਆਏ ਚੰਦਰ ਬੇ ਮੰਗਲਨ ਸੁਹਾਈ। ਸਰਸ ਬਾਣ ਵਾਹੇ ਬਿਨੋਦਾ ਗਾਵ ਹੈ ਸਰਸ ਬਸੰਤ ਕਮੋਦਾ। ਆਇਟ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਵਾਰੇ ਪੁਨ ਆਏ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬਾਰੇ। ਕਾਸ਼ੇਲੀ ਪਟ ਮੰਜਰੀ ਟੋਡੀ ਕਹੇ ਅਲਾਪ। ਕਾਮੋਦੀ ਗੁਜਰੀ ਸੰਗ ਦੀਪਕ ਕੀ ਥਾਉ। ਕਾਲੰਕਾ ਕੁੰਤਲ ਔਰ ਰਾਮਾ ਕਮਲ ਕੁਸੁਮ ਚੰਪਕੀ ਨਾਮਾ। ਗੌਰਾਇਆ ਕਨ ਰਖ ਲਿਆ ਨਾ ਅਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਦੀਪਕ ਕੇ ਜਾਨਾ। ਸਭ ਮਿਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗਵੈ ਗਾਵੈ ਪਾਂਚੋ ਸੰਗ ਬਰੰਗਣ ਲਾਵੈ। ਬੈਰਾਰੀ ਕਰਨਾਟੀ ਧਰੀ ਗੌਰੀ ਗਾਵੈ ਸਾਵਰੀ। ਤੈ ਪਾਛੇ ਸਿੰਧਵੀਆਂ ਲਾਪੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਸਿਉ ਪਾਂਚੋ ਥਾਪੀ। ਸਾਲੋ ਸਾਰਗ ਸਾਗਰਾ ਔਰ ਗੋਂਡ ਗਭੇਰ। ਆਟ ਪਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕੇ ਗੋਂਡ ਕੁਮ ਹਮੀਰ। ਖਾਸ ਮੀ ਰਾਗ ਵੈ ਗਾਵ ਹੈ ਪਾਂਚੋ ਸੰਗ ਬਰੰਗਣ ਲਾਵ ਹੈ। ਸੋਰਠ ਘੋੜ ਮਲਾਰੇ ਧੁਨੇ ਪੁਨ ਗਾਵੈ ਆਸਾ ਗੁਣ ਗੁਣੀ। ਊਚੈ ਸੁਰਸੋਂ ਪੁਨ ਕੀਨੀ ਮੇਘ ਰਾਗ ਸੋ ਪਾਂਚੋ ਚੀਨੀ। ਬਹਿਰਾ ਧਰ ਗਜ ਧਰ ਕੇ ਦਾਰਾ। ਜਬਲੀ ਧਰ ਨਟ ਔਜਲ ਧਾਰਾ। ਪੁਨ ਗਾਵੈ ਸ਼ੰਕਰਿਓ ਸਿਆਮਾ। ਮੇਘ ਰਾਗ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਨਾਮਾ। ਖਾਟ ਰਾਗ ਉਨ ਗਾਏ ਸੰਗ ਰਾਗ ਨੇ ਤੇਸ। ਸਭ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੇ ਆਟਾ ਰਹਿ 10 ਬੇ। ਖਾਟ ਰਾਗ ਉਨ ਗਾਏ ਸੰਗ ਰਾਗ ਨੇ ਤੇਸ। ਸਭ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੇ ਆਠਾ ਰਹਿ 10 ਬੇਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧ ਹਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ।
ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਾ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਾਲ ਤੇਰਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆ, ਘਰ ਸਾਨ ਸੁਖ ਮਨਾਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਾਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਪਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਪਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਚ ਦੋ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁ ਜਿਨ ਕਾ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ, ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਜੋ, ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ। ਤੁਧ ਬਾਜ ਸਮਰਤ ਕੋਇ ਨਾਹੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ, ਏਸ ਨਾਉ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਲਿਵੈ ਬਾਜੋ, ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕੱਟੇ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ, ਅੰਦਰੋ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਤਿਨ ਕਾ ਸੋ ਸੱਚੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਤੂ ਦੇਹ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੈ, ਪਾਵਤਾ ਸੋ ਜਨ ਦੇਹ, ਜਿਸਨੋ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ। ਇਕ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਫਿਰੈ ਦਹਿ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸਵਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਭਇਆ, ਨਿਰਮਲ ਜਿਨਾ ਪਾਣਾ ਪਾਵੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੇ, ਆਵੋ ਹੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਕਤ ਕੀ ਕਰੈ ਕਹਾਣੀ, ਕਰੈ ਕਹਾਣੀ ਅਕਤ ਕੇਰੀ, ਕਿਤ ਦੁਆਰੈ ਪਾਈਐ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੋਭ ਗੁਰ ਕਾ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਕਥਿਓ ਅਕਤ ਕਹਾਣੀ। ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੋਹਣੀ ਤਿਨੈ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ ਠਗੋਲੀ ਪਾਈਆ। ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟੋ, ਜਿਨ ਮੋਹ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਤਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹੋ ਕੁਟਮ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ, ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ। ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ, ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉ ਚਿਤ ਲਾਈਐ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ, ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ, ਹੋਵੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਅੰਤੋਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੇਰਾ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣੇ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ। ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣੈ, ਆਖੈ ਤਾ ਵੇਖੈ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਿਨ ਜਗ ਤੂੰ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਗਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁੰਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਧੁ ਪਾਏ, ਇਕ ਵੇਖ ਪਰਸਣ ਆਇਆ। ਲਵ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੂਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਤੁਠਾ, ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ। ਬਿਖ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਲਵ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿਕੀਏ, ਤੁਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ, ਹਰ ਵਾਸਣਾ ਸਵਾਣੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ। ਜਿਉ ਤੂੰ ਚਲਾਹੇ ਤਿਵ ਚਲਹਿ ਸੁਆਮੀ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਜਿਉ ਤੂੰ ਚਲਾਹੇ ਤਿਵੈ ਚੱਲੈ, ਜਿਨਾ ਮਾਰਗ ਪਾਵਹਿ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਾਹੇ, ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹਿ। ਜਿਸਨੋ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੀ, ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵਹਿ, ਇਹੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ। ਸ਼ਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਹਿਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਹੋ ਤਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਧਰੋ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ, ਇਕ ਫਿਰੈ ਕਨੇਰੇ ਕਰੈ ਗੱਲਾ ਗੱਲੀ, ਕਿਨ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ, ਜਿਨੀ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ। ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ।
पवित माता पिता कुटुंब सहित से पवित संगत सबाईया। कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया। कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर ते आया। कर्मी सहज ना उपजै बिन सहजे सहसा ना जाए। नह जाए सहसा कित संयम रह करम कमाए। सहसा जियो मलीन है कित संयम तोता जाए। मन तो वो शब्द लागो हर्ष्यों रहा हो चितलाए। कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै एह सहसा जाए। जियाओ मैले बाहरो निर्मल जियो ता मैले तिनी जन्म जुए हारिया। ए तृष्णा वड्डा रोग लगा मरण मनों विसारिया। वेदा में नाम उत्तम सो सुनै नाई फिरै जियो बेतालिया। कह नानक जिन सत तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया। जिया निर्मल बाहरो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी। कूड़ की सोय पहुँचै नाही मनसा सच समाणी। जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जा रे। कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह गुरु नाले। जे को सिख गुरु से ती सन्मुख होवै ता सन्मुख सिख कोई जीव रह गुरु नाले। गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मा संभाले। आप छड़ सदा रह परणै गुर बिनौर ना जाने कोय। कह नानक सुनो संत हो सो सिख सन्मुख होए। जे को गुर ते बेमुख होवै बिन सतगुरु मुकुत ना पावै। पावै मुकुत ना होर था कोई पुछो विवेक किया जाए। अनेक जूनी भ्रमावै बिन सतगुरु मुकुत ना पाए। फिर मुकुत पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए। कह नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त ना पाए। आओ हो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो हो सच्ची बाणी। बाणी ता गावो हो गुरु केरी बाणी सिर बाणी। जिनकाओ नदर कर्म होवै हृदय तिना समाणी। पीवा हो अमृत सदा रहा हो हर रंग जपियो सारंग पाणी। कह नानक सदा गावो हो यह सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी ता कच्ची सतगुरु वाजो होर कच्ची बाणी। कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी। हर हर नित करह रसना कहा कछु ना जाने। चित जिनका हिरलया माया बोलन पै रवाणी। कह नानक सतगुरु वाजो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा एहो होआ समाओ। सौ सेती मन मिलिया सच्चे लाया पहाओ। आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाए। कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। शिव सख्त आप उपाय कह करता पे हुक्म वर्ताए। हुक्म वर्ताए आप वेखै गुरु किसै बुझाए। तोड़े बंधन होवै मुक्त शब्द मन वसाए। गुरुमुख जिसनो आप करे सो होवाए कस्यो लिबलाए। कह नानक आप करता पे हुक्म बुझाए। सिमृत शास्त्र पुन पाप विचार दे ततः सार न जाने। ततः सार न जाने गुरु बाजो ततः सार न जाने। तेहि गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहाणी। गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसया बोल है अमृत बाणी। कह नानक सो तत् पाए जिसनो अंदिन हर लिव लागे जागत रहन विहाणी। माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विसारिय। मनो क्यों विसारिय ए उड़दाता जे अग्न में आहार पहुँचावे। उसनो के पहुँच सकी जिसनो अपनी लिव लावे। अपनी लिव आपे लाए गुरुमुख सदा संभालिय। कह नानक के उड़दाता सो क्यों मनो विसारिय। जैसी अग्न उदर में तैसी बाहर माया। माया अग्न सब एको जे ही करता खेल रचाया। जहाँ तिस पहाना ता जम्या परिवार पला पाया। लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वर्ताया। एह माया जितर विसरय मोह उपजय पहाव दूजा लाया। कह नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिनी विचे माया पाया। हर आप अमुलक है मुल ना पाया जाए। मुल ना पाया जाए किसे विटो रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुरु जे मिलै तिसनो सिरसा पिया। विचो आप जाए जिसदा जियो तिस मिल रहा हर वसै मन आए। हर आप मुलक है भागत ना कै नानका जिन हर पल्लै पाए। हर रास मेरी मनवण जारा हर रास मेरी मनवण जारा।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਰਸ ਜਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀਓ, ਲਾਹਾ ਖਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ। ਇਹੋ ਤਨ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਆਪੇ ਪਹਾਣਾ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ, ਮਨ ਹੋ ਆਵਣ ਜਾਰਾ। ਏ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਐ, ਹਰ ਰਸ ਬਹੁ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ। ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਆਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨਰਸ ਸਭ ਵਿਸਰੈ, ਜਾਂ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ ਜਿਉ ਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ, ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਆ ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ, ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ, ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਹਰ ਗਾਓ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਖੀਏ, ਸੋਗ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ, ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾਪੈ। ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸਬਦ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਪ ਮਿਲਿਆ, ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਆਏ ਕੈ, ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ, ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਨੇਤਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋਤ ਧਰੀ। ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ। ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ, ਜਾਂ ਵੇਖਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ। ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤਬਾਣੀ। ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ, ਹੋਆ ਰਸਨਾ ਰਸਮਾਣੀ। ਸੱਚ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ, ਤਾਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ। ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ। ਹਰ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰਖ ਕੈ, ਵਾਜਾ ਪਉਣ ਵਜਾਇਆ। ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣਾ, ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਇਕ ਨਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਤਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵ ਨਿਧ, ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰਖ ਕੈ, ਵਾਜਾ ਪਉਣ ਵਜਾਇਆ। ਇਹੋ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਾਚੈ ਘਰ ਗਾਵੋ। ਗਾਓ ਤਾ ਸੋਹਿਲਾ ਘਰ ਸਾਚੈ, ਜਿੱਥੈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਧਿਆਵੇ। ਸੱਚੋ ਧਿਆਵੇ ਜਾ ਤੁਧ ਪਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨਾ ਬੁਝਾਵੇ। ਇਹ ਸਤ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਚ ਸੋਹਿਲਾ, ਸੱਚੇ ਘਰ ਗਾਵਹਿ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ, ਸਾਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦੇਵ ਸਰਾਧ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ,
ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਹਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਹਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ। ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਾਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜੇ ਡਿਠਾ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰਨਾ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਟ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਂਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ। ਮਤ ਪਾਦੇ ਰਾਖਿਆ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ
ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਪਹਿਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਆੜਾ, ਬੀਬੀ ਮੋਹਨ ਕੌਰ ਜੀ ਥਿਆੜਾ, ਬੇਟਾ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਆੜਾ, ਬੀਬੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਥਿਆੜਾ, ਸਮੂਹ ਥਿਆੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਦੂਸਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ $5100 ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੰਡਵਾਲ, ਮਾਤਾ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਜੀ ਢੰਡਵਾਲ, ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੰਡਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੰਡਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੰਡਵਾਲ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ 2 ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ HSG ਟਰੱਕਿੰਗ ਅਤੇ D&H ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮੂਹ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸਿੰਟਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਥਾਂ ਪਾਉਣੀ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਮਾਤਾ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਜੀ ਢੰਡਵਾਲ ਦੀ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਦਰ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਸਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਦਰ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਸਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਾਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਛੇਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਹਰ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੀਵਾਲ, ਸਮੂਹ ਧਾਰੀਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਲੁਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸਤਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਆੜਾ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਥਿਆੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਹਤਾ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਮਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ।
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਥਿਆੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਬਲਰੂਪ ਕੌਰ ਥਿਆੜਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। 8ਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੇਟਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ $5100 ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ 9ਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਹ ਰੋਡ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸਮੂਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਆਨੰਦ ਖੇੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਥਾਏ ਪਾਉਣੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ 9 ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੇਵਾ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ ਕਰਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੇਵਾ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। 9 ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁੰਦਰ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਤ ਕੱਜਣੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਨੰਦ ਖੇੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਸਾਂਝ, ਦਾਦੀ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੁਸਾਂਝ, ਨਾਨਾ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਹਲ, ਨਾਨੀ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਹਲ, ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਸਾਂਝ, ਬੀਬੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੁਸਾਂਝ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਬੇਟਾ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ 3 ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈੱਟ ਚਾਨਣੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ। ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਥਾਏ ਪਾਉਣੀ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। HS ਬੱਲ, ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬੱਲ, ਬੇਟਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬੱਲ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜੋਬਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਸੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੁਲਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੁਲਾਈ ਦੀ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਹਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ 16ਵੀਂ ਵਿਆਹ ਗਰੇਵੰਡ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਜਸਕਾ ਕੌਰ ਦੀ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅਰਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਦੀ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੇਟਾ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ $1000 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 45ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੋ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲेंगे ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋਤਰੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੀ ਉਤਾਰਨ। ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ, ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੁਖੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ,
ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਵਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਕੁਰਸੋ ਝਟਿਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟਿਐ। ਤਨਾਸਰੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਉ ਡਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸੇਵਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਜਿਉ ਡਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸੇਵਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ ਰਹਾਉ। ਅੰਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ ਅੰਤ ਛਡਾਏ ਸੋਇ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਕਾਮਣੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਏ। ਦਇਆਲ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤਰਾ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਰਹਾਉ। ਸਰਵੰ ਸਾਚਾ ਏਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ। ਤਾਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਤੁਧ ਬਾਜ ਪਿਆਰੇ ਕੇਵਰਾ ਸਾ ਵਡਿਆਈ ਦੇ। ਜਿਤ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਲਾਗ ਰਹਾ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ। ਜਿਸ ਆਗੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਏ ਕਹਾਂ ਰਾਉ। ਸੇਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਂਚੋ ਕੋਇ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਏ ਰਾਉ। ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਉ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਗਾਈਐ। ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਗਾਈਐ। ਸਿਮਰਾਓ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸੁਆਮੀ। ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਰਹਾਉ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਸਾਚੀ ਪੂਰਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਹੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਸੰਤ ਰੰਬਾਲਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਸੰਤ ਰੰਬਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋਂ ਤਹ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਕਤੋ ਨਾ ਜਾਈ। ਰਵ ਰਹਾ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ।
ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋਂ ਤਹ ਹਜੂਰ, ਦੂਰ ਕਤੋ ਨਾ ਜਾਈ। ਰਬ ਰਹਾ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ, ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਏਤ ਓਤ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜੈ, ਸੋ ਸੰਗੀ ਗਨੀਐ। ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਜੋ ਨਿਮਖ ਮੈਂ, ਸੋ ਅਲਪ ਸੁਖ ਪਨੀਐ। ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ ਅਪਿਆਉ ਦੇ, ਕਛ ਓਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲਤਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਊਚਾ ਜਾਂ ਕਾ ਰੂਪ। ਜਪ ਜਪ ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਜਨ, ਅਚਰਜ ਆਨੂਪ। ਸਾਮਤ ਦੇਹੁ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਤ ਤੁਮਹਿ ਆਰਾਧਾ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ, ਰੇਨ ਪਗ ਸਾਧਾ। ਸਾਮਤ ਦੇਹੁ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਤ ਤੁਮਹਿ ਆਰਾਧਾ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ, ਰੇਨ ਪਗ ਸਾਧਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ। ਜਹ ਜਾਈਏ ਤਹਾਂ ਸੁਹੇਲੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ। ਜਹ ਜਾਈਏ ਤਹਾਂ ਸੁਹੇਲੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸਦਾ ਸੁਭਾਈ, ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਵੋ। ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਰਹਾਉ ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ। ਹਮ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰੇ ਨਾਰਾ, ਪਤਤ ਪੁਨੀਤ ਕਰ ਲੀਨੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਜਸ ਦੀਨੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਸਦ ਜੀ ਸੰਗ ਰਖਵਾਲਾ। ਹਰ ਦਿਨ ਰੈਨ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਜੋਨੀ ਪਾਈਐ। ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ, ਹਰ ਰਸ ਤਿਨਹੀ ਜਾਤਾ। ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ, ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਸਰਣੀ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ, ਹਰ ਰਸ ਤਿਨਹੀ ਜਾਤਾ। ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ, ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਸਰਣੀ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਤਾਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਤਾਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਵੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੈ ਰਹਾਉ, ਤੂੰ ਭਾਰੋ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ।
ਸੰਤਾਂ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਛਾਈ। ਤੂੰ ਭਾਰੋ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ਸੰਤਾਂ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਈ ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਛਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ। ਕਰ ਅਸਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ। ਕਰ ਅਸਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਸੰਤ ਹੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਐ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ। ਆਂਦਨ ਸੁਕਿਰਤ ਕਰੀਐ ਰਹਾਉ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਲ ਵਿਖ ਨਾਸੇ ਹਰ ਚਰਨੀ ਚਤ ਲਾਏ। ਔਸਤਤ ਕਰਹੁ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਪੂਰੀ ਕਲ ਰਾਖੀ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਭਏ ਪਵਿੱਤਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੱਚ ਸਾਖੀ। ਬਿਗਨ ਬਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਖੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੁਖ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਬਿਗਨ ਬਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਖੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਘਰ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। जिसके सिर पर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। बोल ना जाने माया मद माता मरना चीत ना आवे। जिसके सिर पर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। बोल ना जाने माया मद माता मरना चीत ना आवे। मेरे राम राए तू संतां का संत तेरे। तेरे सेवक को भौ किछ नाही जम नहीं आवे नेरे रहाओ। जो तेरे रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्शना मेटे कोई सतगुर का दिलासा। नाम ते आयन सुख फल पायन आठ पहरिया राधै। तेरी शरण तेरे परवासै पंच दुष्ट लै साधै। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी।
ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ, ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੋ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ, ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੋ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਆ, ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ। ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀਆ ਰਹਾਉ। ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡਹੁ, ਅਨਕ ਵਿਧि ਸਮਝਾਵਹੁ। ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ, ਤੁਮ ਆਪਨ ਬਿਰਦ ਰਖਾਵਹੁ। ਤੁਮਰੀ ਸਰਣ ਤੁਮਹਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਤੁਮਰੀ ਸਰਣ ਤੁਮਹਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ, ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ। ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਸੁਖ ਮੇਰਾ, ਤੋ ਬਿਦ ਨੀਕੀ ਖਟਾਨੀ। ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ, ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ। ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਸੁਖ ਮੇਰਾ, ਤੋ ਬਿਦ ਨੀਕੀ ਖਟਾਨੀ। ਜੀ ਕੀ ਏਕੈ ਹੀ ਪਹਿਮਾਨੀ, ਅਵਰ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ। ਤਿਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਜਾਨੀ ਰਹਾਉ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ, ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਮੰਤਾਨੀ। ਡਿਗੈ ਨਾ ਡੋਲੈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹਿਓ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ। ਹੋਏ ਜੋ ਬੀਚ ਹਮ ਤੁਮ ਕਛ ਹੋਤੇ, ਤਿਨਕੇ ਬਾਤ ਬਿਲਾਨੀ। ਅਲੰਕਾਰ ਮਿਲ ਥੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਤੇ ਕਨਕ ਬਖਾਨੀ। ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜੋਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਸੋਭਾ, ਬਾਜੇ ਅਨਹਤ ਬਾਨੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨੇਚਲ ਕਰ ਬਾਂਧਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਓ ਬੰਧਾਨੀ। ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜੋਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਸੋਭਾ, ਬਾਜੇ ਅਨਹਤ ਬਾਨੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨੇਚਲ ਕਰ ਬਾਂਧਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਓ ਬੰਧਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੇ ਮੇਰੇ। ਸੁਖੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ, ਅਹਲਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਗੁਰੂ ਕੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਹੇ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਆਠ ਪਹਰ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਗਾਈਐ। ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਆਠ ਪਹਰ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਗਾਈਐ। ਸਿਮਰੋ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਰਹਾਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੋ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਾਚੀ ਪੂਰਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਹੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਮਾਗੈ ਸੰਤਰ ਵਾਲਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਸੰਤਰ ਵਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ, ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੇ ਹੋਵਣ ਜੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੇ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ।
हुक्म है अंदर सब को बार हुक्म ना कोय। नानक हुक्म है जे बुझै ताहु मैं कह ना कोय। गावै को ताण होवै के सैतान। गावै को दात जानै निशान। गावै को गुण वडियाई आचार। गावै को विद्या विखम विचार। गावै को साज करे तन खेह। गावै को जी लै फिरदेह। गावै को जापै दिसै दूर। गावै को वेखै हादरा हादूर। कथना कथी ना आवै तोट। कथ कथ कथे कोटि कोट कोटा। देदा दे लैंदे थक पाहे। जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मे हुक्म चलाए राहो। नानक बिगसै बेपरवाह। साचा साहिब साच नाए भाख्या पौ अपार। आख है मंग है देह दे। दात करे दातार। वीर के अगे रखिया जित दिसै दरबार। औके बोलन बोलिया जित सुन धरे प्यार। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। कर्मी आवै कपड़ा नदरे मुख द्वार। नानक मैं जानिया सब आपे सचियार। थापिया ना जाए कीता ना होए। आपे आप निरंजन सोए। जिन सेव्या तिन पाया मान। नानक गाविया गुणी निदान। गाविया सुनिया मन रखिया भाव। दुख पर हर सुख कर लै जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं। गुरमुख रहा समाई। गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई। जे को जाना आका नागी कहना कथन न जाय। गुरा एक दे बुझाई सवना जिया का एक दाता। सो मैं विसर ना जाय। राजन के राजा महाराजन के महाराजा। ऐसो राज छोड़ दूजा और कौन ध्याए हैं। चबर छतर तख्त दे मालक दसां गुरुआं दी जग दी जोत साहिबे कमाल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पवित्र निੱਘੀ गोद दे विच सज बैठी गुरु सवारी साध संगत जीओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज गुरता गद्दी ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ जो 45ਵਾਂ महान नगर कीर्तन आप सारियां संगतां रल मिल करके इस गुरु घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਉਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ 9 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਭੋਗ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਕਰਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਸੁਰਭਾਵ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ 9 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਦਾਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੇ ਸੁਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿਆੜਾ ਬੀਬੀ ਮੋਹਨ ਕੌਰ ਥਿਆੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ
ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿਆੜਾ, ਬੀਬੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਿਆੜਾ, ਸਮੂਹ ਥਿਆੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਸੋ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੇ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਆੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਸਦਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਸਦਾ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਆੜਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੂਸਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸਨੀ ਸਮਰਾ ਜੋ ਲੇਜੈਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਡਵਾਲ, ਮਾਤਾ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਟਡਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੇਟਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਡਵਾਲ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਟਡਵਾਲ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਡਵਾਲ, ਸਮੂਹ ਟਡਵਾਲਪੁਰ ਵੱਲੋਂ HSD ਟਰੱਕਿੰਗ DH ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਟਡਵਾਲ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਡਵਾਲ ਜੋ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਟਡਵਾਲ ਜੋ ਸਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸੰਦਰ, ਪਰਸਨ ਸਿੰਘ ਸੰਦਰ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਬਸਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਦਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਾਪੂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਸੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬਸਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਛੇਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ, ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਮੂਹ ਧਾਰੀਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਸਾਤੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ, ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੋਨੀ ਢਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਲ ਢਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਦਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੱਤਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿਆੜਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਥਿਆੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਤਰਾ, ਬੇਟੀ
ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਟਾ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਥਿਆੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਬਲਰੂਪ ਕੌਰ ਥਿਆੜਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਸੋ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਆੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾ ਤੋਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਸਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ 8ਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਜੀਤ ਕੌਰ, ਬੇਟੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਪੋਤਾ ਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਬੇਟਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਪੋਤਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਦਾ ਤੋਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਬੇਅੰਤਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ 9ਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋ ਬੋਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾਗਰੀ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੇੜਾ ਦੋਨੇ ਆ ਕੇ ਸਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਦਾ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੇੜਾ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਆ ਕੇ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੇੜਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮਾਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੇੜਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥਿਆੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਸਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੋ ਏਡੇ ਸਮਾਗਮ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਚੇਤਨਾ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਉਹ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲਾਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 10:55 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਬੋਗ ਰੋਡ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ
ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਾਂ ਭੋਕੇ ਕਾੜਾ ਜੀਓ ਤਾਂ ਭੋਕੇ ਕਾੜਾ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ 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 ਤਾਂ ਭੋਕੇ ਕਾੜਾ ਜੀਓ ਤਾਂ ਭੋਕੇ ਕਾੜਾ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ
पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। तू मेरा राखा सबनी थाई, ताबो के हा काड़ा जियो, ताबो के हा काड़ा जियो, ताबो के हा काड़ा जियो। तू मेरा राखा सबनी थाई, तू मेरा राखा सबनी थाई, ताबो के हा काड़ा जियो, ताबो के हा काड़ा जियो। तू मेरा राखा सबनी थाई, तू मेरा राखा सबनी थाई। तुमरी कृपा ते तुद पछाना, तू मेरी ओट, तू है मेरा माना। तुमरी कृपा ते तुद पछाना, तुद पछाना। तू मेरी ओट, तू है मेरा माना, तू है मेरा माना। तुम मात पिता, हम बारिक तेरे, तुम मात पिता, हम बारिक तेरे। तुमरी कृपा में सुख बनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। तुमरी कृपा ते तुद पछाना, तू मेरी ओट, तू है
अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। तुझ बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। तू मेरा राखा सबनी थाई, तू मेरा राखा सबनी थाई। ताबो के हा काड़ा जियो। ताबो के हा काड़ा जियो। तू मेरा राखा सबनी थाई, तू मेरा राखा सबनी थाई। जी जंत सब तुद उपाय, जित जित बाना तित तित लाए। सब किछ कीता तेरा होए, नाई किछ असाड़ा जियो। सब किछ कीता तेरा होवे, सब किछ कीता तेरा होवे। सब किछ कीता तेरा होवे, नाहीं किछ साड़ा जियो। नाम ते आए महासुख पाया, नाम ते आए महासुख पाया। नाम ते आए महासुख पाया, महासुख पाया। सब किछ कीता तेरा होवे, नाही किछ असाड़ा जियो। नाही किछ असाड़ा जियो। नाही किछ असाड़ा जियो। तू मेरा राखा सबनी थाई, तू मेरा राखा सबनी थाई। ताबो के हा काड़ा जियो। ताबो के हा काड़ा जियो। तू मेरा राखा सबनी थाई, तू मेरा राखा सबनी थाई।
ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਤ ਲਾਇਆ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਵਜੀ ਵਧਾਈ, ਨਾਨਕ ਜੀਤਾ ਬਿਖਾੜਾ ਜੀਓ। ਨਾਨਕ ਜੀਤਾ ਬਿਖਾੜਾ ਜੀਓ। ਨਾਨਕ ਜੀਤਾ ਬਿਖਾੜਾ ਜੀਓ। ਨਾਨਕ ਜੀਤਾ ਬਿਖਾੜਾ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਤਾਂ ਭੋਕੇਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਓ। ਤਾਂ ਭੋਕੇਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਤਾਂ ਭੋਕੇਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। आओ गुरु साध संगत इतने के हाजरी प्रवान करना। कीर्तन करदियां बाणी पढ़दियां बेअंत प्रकार दियां गलतियां भुला चुका हो गईयां होणगियां। साध संगत बख्शणहार है बख्श लेना। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਤਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪਣ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆ 2 ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸੇਫ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਪਾਰਕ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਕਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਪਰੂਣਾ ਦਾ ਖੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਕਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ 5-7 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਾਰਾਂ ਮੂਵ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਟੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਹੋਂਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਨੰਬਰ ਹੈ DHANJU2। ਦੂਸਰੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ GMC ਸਹਿਰੇ ਦਾ ਪਿਕਅਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਹੈ 37731X3। ਤੀਸਰੀ ਗ੍ਰੇ GMC ਸਹਿਰਾ ਉਹ ਵੀ ਪਿਕਅਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 03949F2। ਚੌਥੀ
ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 7PZS942। ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 8CUR930। ਇੱਕ ਬਲੂ ਡੌਜ ਦਾ ਪਿਕਅਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 92822341। ਇੱਕ ਗ੍ਰੇ ਟੋਇਟਾ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 104882G3। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਖੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰੂਣਾ ਦਾ ਖੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਪੈ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੱਤੇ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜੁੱਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਨ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਟੋ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੂਹਰੇ ਜੋ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਖੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਪਰੂਣਾ ਦਾ ਖੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਾ ਲਾਓ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਸਾਂਝ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਕਾਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਟੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 21 ਏਕੜ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਪਾਰਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 37 ਏਕੜ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਪਾਰਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਅਜੇ ਫਰਾਈਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ ਹੋਣਾ, ਅਸਤਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ 30 ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਵਰੀਡੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜੰਗ ਰੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਟੈਰਾਬੂਆਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਜੰਗ ਰੋਡ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ 16 ਤੋਂ 17 ਕਾਰਾਂ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਖੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਲ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੰਗਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਗਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ 3 ਦਿਨ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਲਿਸਨ ਕਰੋ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 1 ਘੰਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਟੋ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਆ, ਕਾਰਾਂ ਟੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਡੂ ਨਾਟ ਪਾਰਕ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਸੰਗਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਲੀਜ਼ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਟੋ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੋਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 400-400 ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਸਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਗ ਰੋਡ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਬੜੇ ਮਾਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੋ ਬੋਗ ਰੋਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਜੋ ਆਸ਼ਤਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੋ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ 4:30 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਦਾ ਰਹਿ ਸਰਦੀ ਦਾ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਰਹਿਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਉਪਰੰਤ 4:30 ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੋਦਾ ਰਹਿ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਨਾਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਰਾਮ ਜਨਾ ਕੋ ਰਾਮ ਭਰੋਸਾ ਰਾਮ ਜਨਾ ਕੋ ਰਾਮ ਭਰੋਸਾ ਰਾਮ ਜਨਾ ਕੋ ਰਾਮ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸਭ ਮਿਟਿਓ ਅੰਦੇਸਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸਭ ਮਿਟਿਓ ਅੰਦੇਸਾ ਰਾਮ ਜਨਾ ਕੋ ਰਾਮ ਭਰੋਸਾ ਰਾਮ ਜਨਾ ਕੋ ਰਾਮ ਭਰੋਸਾ ਸਿਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਕਿਲ ਵੇਖਣਾ ਸੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਨਿਵਾਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਕਿਲ ਵੇਖਣਾ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਨਿਵਾਸ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਨਿਵਾਸ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਨਿਵਾਸੇ ਰਾਮ ਜਨਾ ਕੋ ਰਾਮ ਭਰੋਸਾ ਰਾਮ ਜਨਾ ਕੋ ਰਾਮ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਜਪਤ
सब मिट्यो अंदेसा, नाम जपत सब मिट्यो अंदेसा। राम जना को राम भरोसा, राम जना को राम भरोसा। साध संग कछ भो न भराती, गुण गोपाल गाय है दिन राती। साध संग कछ भो न भराती, गुण गोपाल गाय है दिन राती। गुण गोपाल गाय है दिन राती। गुण गोपाल गाय है दिन राती। राम जना को राम भरोसा, राम जना को राम भरोसा। चरण कमल कर कृपा, कब बंधन छोड़ कर कृपा। प्रभ बंधन छोड़ चरण कमल की दीने ओट, चरण कमल की दीने ओट। कर कृपा प्रभ बंधन छोड़, चरण कमल की दीनी ओर। चरण कमल की दीनी ओर। चरण कमल की दीने हो। राम जना को राम भरोसा, राम जना को राम भरोसा।
भई प्रतीत निर्मल जस पीवह जननीत कहो नानक मन भई प्रतीत निर्मल जस पीवह जननीत निर्मल जस पीवह जननीत निर्मल जस पीवह जननीत राम जना को राम भरोसा राम जना को राम भरोसा नाम जपत सब मिट्यो अंदेसा नाम जपत सब मिट्यो अंदेसा राम जना को राम भरोसा राम जना को राम भरोसा राम भरोसा राम भरोसा। ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਗਰਾੜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਰਿਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਚੀਫ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਬਾਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਆੜਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਫ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਬਾਰਨਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਸ਼ਰਫ ਇਹ ਦੋਏ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਤਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਰਮਿਟ ਕੀ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੈਜੂਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਇਓ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ I'm calling up on Brandon Barnes to come up to stage with the undersheriff and say a few words, please. Thank you, Mr. President, and good morning, everybody, and welcome. This is always just such a tremendous honor and a blessing to be part of this beautiful event that's really just been blessing our community for 45 years now. If you are a part of this community, you know how special this is. If you're visiting, welcome. We want to make sure that we open our arms to you. You are our brothers and sisters, and I think you're in for a very good and exciting experience over the next couple days. I will say that from my staff and in conjunction with our partnership with the City of Yuba City, there is a lot of planning that goes into this to make everybody safe throughout this event. We will have staff here each day, all the way through Monday morning, to make sure that you are having a great experience in our community. With that being said, we always ask that if you see something, please report it to us so that we can act quickly
and appropriately. And with that being said, again, I just want to welcome you to this 45th annual event here at our temple in beautiful Yuba City. Welcome, and thank you again for this tremendous honor and just the blessing of being here. Thank you, Brandon. Thanks for all the effort and help you guys provide us. We really appreciate it. Stage back to Jeff. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲਾਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲਾਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 11:40 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਜੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਤਿੰਨੇ ਜਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਸ਼ਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਜਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਮਿਟਿਆ ਸਭ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਕਾ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋ ਦੇ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰ ऐसे गुर को बल
बल जाइए आप मुकत मोहे तारे आप मुकत मोहे तार हर दिन हर सिमरन मेरे भाई कोट जन्म की कोट जन्म की मल लह जाई कोट जन्म की मल लह जाई पलो समो सिमरन की बरिया पलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम पै पार तरिया सिमरत नाम पै पार तरिया पलो समो सिमरन की बरिया 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 सिमरत नाम पै पार दरिया सिमरत नाम पै पार दरिया पलो समो सिमरन की बरिया 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 कर कर टहल रसना गुण गावो चरण ठाकुर कै मार्ग तावो कर कर टहल रसना गुण गावो चरण ठाकुर कै मार्ग तावो सिमरत नाम पै पार तरिया सिमरत नाम पै पार तरिया पलो समो
सिमरन की बरिया भलो समो सिमरन की बरिया भलो समो सिमरन की बरिया भलो समो सिमरन की बरिया। नेत्र संतन का दर्शन पेक प्रभ अविनाशी मन महलेक। नेत्र संतन का दर्शन पेक प्रभ अविनाशी मन में लेक। सिमरत ना पै पार उतरिया सिमरत ना पै पार उतरिया भलो समो सिमरन के बरिया भलो समो सिमरन की बरिया। सिमरत नाम पै पार उतरिया सिमरत नाम पै पार उतरिया भलो समो सिमरन के बरिया भलो समो सिमरन की बरिया। सुन कीर्तन साध बह जाए जन्म मरण की त्रास मिटाए। सुन कीर्तन साध बह जाए जन्म मरण की त्रास मिटाए। सिमरत नाम पै पार उतरिया सिमरत नाम पै पार उतरिया भलो समो सिमरन की बरिया भलो समो सिमरन की बरिया भलो समो सिमरन की बरिया भलो समो सिमरन की बरिया। सिमरत नाम पै पार उतरिया सिमरत नाम पै पार उतरिया भलो समो सिमरन के बरिया भलो समो सिमरन की बरिया।
ਚਰਨ ਕਮਲ ਠਾਕੁਰ ਉਰਤਾਰ ਦੁਲਬ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਨਿਸਤਾਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ठाकुर उरतार दुलभ दे दुलभ दे नानक निस्तार नानक निस्तार चरण कमल चरण कमल ठाकुर उरतार ठाकुर उरतार ठाकुर उरतार सिमरो वाहिगुरु 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 राम जपो पव जल तुरो पार राम जपो पव जल उतरो पार सुन मन मेरे शब्द विचार 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 राम जपो पव जल तुरो पार राम जपो पव जल उतरो पार राम जपो पव जल उतरो पार राम जपो पव जल उतरो पार सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु 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 चरण कमल ठाकुर उरतार दुलभ देह नानक निस्तार चरण कमल ठाकुर उरतार दुलभ देह नानक निस्तार
ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਪੈ ਪਾਰ ਉਤਰਿਆ, ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਪੈ ਪਾਰ ਉਤਰਿਆ। ਭਲੋ ਸਮੋ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਬਰਿਆ, ਭਲੋ ਸਮੋ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਬਰਿਆ, ਭਲੋ ਸਮੋ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਬਰਿਆ, ਭਲੋ ਸਮੋ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਬਰਿਆ। ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਪੈ ਪਾਰ ਉਤਰਿਆ, ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਪੈ ਪਾਰ ਉਤਰਿਆ। ਭਲੋ ਸਮੋ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਬਰਿਆ, ਭਲੋ ਸਮੋ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਬਰਿਆ, ਭਲੋ ਸਮੋ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਬਰਿਆ, ਭਲੋ ਸਮੋ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਬਰਿਆ। ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਪੈ ਪਾਰ ਉਤਰਿਆ, ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਪੈ ਪਾਰ ਉਤਰਿਆ। ਭਲੋ ਸਮੋ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਬਰਿਆ, ਭਲੋ ਸਮੋ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਬਰਿਆ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ, ਸਵੇਰੇ 5:30 ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ 8:30 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਸਵੀਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 9 ਵਜੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੇਠ 45ਵਾਂ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ 4:30 ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हरे राख राख वड वडा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे हर नामे ही सुख मंडा तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही तुम ही सजन सोहेले राख हार दयाला नानक करके गोले निमाणियों के मान गुरु निताणियों के ताण नेवटियों की ओट ने आसरियों के आसरा आनंद गुणी निदान गुरु गरीब नवाज आनंद गुणी निदान गुरु गरीब नवाज गुरु गरीब नवाज गुरु गरीब नवाज गुरु गरीब नवाज ये गुरु गरीब नवाज गुरु गरीब नवाज गुरु गरीब पूरा प्रभु आराध्या पूरा प्रभु आराध्या ही पूरा प्रभु आराध्या पूरा प्रभु आराध्या पूरा जा का नाम ही पूरा जा का नानक पूरा
ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਜੀ ਪੂਰੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ 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 ਜੀ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਜੀ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ
ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਪੰਕਤੀ ਬਹਿ ਕੇ ਫੜੀ ਜਦੋਂ ਫੜਨੀ ਆ ਨਾ ਆਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵੇਦਨ ਗੁਰ ਬਿਰਹੋਂ ਲਗਾਵੇ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵੇਦਨ ਗੁਰ ਬਿਰਹੋਂ ਲਗਾਵੇ। ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ। ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਧੂਸੂਦਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਨਾ, ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਜਾਨਾ। ਜੀ ਮਧੂਸੂਦਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਨਾ, ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਜਾਨਾ। ਕੋਈ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਵਡਭਾਗੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸੈ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਉ ਮਨ ਤਨ ਖੋਜੀ ਆਲ ਭਲਾਈ,
ਕਿਉਂ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਖੋਜ ਦਸਾਈ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ, ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਦੀਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ, ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਦੀਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਗੁਰ ਜਲ ਮਿਲ ਕਮਲ ਬਿਗਸੈ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ
ਨੀਂਦ ਨ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਵੇਦਨ ਗੁਰ ਬਿਰਹੋਂ ਲਗਾਵੇ। ਹਰ ਹਰ ਦਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰ ਮੇਲੋ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲ ਰਹਸੈ ਜੀਉ। ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਜੀ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ, ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ, ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਇਹ ਦੋਇ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਹੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਇਹ ਦੋਇ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਹੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ, ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ, ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ, ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਇਹ ਦੋਇ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਹੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਇਹ ਦੋਇ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਹੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ।
ਕਾਗਾਂ ਕਰੰਗ ਟੰਡੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ ਕਾਗਾ ਕੰਗ ਟੰਡੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾ ਮਤ ਛੁਹੋ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀਆ ਕਾਗਾਂ ਕਰੰਗ ਟੰਡੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾ ਫਰੀਦਾ ਏ ਦੋਇ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਹੋ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ ਜੀ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ ਇਹ ਦੋਇ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਹੋ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ ਇਹ ਦੋਇ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਹੋ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ 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 ਜੀ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ 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 ਇਹ ਦੋਇ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਹੋ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ ਇਹ ਦੋਇ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਹੋ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ ਇਹ ਦੋਇ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਹੋ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆ ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰ ਜਿਨ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੂੰ ਕੀਆ सोई दे आधार सोई दे आधार जान तू मेरे वल है जान तू मेरे वल है
ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਚੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਚੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਲక్ష్ਮੀ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਖਾਈ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ, ਲక్ష్ਮੀ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਖਾਈ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ। ਲੱਖ 84 ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰੰਦਾ, ਲੱਖ 84 ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰੰਦਾ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਚੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਚੰਦਾ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹਿ ਮੰਗੈ ਮੰਦਾ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹਿ ਮੰਗੈ ਮੰਦਾ। ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਈ ਜਾ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਈ ਜਾ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਚੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਚੰਦਾ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਮਿਲ
ਗੋਵਿੰਦਾ ਮਿਲ ਮਿਲ ਗੁਰ ਮਿਲ ਗੁਰ ਮਿਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ ਮਿਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਭਇਆ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਭਇਆ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਜਾਂ ਤੁਧ ਪਾਵੰਦਾ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਜਾਂ ਤੁਧ ਪਾਵੰਦਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿਆ ਮੋਹ ਚੰਦਾ ਕਿਆ ਮੋਹ ਚੰਦਾ ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ
गुरा एक देह बुझाई एक दे बुझाई सबना 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 जिया का एक दाता सो मैं सो मैं विसर ना जाई गुरा एक देह बुझाई गुरा एक देह बुझाई गुरा एक देह बुझाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता 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 सो मैं बिसर न जाई बुराई के देह बुझाई बुराई के देह बुझाई ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए आपे आना जाए आपे आप निरंजन सोए जिनसे बिया तिन पाया मां नानक गाविया गुणी निधान जिनसे बिया तिन पाया मां नानक गाविया गुणी निधान गुराई के दे बुझाई बुराई के दे बुझाई सबना जिया का एक दाता 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 सो मैं बिसर ना जाई बुराई के दे बुझाई बुराई के दे बुझाई
सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर ले गाविए 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 मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादन गुरमुख वेदन गुरमुख रहे आसमा गुरमुख नादन गुरमुख वेदन गुरमुख रहे आसमा गुराइक दे बुझाई गुराइक देह बुझाई सपना जिया का एक दाता 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 सो मैं बिसर न जाई बुराई के दे बुझाई बुराई के दे बुझाई वर्मा गुर पार्वती माई
ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ਮਾਈ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਆਖਾ ਨਹੀਂ 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 ਕਹਿਣਾ ਕਤਨ ਨਾ ਜਾਈ ਕਹਿਣਾ ਕਤਨ ਨਾ ਜਾਈ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਤਨ ਨਾ ਜਾਈ ਕਹਿਣਾ ਕਤਨ ਨਾ ਜਾ ਗੁਰੀ ਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਤਨ ਨਾ ਜਾ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਤਨ ਨਾ ਜਾਈ ਗੁਰਾਈ ਕਦੇ ਬੁਝਾਈ ਗੁਰਾਈ ਕਦੇ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ 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 ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਗੁਰਾਈ ਕਦੇ ਬੁਝਾਈ ਗੁਰਾਈ ਕਦੇ ਬੁਝਾਈ ਗੁਰਾਈ ਕਦੇ ਸਭਨਾ ਦੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਨਾ ਜਾਈ ਨਾ ਸੋ ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰੋਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਨੀ ਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣਿਓ ਕੇ ਤਾਂ ਨੇ ਉਟਿਓ ਕੀ ਓਟ ਨੇ ਆਸਰਿਓ ਕਾ ਆਸਰਾ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਮੇਰਾ 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 ਖਿਦਮਤ ਕਰੀ ਜਨ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਜਨ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ
खिजमत करी जन बंदा तेरा, जन बंदा तेरा। तू दाना साहिब सिर मेरा, तू दाना साहिब सिर मेरा, तू दाना साहिब सिर मेरा, तू दाना साहिब सिर मेरा। सखी सहेली गर्भ गहेली, सुन सहकी एक बात सुहेली। सखी सहेली गर्भ गहेली, सुन सहकी एक बात सुहेली। सखी सहेली गर्भ गहेली, सुन सहकी एक बात सुहेली। खिजमत करी जन बंदा तेरा, जन बंदा तेरा। खिजमत करी जन बंदा तेरा, जन बंदा तेरा। तू दाना साहिब सिर मेरा, तू दाना साहिब सिर मेरा, तू दाना साहिब सिर मेरा, तू दाना साहिब सिर मेरा। खिदमत करी जन बंदा तेरा, जन बंदा तेरा। खिदमत करी जन बंदा तेरा, जन बंदा तेरा। हरी रयाणी गया सो जो बन धन पछोड़ी। हो दुहागण खरी रयाणी गया सो जो बन धन पछोड़ी। गया सो जो बन धन पछोड़ी। खिदमत करी
ਜਨ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ, ਜਨ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ, ਖਿਦਮਤ ਕਰੀ ਜਨ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ, ਜਨ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ। ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਮੇਰਾ। ਭਨਤ ਨਾਨਕ ਅੰਦੇਸਾਏ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈਸੇ ਰਬੋ ਸਨੇਹੀ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈਸੇ ਰਹੋ ਸਨੇਹੀ, ਬਿਨ दर्शन कैसे रहो, बिन दर्शन, बिन दर्शन कैसे रहो। हाँ बिन दर्शन कैसे रहो, हाँ बिन दर्शन कैसे रहो जो मैं बेदन सा किस आँखा माई, हर बिन जियो नार है कैसे राखा माई, हर बिन जियो हो कैसे रखा, कैसे रखा माई, जियो ना रहे कैसे, कैसे रखा माई, कैसे रखा माई। मेरा प्यारा प्रीतम, प्रीतम मेरा प्यारा प्रीतम, प्रीतम सतगुर रखवाला, हम बारिक दीन करो प्रतिपाला, हम बारिक दीन करो प्रतिपाला, हम बारिक मैं बिन गुरुदेव के नींद न आवे, मैं बिन गुरुदेव के नींद न आवे, मेरे मन तन बेदन गुरु हो लगा
सतगुर रखवाला हम बारक दीना करो प्रतिपाला हम बारक दीना करो प्रतिपाला भनत नानक अंदेसाए दिन दर्शन कैसे रवो सनेही भनत नानक अंदेसाए बिन दर्शन कैसे रवो सनेही मत करी जन बंदा तेरा जन बंदा तेरा मत करी जन बंदा तेरा जन बंदा तेरा तू दाना साहिब सिर मेरा 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 खिजमत करी जन बंदा तेरा जन बंदा तेरा खिजमत करी जन बंदा तेरा जन बंदा तेरा तू दाना साहिब सिर मेरा 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 साहिब सिर मेरा साहिब सिर मेरा साहिब सिर मेरा तू दाना जो राखे मैं तारी बरक को तैसे ही प्रभु पाल हमरे पिता गोपाल दयाल हमरे पिता गोपाल दयाल हमरे पिता गोपाल दयाल हमरे पिता गोपाल जो राखे महतारी बरक को जो राखे महतारी बरक को ऐसे ही प्रभु हमरे पिता गोपाल दयाल हमरे पिता गोपाल दयाल अपनी उक्त खिलाए भोजन
ਆਪਣੀ ਉਕਤ ਖਿਲਾਵੇ ਆਪਣੀ ਉਕਤ ਖਿਲਾਵੇ ਆਪਣੀ ਉਕਤ ਖਿਲਾਵੇ ਭੋਜਨ ਆਪਣੀ ਉਕਤ ਖਿਲਾਵੇ ਆਪਣੀ ਉਕਤ ਖਿਲਾਵੇ ਸਰਬ ਸੁਖ ਭੋਗ ਰਸ ਦੇਵੇ ਮਨ ਹੀ ਨਾਲ ਸਮਾਵੇ ਮਨ ਹੀ ਨਾਲ ਸਮਾਵੇ ਆਪਣੀ ਉਕਤ ਖਿਲਾਵੇ ਭੋਜਨ ਆਪਣੀ ਉਕਤ ਖਿਲਾਵੇ ਆਪਣੀ ਉਕਤ ਖਿਲਾਵੇ ਸਰਬ ਸੁਖ ਭੋਗ ਰਸ ਦੇਵੇ ਮਨ ਹੀ ਨਾਲ ਸਮਾਵੇ ਮਨ ਹੀ ਨਾਲ ਸਮਾਵੇ ਮਨ ਹੀ ਨਾਲ ਸਮਾਵੇ ਹਮਰੇ ਪਿਤਾ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਹਮਰੇ ਪਿਤਾ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਹਮਰੇ ਪਿਤਾ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਹਮਰੇ ਪਿਤਾ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ मीत साधन सरब गुण नायक सदा सलामत देवा सदा सलामत देवा मीत साधन सरब गुण नायक सदा सलामत देवा हामिद मीत साध सरब गुण नायक सदा सलामत देवा ईत यूत जत कत तत तुम ही मिलै नानक संत सेवा मिलै नानक संत सेवा नीत साधन सरब गुण नायक सदा सलामत देवा सदा सलामत देवा ईत यूत जत कत तत तुम ही मिलै नानक संत सेवा मिलै नानक संत सेवा 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 मिलै सेवा 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 नानक संत सेवा सेवा नानक संत सेवा 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 मिलै नानक संत सेवा सा सेवा कीती
सफल है जित सतगुर का मन माने, जित सतगुर का मन माने। सा सेवा कीती, सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन माने, जित सतगुर का मन माने। जान सतगुर का मन माने आहा, जान सतगुर का मन माने ता पाप कसमल बने, ता पाप कसमल बने। उपदेश दिता सतगुरु, उपदेश दिता सतगुरु। सो सुनिया सिखी करने, सो सुनिया सिखी करने। सा सेवा कीती, सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन माने, जित सतगुर का मन माने। हीत यूत जत कत तत तुम ही मिलै नानक संत सेवा, मिलै नानक संत सेवा। हीत यूत जत कत तत तुम ही मिलै नानक संत सेवा, मिलै नानक संत सेवा, मिलै नानक संत सेवा। हमरे पिता गोपाल दयाल, हमरे पिता गोपाल दयाल, हमरे पिता गोपाल दयाल, हमरे पिता गोपाल दयाल। जो राखे मैं तारी बरक को, जो राखे मैं तारी बरक को, जो राखे मैं तारी बरक को, जो राखे मैं तारी बरक को। तैसे ही प्रभुता हमरे पिता गोपाल दयाल, हमरे पिता गोपाल दयाल, हमरे पिता गोपाल दयाल, हमरे पिता गोपाल दयाल, हमरे पिता गोपाल दयाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਆਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਥ ਨੇ ਮਹਾਂ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੜਿਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਲਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਆਸ਼ਤਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ YouTube ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਦੂਸਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਰਕ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਨਾ ਕਰੀਏ।
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਰਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਲਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤਿਉਂ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜੀ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ 45ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੀਪਮਾਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ। ਅਛਲ ਛਲਾਈ ਨ ਛਲੈ, ਨ ਘਾਉ ਕਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕੈ। ਜਿਉ ਸਾਹਿਬ ਰਾਖੈ ਤਿਉ ਰਹੈ, ਇਸ ਲੋਭੀ ਕਾ ਜਿਉ ਟਲ ਪਲ ਹੈ। ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉ ਜਲੈ, ਰਹਾਉ। ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਐ, ਪਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਪਾਈਐ। ਸੱਚ ਬੂਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈਐ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੈ। ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲੈ, ਰਹਾਉ। ਇਤ ਤਨ ਲਾਗੈ ਬਾਣੀਆਂ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਸੇਵ ਕਮਾਣੀਆਂ। ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਆਵਣ ਜਾਣੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ। ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈਐ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਾਂਹ ਲੁਡਾਈਐ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਹਨੇਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਨੇਰਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਓ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਪਰਦੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਹੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੱਖ ਲੈ ਲਓ, ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੜੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਛੁਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਦਿਨੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫੁੱਲ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਜਿਤਨੀ ਬਿਊਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਰਾਉਣੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਨੇਰਾ ਸਮੁੱਚੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਖੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਭੈੜੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਦ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੜਫਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਨੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਨਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਆਇਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਰਾਤ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ? ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ 12:01 ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। 12 ਵੱਜਣ 'ਚ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ, ਰਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜੋੜਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵਰਤ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਨ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਹਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਕਸਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਭਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ, ਪਹਿਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ, ਆਪ ਘਟੈ ਤਨ ਛੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿਨ ਦਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਰਾਤ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੀਵਾ ਬੜੇ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਿੰਬਲ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਚਾਨਣ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ
ਵੀ ਭਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਜੋਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਘਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਭਈ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸੋਗ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਸੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਨੁੱਖ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਨੁੱਖ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਨਾਦ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਲੋ ਕੇ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਨਣ ਲੈਂਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਉਹਨੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅੱਜ ਲਾਈਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੀਵੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਘਰੋਗੀ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 4 ਜੀ ਰੁੱਸ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 4 ਜੀ ਮੰਨ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਚੱਲਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰੋਗੀ ਝਗੜਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਦਸ਼ਰਥ ਦੀਆਂ 2 ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ, ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਤੈਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਘਰੋਗੀ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਘਰ ਪਰਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਝਗੜਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਲ੍ਹਾ, ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਗੇ? ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਨਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੁਗੈ ਜੁਗੈ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੀਏ ਗਾਵੇਂ ਕਰ ਅਵਤਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਲੈਂਦਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਬਖਸ਼ੀ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਵਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਚਾਨਣ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਲਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁੱਚ ਵੀ ਨਾ ਦੱਬਣੀ ਪਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸੈਂਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਈਟ ਜਗ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਚ ਵੀ ਨਾ ਦੱਬਣੀ ਪਵੇ। ਇਹਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀਵਾ ਅੰਦਰ ਜਗਾ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੰਦਗੀ, ਇਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਗਾ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ, ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 8-10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। 8-10 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਆ ਇਹਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਚਾਨਣ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੀ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਦੱਸਣ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਉਤਨਾ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਹਨੇਰਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਪਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਨਣ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਚਾਨਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਾ? ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਈ ਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਲਈਏ, ਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਲਈਏ। ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ, ਇੱਕ ਬਸਟ ਅਗੋਚਰ ਲਈ ਹੈ, ਬਸਟ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਲਾ ਲੈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ, ਬਿਨ ਸਿਓ ਅੰਧਕਾਰ ਤੇ ਮੰਦਰ ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁੱਲੀ ਅਨੂਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਬੱਚਾ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਿਓ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ।
ਡੀਲ ਡੋਲ ਵਧੀਆ ਸਰੀਰ ਸੀ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦੀਪਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੀਪੇ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਦੀਪੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੀਵਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੀਵਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੀਵਾ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਸਿਆਣੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਪੁੱਤ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੀਵਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਦੀਵਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੀਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੱਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਜਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੀਵਾ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪਲਿਆ ਸੀ, ਜਾਚ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਜਗਾ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਾਇਓ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਜਗ ਜਾਏ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੁਝ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਗਾਏ ਦੀਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਰੀਰ ਨਾ ਵੀ ਰਵੇ ਉਹ ਦੀਵੇ ਤਦ ਵੀ ਜਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੀਵੇ ਬੁਝਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਦੀਪਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਕੌਮ ਲਈ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸਥਾਨ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਖਾਲੀ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਈਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਤ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਦੀਵਾ ਜੋਤ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਲੈ, ਆਪਣਾ ਦੀਵਾ ਨਾਲ ਜਗਾ ਲੈ। ਦੀਵਾ ਜਗਾਏਗਾ ਤੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸੁੱਖ ਮਾਣੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ ਨਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਭਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ, ਔਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਜੁੜੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ, ਇਹ ਭੱਟਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਲ ਉਦਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਵਨ ਹਰ ਸਗਲ, ਪ੍ਰਗਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ, ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ? ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ, ਸੂਰਜ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸੂਰਜ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਾਨਣ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੀਵਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਗਾ ਲਓ,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਾਨਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਾਨਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾ ਸਜਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਗ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਵਰਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚਿਰਾਗ ਚਾਨਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਇਹ, ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਚਾਨਣ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੀਵਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਖੂਬੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 1000 ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾ ਕਦੇ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀਵੇ 'ਚੋਂ ਹੁਣ 1000 ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਭਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਇਸ ਲਈ ਦੀਵੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਜਾਣ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਘਟਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਜਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਦੇ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਲੱਖਾਂ ਦੀਵੇ ਬੁਝਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਦੇ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿਰਾਗ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬਾਗੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੁਝ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਦੀਵਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਓ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਈਏ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਇਹ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਆਹ ਦੀਵਾ ਜਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਆਹ ਦੀਵਾ ਜਗਿਆ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਓ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਜਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਭਈ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹੀਓ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੀ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਉਹੀਓ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਹੀਓ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਤੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਗਾਉਣੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਗਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਕਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਚਿਰਾਗ ਜਗ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਾਥਾ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, 20-25 ਮਿੰਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਇਸੇ ਹੀ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਬੀਬੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹਾਰ ਤੇ ਝਪਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਬੀਬੀ ਬੜੀ ਤੜਫੀ, ਬਹੁਤ ਤੜਫੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਰ ਕੀਮਤੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ ਵੀ ਭਲਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤੀ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਹਾਰ ਮੋੜ ਜਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੜਫਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦੀ ਹੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੜਫੋ ਨਾ, ਰੋਵੋ ਨਾ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਲ ਥਾਣੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਰੋਵੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੀਬਾ ਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਅਮੀਰ ਬੀਬੀ ਸੀ। ਥਾਣੇ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ 4-5 ਹਾਰ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਹਾਰ ਝੱਟ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹਾਂ ਆਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਾਰ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੀ, ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਨਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਨੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਥੱਲਿਓਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੀ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਮੀਰ ਬੀਬੀ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਏ। ਦੋਨੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੰਡੀ ਮੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾ ਮਿਲਾਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਅਥਰੂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੌਂਕੇ ਉਸ ਅਮੀਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਧੀਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਐ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਸ ਗਹਿਰੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੜਫੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਰ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹਾਰ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੌਂਕੇ ਕਿਉਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਗਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕੀ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਐਡਾ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਰੋਈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰਜਮੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਝਿੜਕ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਪੁੱਤ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਖਿਡੌਣੇ ਖਿਲਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਲੈਣ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੇਡ ਪਾਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇਤੀ ਵੀ ਲੈ ਇਹ 'ਚੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਲੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਘਰ ਲੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਘਰ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੀਸ ਭਰਨ ਜੋਗੇ। ਉਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਏ। ਮੁੜ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਫੀਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚਟਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਰੋਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਸਹਾਰੀਆਂ। ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਭਈ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਧੋ ਦਿਆਂਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਰੀਝ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਈ, ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇ ਆਈ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਸਾਂ। ਮਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋੜਾ ਝਾੜਦੀ ਹੁੰਨੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋੜਾ ਝਾੜਦੀ ਹੁੰਨੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਅਮੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੌਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਲਏ,
ਤੇ ਹਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਬੀਬੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣ ਧੀਏ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਈ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਧੀ ਤੂੰ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਆਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲਾਮੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਓ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਤ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਤ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਅੱਤ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਾਣੇ ਖਾਧੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੌਡੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿਰਾਗ ਜਗ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਗਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਗਾਓ ਦੀਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਜਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਜਗਾ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਧਰ ਜਾਣਾ। ਆਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਵੇਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਜਗਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੇ ਸਿਗਲੀ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੜਫਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਗਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਗ ਜਗਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਛੱਡੀਏ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਜਗਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਚਿਰਾਗ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅਗਲੇਰਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਡਿਆਣਾ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਹ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਵਧਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੇਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ। ਸੋ ਆਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਢਾਡੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਡਿਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 1:50 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਪਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निधाना तुमरी महिमा बरन न सको तू ठाकुर भगवाना आनंद गुणी नेतान गुरु गरीब निवाज जियो जपना जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी संगत विच जेड़ा आवे जीवन नू सफल बनावे संगत विच जेड़ा आवे जीवन नू सफल बनावे कट दा 84 वाला फंदा मन दिए सारी दुनिया जेड़ा नाम दे जपण वाला बंदा मन दिए सारी दुनिया गणका ने संगत कीती रब दे नाल पाई प्रीति सच्ची अपनाई नीति जीवन विच बाजी जीती गणका ने संगत कीती रब दे नाल पाई प्रीति सच्ची अपनाई नीति जीवन विच बाजी जीती छड़ के कर्म जेड़ा मंदा मन दी है सारी दुनिया जेड़ा नाम दे जपण वाला बंदा मन दी है सारी दुनिया धर्म ते कर्म है रहिंदा नाम जो हिरदे लैंदा करती है प्रीत जिन्हां नू जपदा है उठदा बैंदा करिए सेवक कम चंगा मन दी है सारी दुनिया जेड़ा नाम दे जपण वाला बंदा मन दी है सारी दुनिया जेड़ा नाम दे जपण वाला बंदा मन दी है सारी दुनिया ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇੱਕੋ ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਡਾਢੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਸੰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਆਖਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਵਾਈ, ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਰੁਲ ਗਈਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1984 ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗਾਥਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਭੁੱਲ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਅਭੁੱਲ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟੇ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜੋ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਖੁਆੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਿਲਕ ਨਗਰ, ਹੋਰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਪ ਆਇਆ ਸੀ ਚੱਲ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹਜੂਮ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿਗਲੀਗਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਗਲੀਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਗਲੀਗਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜੋ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਗਾਨੇ ਬਗਾਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਾਜੂਸ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿਗਲੀਗਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਭਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 45ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਹੀ ਗਏ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਗਿਣਮਾ ਮਿਣਮਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੰਖੇਪ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਝਲਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਦਬ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹਦੇ ਵੀ 4 ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ 4 ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ 4 ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ 4 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਕੁਦਰਤ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਔਰੰਗਿਆ ਤੇਰੇ 4 ਦੇ 4 ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ 4 ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕਾਫਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ 4 ਦੇ 4 ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਕੌਣ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਕੌਣ ਸੀ, ਬੇਦਾਰ ਬਖਸ਼ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣੇ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 4 ਪੁੱਤ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ 4 ਪੁੱਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਰ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ 4 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ, 5ਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ 4 ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਨਾ ਉਹਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 3 ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੇਗਾ। 4 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 3 ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਣ। ਲਹੂ ਡੋਲਮਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਾ ਪਈ। ਆਖਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਉਹਨੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 4 ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਜਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ 4 ਹੀ ਨਿਕੰਮੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ, 5ਵਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਉਂ ਦੱਸ ਬਈ ਇਹਨਾਂ 4 ਚੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕੰਮਾ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਜੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਲਾ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਜੂ। ਜਾਜੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਹੂ ਡੋਲਮਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆ। 52 ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਾ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਨਹਿ ਢੀਲ ਕੀਜੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਰਸਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਗਰੇ ਆਓ। ਲਿਖਾ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਨਹਿ ਢੀਲ ਕੀਜੈ, ਹਮੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਰਸ ਦੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਹਿਰਾ ਬਾਗ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਖਾਨ ਖਾਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਜਾਵਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ, ਬੈਂਡ ਬਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਦੂਜੀ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਮੁੱਲਾ ਮੁਲਾਣੇ ਮੌਲਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹਿ ਗਏ, ਨੀਵੀਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੁੱਲਾ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਲੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰੰਟ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤੀ ਕਪੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਉੱਠੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਹਕੂਮਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਬਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੱਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੈਠਾ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਓਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਕਰੋ।
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਮੱਥਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ। 10-10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। 10 ਲੱਖ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੇਤੀ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, 2-3 ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਵਿਸਾਖਾਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਤਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁੱਲ ਖਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੈਦ ਖਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੁੱਲ ਖਾਨ ਤੇ ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੰਗਾਰ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੁੱਲ ਖਾਨ, ਉਹ ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਜ਼ੂਰੇ ਅਨਬਰ, ਗੱਲ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਨਾਹ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕਤਲ, ਉਸ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ 10-10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਖੋਣ ਖੋਲਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਕੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਵਿਸਾਖਾਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਗੁੱਲ ਖਾਨ ਤੇ ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੜਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਸਵਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦਸਵਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਖਾਨ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਨ ਬਚਾਵਾਂ ਮੈਂ ਨੱਠੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਜਾਨ ਬਚਾਵਾਂ ਮੈਂ ਨੱਠੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂ। 2-7 ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ, 2-7 ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈ ਇੰਜ ਸਮਝਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦਸਵਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦਸਵਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰਾਨਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿਰ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿਰ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਚਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦਸਵਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦਸਵਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਤੁਸੀਂ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਮੁਕਾਵੋ। ਦਊ ਰੁੱਤ ਮੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਫਲ ਪਾਵੋ। ਦਊ ਰੁੱਤ ਮੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਫਲ ਪਾਵੋ। ਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾਵੋ ਹੋ ਦਸਮਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦਸਮਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਪੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਲ ਗਈ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਢਾਣੀ। ਕੀ ਅੱਗੇ ਬੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਢਿਆਣਾ ਲਿਖੂ ਕਹਾਣੀ। ਕੀ ਅੱਗੇ ਬੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਢਿਆਣਾ ਲਿਖੂ ਕਹਾਣੀ। ਰਾਣਾ ਤੇ ਰਸੀਆ ਵੀ ਰਾਣਾ ਤੇ ਰਸੀਆ ਵੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦਸਮਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦਸਮਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦਸਮਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੁੱਕ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਾ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ, ਸਰੇਵੜਾ, ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੈਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਗੁੱਲ ਖਾਨ ਤੇ ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਨ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ, ਉਹ ਕਸਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਗੀਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਉੱਚੇ ਮਰਤਬੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਗੇ। ਆਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆ, 302 ਅੰਗ ਹੈ। 302 ਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਬੈਰ ਚਲਾਏ ਦੇ, ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਸਟਿਆ ਨਾ ਕੋਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਇਦਾ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਆਖੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਢਾਣੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦੇ ਚੰਦ ਛਿਲਣਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੁੱਲ ਖਾਨ ਤੇ ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਨ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਨ ਆ ਉਹਦਾ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਅਤੌਲਾ ਖਾਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਤੌਲਾ ਖਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਨ ਆਖਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਗੱਲ ਉਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ 2-2 3-3 ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਤੇ ਜਮਸ਼ਾਦ ਖਾਨ ਦੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਸਕੇ ਭਾਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਮਸ਼ਾਦ ਖਾਨ ਤੇ ਅਤੌਲਾ ਖਾਨ ਇਹ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਇਹ ਪਾਪੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਲ ਗਏ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਢਾਣੀ। ਇਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਪਾਪੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਣਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਥੋੜੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ। ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ। ਕੋਈ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਸਾੜੀ ਲਾਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਪੂਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਹੈ। ਐਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦਿੰਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦਿੰਦੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਕਰਮ ਬਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਇਹ ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਤੇ ਜਮਸ਼ਾਦ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਜੂਰ ਤਾਂ ਦੱਖਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਆ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਲੈਕਚਰ ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੋ ਕਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਵੇਂ ਮਿਣਵੇਂ ਜੇ ਪਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੰਬੇਰਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਚਾਚਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਚਾਚੀ ਜੀ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਇਓ, ਮੈਂ ਬਾਤ ਪਾਈ ਜਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਜਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਤੇ ਜਮਸ਼ਾਦ ਖਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਪਛਾਉਂਦੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਦੇੜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਡੰਡੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਡੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਰਗਾਏ, ਸੀਸ ਨਿਭਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਆ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਕਸੁਦੇ ਜਾਏ। ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਝੁਕਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲੀਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮਨੋ ਕਸੁਦਾ ਕਾਲੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਚਿੱਟਵੀਆਂ, ਰੀਸਾਂ ਕਰੇ ਤਨਾੜੀਆਂ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਰ ਖੜੀਆਂ, ਨਾਲ ਖਸਮੈ ਰਤੀਆਂ, ਮਾਨੈ ਸੁਖ ਰਲੀਆਂ। ਬਣ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਤੇ ਜਮਸ਼ਾਦ ਖਾਨ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਆ, ਦਰੀਆਂ ਝਾੜਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੱਖਾ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਲ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਾਲ ਕਰਦੇ, ਭੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਣੀ ਵਾਰ ਆਏ ਲਿਓ ਭੇਦ ਸਾਰਾ। ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ 52 ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਵੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਣੀ ਵਾਰ ਆਏ ਲਿਓ ਭੇਦ ਸਾਰਾ, ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ ਕਾ ਕਾਮ ਕੋ ਯੋ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਚੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਗੁੱਲ ਖਾਨ ਪਾਪੀ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਜਮਸ਼ਾਦ ਖਾਨ ਨੂਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟੇ ਆ ਤੇ ਨੈਣ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ।
ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੈਣ ਮੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਬਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ। ਅਕੇਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਕੇਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਬਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੈਸੀ ਖੇਡ ਰਚੀ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਪਾਪੀ ਬੜੇ ਅੱਜ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਆ ਜਾਈ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਾਤ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਨ ਬੈਠਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਲਮਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਲਮਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਪੀ ਦੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੈਣ ਮੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਖੰਜਰ ਆਪਣੇ ਕਬਰ ਕੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਇਹਨੇ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਾਤਲਾਨਾ ਵਾਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਵੰਸ ਕੌਮ ਤੋਂ ਲੁਟਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਜਿਹਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਜਿਹਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਵਾਰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਇਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਤੰਬੂ ਚ ਗੁਰੂ ਕੈਸੀ, ਸਮਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਤੰਬੂ ਚ ਗੁਰੂ ਪੈਸੀ, ਸਮਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਤੰਬੂ ਚ ਗੁਰੂ ਪੈਸੀ। ਨੈਣ ਬੰਦ ਕਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਪਿਆਰਿਆ ਪਾਪੀ ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਾਪੀ ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਸ਼ੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਤਾ, ਸ਼ੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਤਾ। ਵੱਖੀ ਚ ਜ਼ਖਮ ਸੰਗ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ। ਖੂਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੋ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਠਾਨ ਚਟਕਾਤਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ
गुरां ने पठान चटकाता बड़ी होशियारी वरती 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 दो ही पासी खून चलदा रंगी धरती दो ही पासी खून चलदा रंगी धरती तक कारे नू पठान दूजा भज्जिया तक कारे नू पठान दूजा भज्जिया सिंगा झट काबू करिया 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 भेद सारा दस खालसे दे हथों मारिया भेद सारा दस खालसे दे हथों मारिया लिखे कौतिक गुरु दे कड़ियाना लिखे कौतिक गुरु दे कड़ियाना सानी दशमेश पिता दा कोई ना केड़ी अख होऊ संग ते जेड़ी रोई ना केड़ी अख होऊ संग ते जेड़ी रोई ना केड़ी अख होऊ संग ते जेड़ी रोई ना। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਜਰ ਦਾ। ਉਹ ਖੰਜਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਮਧਾਰ ਖੰਜਰ। ਜਮਧਾਰ ਖੰਜਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾੜਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾੜ ਕਾੜ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਾਪੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਖੰਜਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਸੀ ਫੁਰਤੀ ਸੀ, ਕੈਸਾ ਫੁਰਤੀਲਾਪਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 3.5 ਫੁੱਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨੂਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 3.5 ਫੁੱਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੌਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨੇੜਤਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਆਵੇ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਨੂਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮਾ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਭਰਮਾ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਜਮਸ਼ਾਦ ਖਾਨ ਦੀ ਲੇਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਲੇਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਏ ਅੰਮਾ। ਤੇ 10वें पातशाह ललकार के कहते, अरे पगले अम्मा कहने का वक्त नहीं, अल्लाह कहो अल्लाह। वेखो, मारन लगे भी सतगुरु मेहरबान खुदा की याद दुआते है। ये नहीं कि मारन लग्या मूहों को कबूल बोलिया, मूहों को माड़ा प्रवचन कढ़िया, इदां दी कोई गल नहीं। सगों कहने लगे अल्लाह कहो अल्लाह। जदों जमशेद खान का गाटा ला के ओ परा मारिया ते बाहर खलोते गुल खान के पैरों थलों जमीन निकल गई। गुल खान ने वेख्या मामला बिगड़ गया ते गुल खान तंबू दे कोलों भजन लगा। उहदा तुरे जांदे दा पैर तंबू दे रस्से विच फस गया। जदों धड़म करके डिग्या, दूर खलोते सिखां ने वेख्या कि सेवादार डिग पिया। सेवादार किदां दा सी, 2-4 दिनां तो वाहवा सेवा करदे सन। सो सारे सिख भज्जे आए, दौड़े आए, उन्होंने आके इहनूं काबू कीता ते तंबू दे विचों हजूर पातशाह आवाज़ दिंदे आ, कहंदे कोई है, पर किसी ने सुनिया नहीं। सतगुरां ने दूजी बार फिर आख्या
ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਦੇ ਪਰਨਾਲੇ ਵਗ ਰਹੇ ਸਨ। 2 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਪੀ ਜਮਸ਼ਾਦ ਖਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਲਹੂ ਦੇ ਪਰਨਾਲੇ, ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਝੱਬਦਣੀ ਦੌੜ ਕੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਲ ਫਰਲ ਵਗਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲਹੂ ਧਾਰਾ, ਨੈਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲ ਗਏ। ਤੀਰ ਵਰਤਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਭਾਣਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝੇ ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਆ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਾਪੀ ਜਮਸ਼ਾਦ ਖਾਨ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁੱਲ ਖਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਾ ਜੁੱਤੀ ਫੇਰੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਬੇਮਿਆਨੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਸੁਣਸਾਰ ਗੁੱਲ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੇਮੀਆਂ ਗੁੱਗਾ ਪੂਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਗਏ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਇਹ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਪੰਧ ਮਕਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਲੋ ਕਵੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਿਆਨੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਖੱਲਸ ਤੀਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਆ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਵੈਦ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿਦਕਵਾਨਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਮਲਮ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰੱਬੀ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰ ਹੋਈ, ਭਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਦਾ ਮੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੋੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ, ਉਹਦੀ ਤੋੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੋੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਵ ਦਾ ਕੀ ਚਾਰਾ, ਉਹਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲੈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ। ਰੱਬੀ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰ ਹੋਈ, ਭਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਮੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੜੀ ਗਮਗੀਨ ਰਾਤ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾੜ ਖਾੜ ਵੱਜ ਕੇ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਰਾਣੀ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਲੰਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਦਾ, ਕੋਈ ਟਾਮਾ ਟਾਮਾ ਲੰਬਾ ਸਾਰਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹੋਂ ਆਖਦਾ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿਰਬਾਨ ਰਾਤ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿਰਬਾਨ ਰਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪੀੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿਰਬਾਨ ਦਿਨ ਚੜਿਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਚੜੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆਦ ਬੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ। ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ 45ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਝਲਕ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਦ ਬੀੜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਦੇਣੀ ਆ ਨਾ। ਚੌਥੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਅਜੇ। ਚੌਥੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਹਜੇ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। 982 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਅੱਖਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਆ। ਰਾਗ ਨਟ ਨਰਾਇਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਬੀੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ।
ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਅੱਜ ਉਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਪੰਥ ਦਾ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹਿਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਰਸ, ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਰਸ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਆਗਿਆ ਪੁਰਖੇ ਕਾਲੋਂ ਸਾਜਿਆ ਤੀਜਾ ਪੰਥ ਗਿਆ, ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਥਾਪਿਆ ਮਹਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗਿਆ, ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਥਾਪਿਆ ਮਹਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਾਣੀ ਰਚਨ ਹਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਾਣੀ ਰਚਨ ਹਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੂੜਾ ਗਿਆਨ ਗਹਿਓ, ਨਿਤ ਦਿਦਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਓ, ਨਿਤ ਦਿਦਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਓ। ਮੇਰੇ ਥਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਓ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਥਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਓ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਕਬਰ ਮੜੀ ਮੱਟ ਬੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਜਣ ਜੋਗ ਨਹੀਂ, ਕਬਰ ਮੜੀ ਮੱਟ ਬੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਜਣ ਜੋਗ ਨਹੀਂ, ਕਾਵਾਂ ਤੇ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕੋ ਚੋਗ ਨਹੀਂ, ਕਾਵਾਂ ਤੇ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕੋ ਚੋਗ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਾਰਸ ਹੱਥ ਕਰਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਾਰਸ ਹੱਥ ਕਰਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਈਏ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਛਾਬੇ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣੇ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਪਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਕਿ 4 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਗਲਤੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਢਾਡੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਡਿਆਣਾ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਮਿੰਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, 1 ਮਿੰਟ, 3 ਵਜੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੀਰ ਸ਼ਿਕਲੀਗਰ ਬਣਜਾਰੇ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕਵੀਸ਼ਰ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ ਤੇ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੀਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਸ਼ੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕਡਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਜੋ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਗਲੀਗਰ ਅਤੇ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਤ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕਡਿਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਵਿਤਾ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਸਿਗਲੀਗਰ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਖਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਗਲੀਗਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਗਲੀਗਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਭੌਂਡ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ 2 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 12 ਕਰੋੜ। 2 ਕਰੋੜ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ 2 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ 10 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆ, 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਿਗਲੀਗਰਾਂ ਦੀ ਆ, 1 ਕਰੋੜ ਸਤਨਾਮੀ ਸਿੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਤੇ ਸਿੰਧੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਇੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸਿਗਲੀਗਰ ਇੱਕ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ।
ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਰਸਾਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਏਡ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 300 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ 300 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ 350 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 312 ਬੱਚੇ 10 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1500 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉੱਥੇ 4 ਨੰਬਰ ਪੁਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਨੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੜੰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਫਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਿਰਫ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਧਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ 7 ਯਾਤਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਜੋ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਆਓ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਬੱਚੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿਗਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮੈਡਲ, ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬ੍ਰੌਨ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬਹੁਤ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ 3:30 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰਦਾਸ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਚੋਲੀ ਅੱਡ ਖੜੇ ਪਾਸ ਜੀ, ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਕਰੋ ਵਾਸ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਕਰਾਂ, ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਕੰਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਪਮਾ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਕਰਾਂ, ਕਾਗੋ ਕਰ ਹੰਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਤੇਜਾ ਮਾ ਤੈਥੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਸਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਜਾਮਾ ਤੈਥੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣ ਜੋ ਮਾਰੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਲਈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰੋ ਸਤਿਗੁਰ। ਓ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋ ਸੰਚਾਲਕਾ। ਤਾਰੋ ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਬਖਸ਼ੇ ਪੁੱਤ ਸਤ ਦਾਤਿਆਂ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਤਾਰੀ ਜੋ ਮਾਤ ਸੁਲੱਖਣੀ। ਤਾਰੋ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦਿਓ ਐਬ ਜੀ। ਬਾਛ ਨਾ ਕਰੋ ਗੈਬ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤਾਰ ਦਿਓ। ਮੇਹਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤਪਦੇ ਦਿਲ ਠਾਰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰੋ ਸਤਿਗੁਰ। ਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰੇ, ਤੋੜ ਤੇ ਮਾਨ ਮਨਾਰੇ। ਛੱਜੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਉਚਾਰੇ, ਛਟੀ ਸਭ ਜੀਤ ਤਰੀ। ਛਟੀ ਜਬ ਸੀਸ ਤਰੀ, ਕੀਤੀ ਜਬ ਚੀਵਰ ਉੱਤੇ। ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਰੀ, ਤੇਰੇ ਹਨ ਚੋਜ ਮਾਲਕਾ। ਨਾਮੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਨਾਮੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਦਰ। ਬਣ ਕੇ ਹਿੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਆਪਾ ਤੇ ਬਾਰਿਆ ਸੀ। ਤਪਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ, ਖੂਨ ਪਾਠਾਰਿਆ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਨੀ ਬਣ ਕੇ। ਓ ਹੇਮਕੁੰਡ ਵਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰ, ਹੇਮਕੁੰਡ ਵਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰ, ਪੂਰਨ ਅਬਨਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰ, ਕੱਟ ਦੇ 84 ਸਤਿਗੁਰ। ਤਪਦਾ ਜਗ ਠਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਖੀਏ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਰ ਪਰਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਭੰਡਾਰੇ, ਜਾਮਾ ਤੈਥੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਤਪਦੇ ਤੈ ਸੀਨੇ ਠਾਰੇ, ਜਿਸਨੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਲੈ ਗਿਆਨ ਲੱਖਾਂ ਨੇ।
ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਸਾਂ ਤੇ ਹੋ ਮਸਤਾਂ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਦਿਓ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰਦਿਓ ਮਸਤਾਂ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਦਿਓ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰਦਿਓ ਕਾਵ ਦੀ ਹਰੀ ਸਰਦਿਓ ਤਪਦਾ ਦਿਲ ਠਾਰਦਿਓ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਦਿਓ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਗੇੜ ਜਮਾ ਦਾ ਮਕਾਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਨੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣੀ ਇਹਨੇ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਇਹਨੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਨਰਮੀ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਜਾਨੀਆਂ ਪਛਾਣੀ ਗੇੜ ਜਮਾ ਦਾ ਮਕਾਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਭੂਮੀਏ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਚੋਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਦਤਾਰ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਰੀਆਂ ਉਹ ਲਿਆ ਵਕਤ ਸੰਭਾਲ ਛੱਡੀ ਆਦਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੇੜ ਜਮਾ ਦਾ ਮਕਾਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਾਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਨੇ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਗੇੜ ਜਮਾ ਦਾ ਮਕਾਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਨਾ ਜੂਨਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਨੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 45ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। 10ਵੇਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਥਾਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਆ ਮਹਿਮਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਭਟਕਦੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਜਹਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਜਹਾਨ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਦੇੜ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰਮ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿੱਥੇ 500-400 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹਾਉਣਾ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਭੀਖੀਆਂ ਦੇ ਜੱਜ ਖੋਜਣਾ ਪਈ। ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ
ਮਿਲਦੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ। ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਠਾ ਕਮਾਲ ਕੋਈ ਨਾ। ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪੇ ਹੈ ਬਣੇ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪੇ ਹੈ ਬਣੇ ਚੇਲਾ। ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕੋਈ ਨਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਖੇੜ ਖੇੜਾ ਹੱਸਦਾਰ, ਐਸਾ ਮਾਨ ਜੰਮਿਆ ਲਾਲ ਕੋਈ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਭਾਗ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੱਕ ਕੇ ਭੀਖ ਮਚਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਖੁਸ਼ ਦਾਦੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਜਾਵੇ ਪੋਤੇ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਲਖਵਾਰੀ। ਪਟਨੇ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦ ਮਚ ਕਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਘੁੰਮ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਰੀਆਂ। ਉਹ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਖਰੀ ਸੋਚ ਉਡਾਰੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਲਖਵਾਰੀ। ਸ਼ੈਵਦੱਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਬਣ ਕੇ ਰੂਪ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਵੋ, ਮੇਰੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਵ। ਹੋ ਜਾ ਫੜ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਮਾਰੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਲਖਵਾਰੀ। ਮੂਰੇ ਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਗ ਤੇ ਸੇਠ ਕਰੀ ਅਰਜੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਠਾਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਤ ਸਮਝ ਲਈ ਸਾਰੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਲਖਵਾਰੀ। ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਹੁਕਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਾ ਕੇ, ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾ ਲਖਨੌਰ ਚ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਡੇ ਨਾ, ਪੁੱਤ ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਡੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਤੋਂ ਖੇਡ ਨਿਆਰੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਲਖਵਾਰੀ। ਜਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦ ਕਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਆਤਾ ਚੁੱਕ ਲਈ ਜਾਵਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਾਸਾਂ। ਉਹ ਸਭ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਢਾਰ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਲਖਵਾਰੀ। ਲਾੜਾ ਜੁੱਧ ਪੰਗਾਣੀ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਠੱਲਣੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ, ਨਹੀਂ ਠੱਲਣੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ, ਨੇਰੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਪਾਰੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਲਖਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਸੀਨੇ ਚ ਠੋਕੀ ਜਾਬਰਾ ਜੋਰ ਨੇ ਕਿੱਲੀ, ਕਿਆ ਹੱਸ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਬਾਪੂ ਸੀ ਸਵਾਰ ਜਾ ਦਿੱਲੀ। ਇਹ ਪਦਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਦਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਮਿਲਦੀ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਸਰਦਾਰੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ
ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ। ਰੱਖੀ ਜਰ ਨਹੀਂ ਲਾਚੋ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਭੰਡੇ ਪਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਰਮਲ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਲੋਂ ਲੈ ਮਾਰੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁੱਤਰ ਜਣਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਬਣਿਆ। ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਐ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਹਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲਈ ਉਹ ਜੱਗ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਤਣਿਆ। ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 7। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੇਮਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਖੋਣਾ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ। ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਚ 17 ਦਮਦਮੇ ਭਰੀਆਂ ਸੀ, ਰਹੇ ਸੀ 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ ਪਰਖਾਂ ਕਈ ਕਰੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਦਮਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਧਰੀਆਂ ਸੀ, ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਬੰਦਾ ਘੱਲਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜੋ ਨਾ ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਚੱਲਣ ਜਿਉਂ ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ, ਲਾਉਣ ਕਵੀਸ਼ਰ ਝੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਮਿਹਰ ਸਵਾਲੀ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ ਤੁਰਾਂ ਪਛਾੜੀ ਤੇ, ਆਉਣ ਬਸੰਤ ਬਹਾਰਾਂ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਫੁਲਵਾੜੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 52 ਰਾਜੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਛਡਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਆ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਵੀਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਵਿਤਾ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਜਾਂ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਡਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾਊਂਗਾ ਤੇ ਮਗਰ ਲਾਊਗਾ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਲਵਾ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਸੀ ਸੱਚ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਸਾਧ ਆ ਝੂਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿੰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੱਚ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜੱਜ ਭਾਈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਚਾਲ ਚੱਲੀ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ, ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਦੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੀ ਏ
ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਕਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਮਨਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀਆਂ ਮੋੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਜੀਆਂਗੇ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਮਰਾਂਗੇ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਮਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣੀਆਂ ਤਾਣ ਸੁੱਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣੀਆਂ ਤਾਣ ਸੁੱਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣੀਆਂ ਤਾਣ ਸੁੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣੀਆਂ ਤਾਣ ਸੁੱਤਾ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਅਡੀ ਕਰਈਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਅਡੀ ਕਰਈਆਂ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਬਾਬਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣੀਆਂ ਤਾਣ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣੀਆਂ ਤਾਣ ਬੈਠਾ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਬਾਬਾ ਪੱਗਾਂ ਕੇਸਰੀ ਬਨ ਕੇ ਫੌਜ ਤੇਰੀ ਓ ਪੱਗਾਂ ਕੇਸਰੀ ਬਨ ਕੇ ਫੌਜ ਤੇਰੀ ਬੈਚਾ ਬੈਠੀਆ ਭਰੇਦਾਰਾ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਕੇਸਰੀ ਬਨ ਕੇ ਫੌਜ ਤੇਰੀ ਪੱਗਾਂ ਕੇਸਰੀ ਬਨ ਕੇ ਫੌਜ ਤੇਰੀ ਬੈਠੀ ਭਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਰਾ ਬਾਰ ਬਾਬਾ ਵਾਦੀ ਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਏ ਆਤਾ ਵਾਦੀ ਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਏ ਜ਼ਾਲਮ ਚੰਦਰੀਏ ਹੋ ਸਰ ਕਾਰ ਬਾਬਾ ਆਤਾ ਵਾਦੀ ਕੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਏ ਆਤਾ ਵਾਦੀ ਕੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਏ ਜ਼ਾਲਮ ਚੰਦਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਫੌਜੀ ਇੱਕ ਛਨ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੈਰ ਸਿੰਘਾ ਫੌਜੀ ਇੱਕ ਛਨ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੈਰ ਸਿੰਘਾ ਦਿੱਤੀ ਇੰਦਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਬਾਬਾ ਉਹ ਫੌਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੈਰ ਸਿੰਘਾਂ ਜੀ ਫੌਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੈਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਿੱਤੀ
ਇੰਦਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਬਾਬਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਤੁਮ ਪਾਤੀ ਸਾਰੇ ਸਨ ਸਾਰ ਬਾਬਾ ਤੁਮ ਪਾਤੀ ਸਾਰੇ ਸਨ ਸਾਰ ਬਾਬਾ ਬਾਦ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕਲਗੀਧਰ ਦਿਆ ਸ਼ੇਰਾ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲੱਗਾ। ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਗੁਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਟ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ, ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਾਕ ਧਰਤੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਾਂ ਅਵਤਾਰਿਆ ਧਾਰਿਆ ਏ। ਆਏ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਵੈਦ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕਲੇਸ਼ ਨਵਾਰਿਆ ਏ। ਏਕ ਨੂਰ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਚਾਰਿਆ ਏ। ਨਫ਼ਰਤ ਘਿਰਨਾ ਦੇ ਬੀਲਿਆ ਭਾਂਬੜਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਛੱਟਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਠਾਰਿਆ ਏ। ਤੇ ਛੱਟਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਠਾਰਿਆ ਏ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈ ਘੜੀ ਸਲੱਖਣੀ ਜਿਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਆਵੈ। ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ, ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਚਿੱਟਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਆ ਜੋ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਜੋ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਇਹ ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦੁਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਤਕੜਾ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਆਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਬਾਬੂ ਰਜ਼ਬ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹੋਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੱਸਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲਾ ਆਪ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਵ ਕਾ ਵਸਨਾ ਹਸ ਹਸ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਾਰਤਾ ਤਾਰਾ ਜਾਵੇ ਚਾਰਾ ਸਮੈ ਕਰਾਂ ਫੈਲੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜੀਵ ਕੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਐ ਪੈਨ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ ਲਿਖ ਥੱਕਦੀ ਐ ਲੈ ਲੈ ਉਤਮ ਬਣ ਸਵੇ ਚ ਜਰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਵਾਰੇ ਧਰਮ ਪਿੰਡਾ ਨਰਮ ਮਖਮਲੋਂ ਨਰਮ ਚਿਹਰਾ ਵਾਂਗ ਗੁਲਾਬੀ ਫੁੱਲ ਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਂਝੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਆ ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੋਰੀ ਡਾਢੇ ਰੰਗਤ ਬਣਾਤੀ ਗੋਰੀ ਅੱਖ ਰਸ ਦੀ ਭਰੀ ਕਟੋਰੀ ਪਿੰਡਿਓਂ ਕਸਤੂਰੀ ਮੈਕੇ ਜੀ ਮੱਥਾ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਂਗੂ ਟੈਕੇ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਮਨ ਮੋਣੀ ਕਦਮਿਆਨਾ ਸਜੇ ਖੜੋਣੀ ਦੰਦਰਾਲ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣੀ ਜਬ ਹੱਸਦੇ ਫਲਾਵਰ ਡੁੱਲਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਂਝੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੈਰੇ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੈਰੇ ਪੈ ਗਏ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਦ ਸੂਰਜ ਸਿਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸੱਪ ਫਣਦਾ ਕਰਤਾ ਛਾਇਆ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਤੀ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤੀ ਸਾਰੀ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੀ ਬਸਤੀ ਸੁਣ ਪੜਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਂਝੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਆ ਘਰ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਜਨਮ ਜਹਾਨਾ ਦੂਜਾ ਬਾਲਾ ਜਾਟ ਦੀਵਾਨਾ ਤੀਜਾ ਮੀਰ ਰਾਲਿਆ ਮਰਦਾਨਾ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਜ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਰੱਬ ਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਦੇਵੇ ਛੂਤ ਟੁਕਣ ਨਾ ਨੇੜੇ ਵੜੇ ਭਰਮ ਭੂਤ ਨਾ ਵੇੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਿੱਕੜੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਛੇੜੇ ਪਰ ਨਗਮੇ ਜਿਉਂ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਂਝੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਆ ਗੁਰਾਂ ਹਰ ਦਾ ਦਵਾਰਾ ਮੱਲਿਆ ਪਿਤਾ ਬਣਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਕਰੇ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਸੇ ਸੌਦੇ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆਉਦੇ ਜੀ
ਤੋਲੇ ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਪਕੜ ਪਸੇਰਾ, ਵਾਵਾ ਧਨ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਸ਼ੇਰਾ, ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ, ਬਸ ਦਾਣੇ ਸਾਰੇ ਤੁਲਦੇ ਐ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਂਝੇ ਕੁਲ ਦੇ ਐ। ਗਏ ਪਰਬਤ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਥੇ ਝਗੜਿਆ ਪੀਰ ਕੰਧਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਡੇਗਤੀ ਪਹਾੜੀ ਭਾਰੀ, ਫੜ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਤਿੰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਵਣਗੇ ਸੁੱਤੇ ਜੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਕਰੇ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਫੋਕੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰੋਕੀ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਕੁੱਲ ਲੋਕੀ, ਸਿੱਖ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਨਾ ਭੁੱਲਦੇ ਐ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਂਝੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਐ। ਕਰੇ ਤੀਰਥ ਦੂਰ ਵਲੈਤਾਂ, ਆਦਰ ਰਚਿਆ ਗ੍ਰੰਥ ਹਕੈਤਾਂ, ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਰਾਨੀ ਐਤਾਂ, ਗਲ ਭਗਵੇਂ ਚੋਲੇ ਸੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਕਰਨ ਮੱਕੇ ਦਾ ਹੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅਲਬੇਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਲੱਗ ਗਏ ਮੇਲੇ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਚੇਲੇ, ਪਰ ਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਐ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਂਝੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਐ। ਬਾਬੂ ਛੱਡ ਗਏ ਬਿਰਦਾ ਹੋ ਚੋਲੇ, ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਲਾਲੇ ਕੋਲੇ, ਲੋਕ ਮਗਰੋਂ ਪਰੋਲੇ ਫੋਲੇ, ਲੈ ਗਿਆ ਪਾਸ ਬਲਾ ਕੇ ਕਾਦਰ ਜੀ, ਦੋਹਾਂ ਦੀਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਲਈ ਚਾਦਰ ਜੀ। 10 ਮਗਰੋਂ ਫਿਰਨ ਕੀ ਲੱਭਦੇ, ਇੱਕ ਫੂਕਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੱਬਦੇ, ਨੂਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨੂਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ, ਸਿਰ ਛਤਰ ਜਹਾਨਾ ਝੁੱਲਦੇ ਐ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਂਝੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਐ। 10 ਮਗਰੋਂ ਫਿਰਨ ਕੀ ਲੱਭਦੇ, ਇੱਕ ਫੂਕਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੱਬਦੇ, ਨੂਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨੂਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ, ਸਿਰ ਛਤਰ ਜਹਾਨਾ ਝੁੱਲਦੇ ਐ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਂਝੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਐ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬੂ ਰਜਬਲੀ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਦੀ ਕਦਰਦਾਨ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 45ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਐਸਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੋਵੇ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਪਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਰਕਪੁਰ 5-7 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ 45ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਲਾਈਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾਤਾ, ਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾਤਾ, ਚਲੀਆਂ ਕੌਮ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਚੌਕ ਚਾਂਦਨੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਦਕ ਵੇਖ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾਤਾ, ਚੱਲੀਆਂ ਕੌਮ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਚੌਕ ਚਾਂਦਨੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਦਕ ਵੇਖ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਖੂਨੀ ਕੰਧ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੱਸਦੀ ਏ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਲਾ ਨੇ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਹੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਮਾਤਾ, ਚੱਲ ਲਈਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਜੂਝੇ, ਲਾਈਆਂ ਬੈਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਚੋਟਾ ਦਾਤਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਜੂਝੇ, ਲਾਈਆਂ ਬੈਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ, ਚੋਟਾਂ ਦਾਤਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਸੱਚ ਦੇ ਪਾਂਧਿਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੰਧ ਮਕਾਏ ਕਿਹੜਾ, ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੜਫ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਕਿਹੜਾ। ਲਾਸਟ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਉਣ ਖਾਤਰ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਲਹੂ ਜੋ ਚੋ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਉਣ ਖਾਤਰ ਥਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਲਹੂ ਜੋ ਚੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਜ ਸਰਵੰਸ ਲੁਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਹਾਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਜ ਸਰਵੰਸ ਲੁਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਹਾਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਹਾਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਜਗਾਰਾ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। 4 ਵਜੇ ਸੋ ਦਾ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਭਾਈ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी। साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी। साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी। आनंद पया पेखत ही नानक, आनंद पया पेखत ही नानक। परताप पुरख निर्वाणी, परताप पुरख निर्वाणी। साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी। साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी। मात गर्भ में अपन सिमरन दे, तह तुम राखन हारे। मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तह तुम राखन हारे। पावक सागर अथा लहर में तारो तारण हारे। तारो तारण हारे, तारो तारण हारे। साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी। साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी। माधो तू ठाकुर सिर मोरा, तू ठाकुर सिर मोरा। इहा उहा तुहारो तोरा, इहा उहा तुहारो तोरा। किते को मेरा सम्मान कर्णहार तृण जान। कीते को मेरा सम्मान कर्णहार तृण जान। तू दाता मांगन को सगली दान दे प्रभु पान। तू दाता
मन को सगली दान दे प्रभु पान, दान दे प्रभु पान, दान दे प्रभु पान। साध संग जो तुम्हें मिलायो, ताऊ सुनी तुम्हारी बाणी। साध संग जो तुम्हें मिलायो, ताऊ सुनी तुम्हारी बाणी। आनंद पया पेखत ही नानक, आनंद पया पेखत ही नानक। प्रताप पुरख निर्वाणी। साध संग जो तुम्हें मिलायो, ताऊ सुनी तुम्हारी बाणी। साध संग जो तुम्हें मिलायो, ताऊ सुनी तुम्हारी बाणी। खिन में आवर खिन में आवरा, अचरज चलत तुम्हारे। खिन में आवर खिन में आवरा, अचरज चलत तुम्हारे। रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो, ऊंचो अगम अपारे। रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो, ऊंचो अगम अपारे। ऊंचो अगम अपारे। ऊंचो अगम अपारे। साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी बाणी। साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी बाणी। आनंद पया पेखत ही नानक, आनंद पया पेखत ही नानक। प्रताप पुरख निर्वाणी। साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी बाणी। साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी बाणी। तो सुनी तुम्हारी बाणी। तो सुनी तुम्हारी बाणी। वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾ ਸੁਖ ਧਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹੂੰ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਾ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਫਤ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਾ। ਸੋ ਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪ੍ਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਐ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਈਸਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀ ਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸੁਰਗ ਮਛ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨੁ ਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ। ਸੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨਾਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸ਼ਾਹਪਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਖੈ ਸਭ ਕੋਇ ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਇ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ ਕਹਿਣੈ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆਂ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਹੈ ਦੁਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ
ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਰਹਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਚੁਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਇ। ਜੇ ਵਡਾਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰਹਿ ਤੇ ਕਮਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਮੈ ਬਾਜ ਸਨਾਤ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ RAM ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਿਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਵਡਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੈ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜੰਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਧਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਮੈਂ ਉਦਮ, ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜਿਉ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪਤਰ ਮਹਿ ਜੰਤੂ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਗਾਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਲੇਸ ਉਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬੰਤਾ, ਕੋਇ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਊੜੇ ਊੜ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾ, ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ 10 ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਸਭ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ, ਸਭ ਦੂਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰਾ। ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਨ ਕੁਰਬਾਣਾ। ਹਰ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਝ ਜੀ, ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ, ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ,
ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਜੀ। ਹਰ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨਕ ਕਰੈ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ। ਤਪਤਾ ਪਹਿ ਜਪਹਿ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜਹਿ ਬਹੁ ਸਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ। ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਜੋ ਭਾਵੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਤੁਧ ਜੇ ਵਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ। ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ। ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂ ਡਾਸਾਈ। ਜੋ ਤੂੰ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਤਿਸੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ। ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਉ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ। ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ। ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਇ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭੈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ। ਪਾਣੀ ਪਾਵਗਤ ਨਹਿ ਕੀਆ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ। ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬੀਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਕ ਦੇ ਹੁਰੀਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾ ਤੇਰੇ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ। ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ। ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ। ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ। ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ। ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਬੈ ਤੁਮ ਘਾਵਹੋ। ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵਹੋ। ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਵਾਰਾ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਬੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੈ ਕਰਿਐ। ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਜ ਸੰਘਰਿਐ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ। ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ। ਤੁਮੈ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉ। ਜੋ ਬਰ ਚਹੋ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ। सेवक सिख हमारे तारी हैं, चुन चुन सत्र हमारे मारी हैं।
आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तुज जो करे रक्षा। राख ले हो मोह राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो परी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो। जवन काल सब लोग सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोबद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जाबुद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद अनील अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारद भेदा, जाको भेव ना पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद ना जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, कह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जे रज से तज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुआ बैठा, कहूँ समट प्यो शंकर कैठा। सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संग्रहो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करोरण घाता। जे अस्तु तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत है मरे। पुरख जमन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय हैं, ताके काल निकट नहीं है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टने तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे ने हर हों, ताके ताप तनक मोहर हों। रिद सिद्ध घर मोह सब होई, दुष्ट छाछ वै सकै ना कोई। एक बार जन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे बारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो बारी। सर्व ठोर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई सवैया। पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आनेओ।
राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक ना मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहें हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तो ही बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां। शब्दों तां गावो हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार हो करे तेरा कारज सब सवारना। सब ना गलां समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे। घर तां तेरे सब किछ है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे। साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा जिन भुखां सब गवाइयां। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइयां। सदा कुर्बान कीता गुरु विठों जिस दियां ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾਜਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। संत साजन भय सरसे पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावनी महला पंजवा। थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो। जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उधारो। एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर तारो। तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई। मैं निर्गुण आरे को गुण नाही
ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਿਰਾਮਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਿਰਾਮਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਪੌੜੀ ਤਿਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਜਿਥੈ ਕੋਇ ਨਾਹੀਂ। ਉਥੈ ਤੇਰੀ ਰਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ, ਨਾਏ ਤੇਰੇ ਛੜ ਜਾਹੇ। ਭਉ ਜਲ ਬਿਖ ਮਸਗਾਹੁ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਹੇ। ਕਲ ਮਹਿ ਹੋ ਪੁਨ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ। ਸਭ ਸੈਨੋ ਕਿਰਪਾਲ, ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ। ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਆਵੇ ਤੁਧ ਆਹੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਓ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸਨੋ ਇਹ ਵਤ ਦੇ। ਜਗ ਮਹਿ ਉਤਮ ਕਾਢੀ ਹੈ, ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਖੇ ਰਖਣਹਾਰ ਆਪ ਬਾਰੀਅਨ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਅਨ ਹੋ ਆਪ ਦਿਆਲ, ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀਅਨ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੀਅਨ। ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ, ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਬਿਦਾਰੀਅਨ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮੰਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮੰਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਇ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਾਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜੇ ਡਿਠਾ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਕਰਨਾਉ ਨਿਧਿ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਡਟ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਟਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਂਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਾਦੇ ਰਾਖਿਆ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਹੋਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦੇ ਆਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸੇਵਾ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੋ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ
ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਹਾਕੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲेंगे, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰੀ ਉਤਾਰਨ। ਖੰਡਾ ਜਾਂ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ। ਸੋ ਹਮਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਸੂਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਪੂਰਾ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਤਿਸੈ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕਾ ਦੁਖ ਜਾਈ। ਐਸਾ ਕੋਇ ਜੇ ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰ ਗਵਾਵੈ, ਇਸੈ ਮਾਰ ਰਾਜ ਜੋਗ ਕਮਾਵੈ ਰਹਾਉ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕਉ ਪਉ ਨਾਹੀ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋ ਦਰਗਹਿ ਸਿਜੈ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋ ਤਨਵੰਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋ ਪਤਵੰਤਾ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਜਤੇ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਹੋਵੈ ਗਤੀ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕਾ ਆਇਆ ਗਨੀ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋ ਨਿਹਚਲ ਧਨੀ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋ ਵਡ ਭਾਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋ ਅੰਧਨ ਜਾਗਾ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋ ਗਿਆਨੀ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨੀ। ਇਸ ਮਾਰੇ ਬਿਨ ਥਾਏ ਨ ਪਰੈ, ਕੋਟ ਕਰਮ ਜਾਪ ਤਵ ਕਰੈ। ਇਸ ਮਾਰੀ ਬਿਨ ਜਨਮ ਨਾ ਮਿਟੈ, ਇਸ ਮਾਰੀ ਬਿਨ ਜਮ ਤੇ ਨੀ ਛੁਟੈ। ਇਸ ਮਾਰੀ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਸ ਮਾਰੀ ਬਿਨ ਝੂਠ ਨਾ ਤੋਈ। ਇਸ ਮਾਰੀ ਬਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਲਾ, ਇਸ ਮਾਰੀ ਬਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਜੌਲਾ। ਜਾ ਕੋ ਭਇ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਤਿਸ ਭਈ ਖਲਾਸੀ ਹੋਈ ਸਗਲ ਸਿੱਧ। ਗੁਰ ਦੁਬਿਧਾ ਜਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਰੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਆ ਹੁਣ ਭਾਈ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ 5:10 ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ 5:10 ਤੋਂ 40 ਤੱਕ ਭਾਈ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੇ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੇ ਕੋ ਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਤਾਰ ਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ, ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ। ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਈ, ਪਵਖੰਡ ਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਣਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ, ਸੈਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਾ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹਿ ਕੋ। ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਾਇਕ ਤੋਹੀ, ਸੈਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ। ਸੈਸ ਤਬ ਗੰਧ ਏਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਕੈ। ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਈ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਈ, ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੁ। ਅਨ ਦਿਨੋ ਮੋਹੇ ਆਈ ਪਿਆਸਾ, ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ। ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਸਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਾਜਨ ਮੁਰਾਰੇ ਹਰਿ ਕੀ। ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੀ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਰਸਾ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੈ ਛਿਟਕਾਰੀ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬਲਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ। ਘਸ ਜਪੇ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਝੈ ਕੁਚਾਰੀ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ਲੈ ਮਾਹੇ ਪਸਾਰੀ, ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ। ਪਾਇਆ ਉਜਿਆਰ ਪਵਨ ਸਗਲਾਰੀ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ ਨਾਮ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾ। ਭਾਰ ਅਠਾਰੈ ਸਗਲ ਜੁਠਾਰੀ, ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝੈ ਕਿਆ ਅਰਬੋ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਚਵਰ ਢੋਲਾਰੀ, 10 8 8 60 ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ। यह वर्तन है सगल संसारी, कह रघुदास नाम तेरो आरती। सतनाम है हर भोग तुहारी, धूप दीप घृत साज आरती। वार न जाऊं कमलापति, मंगला
कल राजा राम राय ओ तम दया निर्मल बाकी तो ही निरंजन कमला पाती रामा भगत रामानंद जाने पूरन परमानंद बखाने मदन मूरत पे ताल गोविंदे सैन बने भज परमानंदे सुन संध्या तेरी देव देवा आद पद आद समाई सिद्ध समाद अंत नहीं पाया लाग रहे सरनाई ले आरती पुरख निरंजन सतगुर पूज्यो पाई कांडा ब्रह्मा निगम विचार अलख न लखिया जाई तात तेल नाम की आबादी दीपक देह उजियारा जोत लाए जगदीश जगाया बूझे बूझन हारा पंछी शब्द अनाद वाजी संगे सारंग पानी कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्वाणी गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरे भगत करण ते तिनके का सवारता दाल सीधा मांगोगी हमरा खुशी करे नित जियो पनिया छादन नीका अनाज मंगो सत सीका गौ भैंस मंगो लावेली एक ताजन तुरी चंगेरी घर के गेहन चंगी जन धन ना लेवै मंगी भूखे भगत न कीजै यह माला अपनी लीजै ओ मांगो सन तन रेना मैं ना ही किसी का देना मांगो कैसे बने तुम संगे अपना देवता ले वो मंगे दो सिर मांगो चूना पाओ के हो संग लूना हाथ सिर मांगो दाले मोको दोनों वक्त जीवाले खाट मंगो चौपाई सिर हरना वर दुलाई ऊपर को मांगो खिंदा तेरी भगत करे जन थिंदा मैं नाही कीता लभो एक नाम तेरा मैं फबो कह कबीर मन मानिया तो हर जानिया सवैया याते प्रसन्न पाए हैं महाम देवान के तप में सुख पावे यज्ञ करें एक वेद ररें बहुताप हरें मिल ध्यान लगावे चालार ताल मृदंग उपंग प्रभाव लिए सुर साज मिलावे किन्नार गंधर्व गान करे गण जछ अपछ निरत दिखावे संकान की धुन घंटान की कर फूलान की बरखा बरखा आरती कोट करे सुर सुंदर पेख पुरंदर के बल जावे दानक दक्षिण देके प्रदक्षिण भाल में कुंकम
ਕਰਨਾ ਨਿਤ ਮੇਰੀ ਅਬੈ ਬਿਨਤੀ ਸੁਣ ਲੀਜੈ। ਹੋਰ ਨ ਮੰਗਤ ਹੋ ਤੁਮ ਤੇ ਕਛ ਚਾਹਤ ਹੋ ਚਿਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਕੀਜੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਨ ਸਿਓ ਅਤ ਹੀਰਾਨ ਭੀਤਰ ਜੂਝ ਮਾਰੋ ਤੋਇ ਸਾਚ ਪਰਤੀਜੈ। ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਸਦਾ ਜਗ ਮਾਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਿਆਮ ਯਹ ਵਰ ਦੀਜੈ। ਕਾਹੇ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਖ ਕਰੈ ਨਹੀਂ ਆਨੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹਿ ਮਤ ਏਕ ਨ ਮਾਨਿ। ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਬੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹਿ ਹਮ ਏਕ ਨ ਜਾਣੇ। ਸਿਰ ਆਸਮਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ। ਦੋਹਰਾ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਬਾਏ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਹਾਰ। ਐਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਤੇ ਵੱਡ ਵਡਿਓ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਤੀਨ ਲੋਕ ਜੈ ਜੈ ਕਰੈ ਰਰ ਨਾਮ ਸਤ ਜਾਪ। ਚਤਰ ਚਕਰ ਵਰਤੀ ਚਤਰ ਚਕਰ ਭੁਗਤੀ। ਸੋਇੰ ਸੁਭੰਗ ਸਰਬਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੀ। ਦੁਖਾਲੰ ਵਰਨਾਸੀ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੀ। ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੀ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈ। ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੀਨਿਆਈ। ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੀਨਿਆਈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ। ਤਿਰਖਾ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਵੈ। ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ
ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਹਾਂ ਘੋਲੀ ਜੀਓ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ। ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜਿਉ। ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਚਿਰ ਹੋਆ ਦੇਖੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਤਨ ਸੋ ਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮੇਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ। ਹੋਂ ਘੋਲੀ ਹੋਂ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ, ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ। ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲ ਜੁਗ ਹੋਤਾ। ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲਿਐ ਪ੍ਰਿਯ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ। ਮੋਇ ਰਹਿਣ ਨ ਵਿਆਵੇ ਨੀਂਦ ਨ ਆਵੇ। ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਓ। ਹੋਂ ਘੋਲੀ ਜੀਓ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ। ਤਿਸ ਸੱਚੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਓ। ਤਿਸ ਸੱਚੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਓ। ਤਿਸ ਸੱਚੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਓ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ। ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ।
अब अबनासी घर में पाया। सेव करी पल जसा न बिछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। हो घोली जियो घोल घुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो। 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 मेरा मन लोचै गुर दर्शन पाई। मेरा मन लोचै गुर दर्शन पाई। बिलप करे चात्रिक की न्याई। बिलप करे चात्रिक की न्याई। मेरा मन लोचै गुर दर्शन पाई। 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 गुर दर्शन पाई। गुर दर्शन पाई। गुर दर्शन पाई। थिर घर बैसो हर जन प्यारे। सतगुर तुम रे काज सवारे। थिर घर बैसो हर जन प्यारे। थिर घर बैसो हर जन प्यारे। सतगुर तुम रे काज सवारे। सतगुर तुम रे काज सवारे। थिर घर बैसो हर जन प्यारे। थिर घर बैसो हर जन प्यारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे। जन की पैज रखी कर तारे। बादशाह शासन वस कर दीने। अमृत नाम महारस पीने। अमृत नाम महारस पीने। अमृत नाम महारस पीने। फिर घर बैसो हर जन प्यारे। फिर घर बैसो हर जन प्यारे।
ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ। ਨਿਰਭੋਏ ਭਜੋ ਭਗਵਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੀਨੋ ਦਾਨ, ਸਰਣ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਨਾਨਕ ਓਟ ਪਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਨਾਨਕ ਓਟ ਪਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਨਾਨਕ ਓਟ ਪਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਨੇ ਕੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 5:40 ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। 5:40 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ बेगन न को लागता गुर पहरदास
ਨਾਸ ਰਖਵਾਲਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਭਗਤਨ ਕੀ ਰਾਸ ਭਗਤਨ ਕੀ ਰਾਸ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਡਾ ਹੋਏ ਤਿਸਨੋ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਡਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਕੋ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਡਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਕੋ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਤਿਸ ਕੋ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਤਿਸ ਕੋ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਡਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਕੋ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਡਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਕੋ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੇਵਕ ਰਹਿ ਸ਼ਰਣਾਈ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੈ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਤਿਸ ਤੇ ਊਪਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਕੌਣ ਡਰੇ ਡਰ ਕਿਸ ਕਾ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਡਾ ਹੋਏ ਤਿਸਨੋ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਡਾ ਹੋਏ ਤਿਸਨੋ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਗੁਰਮਤਿ ਸ਼ਾਂਤ ਵਸੈ ਸ਼ਰੀਰ ਸ਼ਬਦ ਚੀਨ ਫਿਰ ਲਗੈ ਨ ਪੀਰ। ਆਵੇ ਨ ਜਾਏ ਨਾਮ ਦੁਖ ਪਾਏ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੁਖ ਵੇਖੈ ਹਦੂਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਦ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਡਾ ਹੋਏ
तिसनो मार न सकै कोई, जिस दा साहिब डाडा होए, तिसनो मार न सकै कोई, तिसनो मार न सकै कोई, तिसनो मार न सकै कोई। हर जियो निमाणिया तू मान, निमाणिया तू मान, हर जियो निमाणिया तू मान, निमाणिया तू मान, निमाणिया तू मान। निचीजिया चीज करे मेरा गोबिंद, निचीजिया चीज करे मेरा गोबिंद, तेरी कुदरत को कुर्बान, कुदरत को कुर्बान। हर जियो निमाणिया तू मान, निमाणिया तू मान, निमाणिया तू मान। गई बहोड़ बंदी छोड़, निरंकार दुखदारी, कर्म न जाना धर्म न जाना, लोभी माया तारी। नाम परयो भगत गोविंद का, राखो पैज तुम्हारी, एह राखो पैज तुम्हारी, एह राखो पैज तुम्हारी। निमाणिया तू मान, निमाणिया तू मान, हर जियो निमाणिया तू मान, निमाणिया तू मान, निमाणिया तू मान। जैसा बालक भाए सुभाई, लख अपराध कमावे, कर उपदेश चिढ़ के बहु भांति, बहुड़ पिता गल लावे।
बिचले औगण बख्श ले प्रभ आगे मार्ग पावे, प्रभ आगे मार्ग पावे, प्रभ आगे मार्ग पावे। निमाणे तू मान, निमाणे तू मान, हर जियो निमाणे तू मान, निमाणे तू मान, निमाणे तू मान। हर अंतर जामी सब विद जाने, ता किस पे आख सुनाइए। कहने कथन ना पीजे गोबिंद, हर भावे पैज रखाइए। अवर ओट में सगली देखी, एक तेरी ओट रहाइए, एक तेरी ओट रहाइए, एक तेरी ओट रहाइए। निमाणे तू निमाणे तू मान, हर जियो निमाणे तू मान, निमाणे तू मान, निमाणे तू मान। हो दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर, आपे सुने बेनती। आपे सुने बेनती, आपे 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 सुने बेनती। पूरा सतगुर मेल मिलावे, सब चुके मन की चिंती। हर हर ना अब खत मुख पाया, अब खद मुख पाया, मुख पाया। जन नानक सुख बसंती। हो दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर, आपे सुने
बेनती। प्रभ पास जन की अरदास, तू सच्चा साईं, तू रखवाला सदा सदा, हो तुद ध्याई। सतगुर पास बेनतियां, मिले नाम अधारा। तुठा सच्चा पातशाह, ताप गया संसारा। आपे सुने बेनती, 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 आपे सुने बेनती। सतगुर पास बेनतियां, मिले नाम आधारा। सतगुर पास बेनतियां, मिले नाम आधारा। उठा सच्चा पातशाह, ताप गया संसारा। उठा सच्चा पातशाह, ताप गया संसारा। तुद आगे अरदास हमारी, तुद आगे अरदास हमारी, तुद आगे अरदास हमारी, तुद आगे अरदास हमारी, तुद आगे अरदास हमारी। जियो पिंड सब तेरा, तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। हो दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर, आपे सुने बेनती। पूरा सतगुर मेल मिलावे, सब चूके मन की चिंती। हर हर नाम औकद मुख पाया, जन नानक सुख बसंती। जन नानक सुख बसंती, नानक सुख बसंती। निमाने आ तू मान, निमाने आ तू मान। हर जियो निमाने आ तू मान, निमाने आ तू मान, निमाने आ तू मान, निमाने आ तू मान। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਆਂ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਆਂ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਆਂ
ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਅਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਅਨ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਅਨ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਅਨ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਅਨ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਅਨ ਤਾਰੇ ਜਾਤ ਸਨਾਤ ਅੰਬਰ ਪਾਲੀਅਨ तारे जात सनात अंबर पालियन अंबर पालियन दीवाली दी रात दीवे बालियन दीवाली दी रात दीवे बालियन दीवे बालियन दीवे बालियन दीवे बालियन दीवे बालियन ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਗਾਤ ਚੁਣ ਚੁਣ ਚਾਲੀਅਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਗਾਤ ਚੁਣ ਚੁਣ ਚਾਲੀਅਨ तीरथ जाति जात नैन निहालियन तीरथ जाति जात नैन निहालियन नैन निहालियन दीवाली दी रात दीवे बालियन दीवाली दी रात दीवे बालियन दीवे बालियन दीवे बालियन दीवे बालियन दीवे बालियन हर चंदोरी चात वसाए उचालियन हर चंदोरी चात वसाए उचालियन गुरमुख सुख फलदा शब्द संभालियन
ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੀਐਨ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੀਐਨ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੀਐਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਐਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਐਨ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਐਨ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਐਨ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਐਨ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਐਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਐਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਐਨ 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 ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਐਨ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਐਨ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਐਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਂਝ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਖੁੰਝੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 55 ਏਕੜ ਬਦਾਮ ਆ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਟੋ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, 400 ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਣ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਟੋ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਟੋ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟ੍ਰੀ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਾਡੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 100 ਗੱਡੀ ਉਹਦੀ ਟੋ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਆ। 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਰਾ ਪੂਆਨਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਦਾਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਨਾ ਲਾਓ। ਜੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਣ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਨਾ ਲਾਓ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ 2-4 ਵਾਰੀ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਟੋ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਗੇ 19 ਏਕੜ ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, 35 ਏਕੜ ਅੱਧ ਖਾਲੀ ਪਿਆ। ਥੈਂ ਥੈਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪਾਰਕ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਪੁੱਲ ਚੁੱਕਦੀ ਕਿਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਸਾਂਝ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 6:05 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣ ਸੁਣਿਓ। ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ, ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ। ਲੋਹੋ ਹੋਇਓ ਲਾਲ, ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੀ। ਪਾਹਨ ਮਾਨਕ ਕਰੇ, ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰ। ਕਾਠੋਂ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਏ, ਦੁਖ ਦਾਰਿਦਰ ਤਿਨ ਕੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ, ਸੇ ਪਾਛ ਪਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਭਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਚੌਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪਨਾਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਣੋ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 45ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਯੋਧਾ ਬਹੁ ਪਾਰਿ ਉਪਕਾਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਆਓ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਰਾਹ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ, ਉਹ ਰਾਹ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਖੰਡ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ
ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ 5 ਸਿੰਘ ਵੀ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਜਿਤਨੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁਤਾਬਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਨੇਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਸਨ, 500 ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। 500 ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਬਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਕੋਈ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕਰੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਜ ਫੇਰੋ, ਢੱਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜੰਮ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਉਬਾਲੇ ਖਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਕੋਲ, ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਗਰੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਘਾਈਏ ਸਿੱਖ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਗਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੰਬੂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ, ਘਾਈਆ ਸਿੱਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟਕਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਤੀ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗਿਆ, ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ।
ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਰੱਖੀ, ਟਕਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਬ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਟਿਕਿਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵੇਖੋ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਟਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਫੜੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਝੂਠੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਕਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਟਕਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਘਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਟਕਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇਹ ਟਕੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵੰਡੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਵੰਡੇ ਜੋ ਤੂੰ ਕਵੇਂ, ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਧੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਲੋਧੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਟਕਾ ਤੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਇਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਸਿੱਖ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਘਾਈਆ ਸਿੱਖ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਲਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਭਾਵੇਂ ਖਰਾਬ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਲੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦਿਓ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕਟਿਆ, ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੈਦ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਲਾ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਉਚੱਕਾ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੈਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗਏ, 52 ਰਾਜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਐਨ ਦਗ ਦਗ ਕਰਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ
ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣੇ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ ਉਸ ਸਮੇਂ 107-8 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਵ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਧਰੋਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਈਂ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਉਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਉਧਰੋਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਵੀ। ਇੱਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਹਰੀ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਸੀ ਜੋ ਉਥੋਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚੜੀ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁੱਠੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਇਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਆਂ ਫੜ ਕੇ, ਕਿਨਾਰੇ ਫੜ ਕੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਉਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ 2 4 5 7 ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਸਵਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਵਾਈ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਇਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ 52 ਰਾਜੇ ਕੈਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਉਣ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੰਧਨ ਪਏ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪਏ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦਿਵਾਉਣ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਗਤ ਰੱਖਣ। ਆਪਾਂ ਜੁੱਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਜੁੱਬਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੁੱਬਾ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਥਿਆੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਵ ਸ਼ਾਹ ਵਾਈਸ ਮੇਅਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਰਮਿਟ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ I would like to recognize Dave Shah, Vice Mayor of the city, if he'd come up and speak a few words. It's my honor and privilege to be here this evening with you and welcome you to our great city of Yuba City and the region of Yuba Sutter. It was also our privilege just recently to ask our residents to recognize Sikh Awareness Month during the month of November in our city. This festival that you put on 45 years in our great city has been a blessing to us, and we want to celebrate with you as you celebrate your faith and your love and your friendship. Thank you. Thank you very much. We want to recognize Dave. Sri Akal. We also have Sutter County Supervisor Mike Ziegemar here. He's a chairman of the board.
we'd like to have him come speak up somewhere, a few words. Thank you. I'm completely humbled and honored to have you here in our county this weekend. We're grateful for all of you that have made the long trek to come out here and visit with us. And this is an amazing weekend, and I look forward to this weekend every year. Born and raised here, so I'll be 44 this year, so this is about a year before I was born. And I'm excited every year when my friend Sarb invites me to come out. Absolutely love it. This is so amazing back here. Everything, and there's everything positive in the community, the outgoing support, the love that you show everyone that comes into this community. And we hope you enjoy your time here, and thank you for coming. We truly are a blessed community with you. Mike, thank you so much. We want to thank the city and the county. We had invited the whole board from both city and the county, so we have the representative here. Want to thank both city and the county again for helping us, truly from bottom of our heart, and from the rest of the community and the whole Sangat. They thank them for helping us get through the 45th annual Nagar Kirtan. Thank you to the city and the county. Brandon Barnes was here this morning. I really appreciate his help with all the right now we have still traffic issues, and city is dealing with it to try to get the traffic so they can go a little more smoother, but it's raining right now, so please everybody work with us. Thank you very much. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲ ਕਰਕੇ ਤਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬਣਾਈਏ। ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਰ ਕਾਉਂਟੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ, ਸਾਡੇ CAO, ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਹੋਈ ਆਇਆਂ। 316ਵੇਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ 45ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਾਸ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੇ ਸਟਰ ਕਾਉਂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। If you like to read what's on the proclamation, if you can. Thank you, ਕਰਮਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਆਇਆ
ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਭੇਜ ਕੇ ਬਜਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਆ। So I want to thank Steve for helping us yesterday when he sent the whole force, the community trucks, to fix the front of the temple on a short notice after the rain we had. So I would like Steve to come up and say a few words. Thank you. The Board of Supervisors of Sutter County has provided a proclamation for Sri Guru Granth Sahib Week, October 27th, 2024 through November 3rd, 2024. And it states, whereas after the founding of the Sikh religion by Guru Nanak, the Sikhs were led by a succession of gurus, and whereas Guru Gobind Singh, the 10th Guru of the Sikhs, proclaimed that in the future, Sri Guru Granth Sahib, the book of the Holy Scriptures of the Sikh religion, would be the leader of the Sikhs, and whereas Sikhs from the province of the Punjab constitute the largest religious, social, and ethnic group among the immigrants from India to California, and whereas the largest concentration of Sikhs, their families and descendants in the United States of America is found in Sutter County and its environs, and whereas Sikh immigrants make significant and important contributions to the regional economy through key industries such as healthcare, shipping, and transportation, and to the agricultural development of Sutter County and the entire Sacramento Valley. And whereas members of this important religious denomination, their families, and their descendants continue to play an important role in the social, cultural, professional, business, and spiritual life of Sutter County. Now, therefore, be it proclaimed the Sutter County Board of Supervisors issues the proclamation of evidence of the board's unanimous support of the 316th anniversary of the coronation of Sri Guru Granth Sahib, the Bible of the Sikhs, and celebrates the 45th anniversary of the Yuba City Sikh Parade. Be it further proclaimed that this board and its chair proclaim the week of October 27th, 2024 through November 3rd, 2024 to be Sri Guru Granth Sahib Week in the county of Sutter, in witness whereof Matt Conant, Chair of the Sutter County Board of Supervisors, have hereunto set his hand and caused the official seal of the county of Sutter to be affixed this day, the 22nd day of October, 2024. So I want to thank Steve and Carm and Zigmar for coming down, and we have a plaque for Steve and Carm. And we have a plaque for Carm here. Do we have anyone? Dooje aaya? Advantage health aaya? Huh? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਜੁੱਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਜੁੱਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤੇ ਪਰਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਡੇਵਿਸ ਜੈਸਿਕਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਐਡਰੈਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ 6:50 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ
ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਥੇ ਜੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਕਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ 6:50 ਤੱਕ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤਿਉਂ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜੀ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਮਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਵਕਤ ਬ ਵਕਤ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਪਲ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਫੈਲੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਰਾਜ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਰਾਜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਮੋਹਿੰਦ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਧਰਮ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਫਿਰ ਸਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਖਿਲਰੇ, ਵਧੇ, ਫੁੱਲੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਲ ਹੋਰ ਲਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਉਹ ਯਾਸ਼ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੱਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਟੱਲ ਖੜਕਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਲੰਦੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸੀ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦਾ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਭਈ ਪੌਣੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, 11 ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏਗਾ। ਪੌਣੇ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਚੋਰ ਨੇ, ਏਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਦਬ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਲਟ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਗਾਈ, ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਬਾਹਾਂ ਕੋਟਕੜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਲਕ ਫਕੀਰ ਦੀ, ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੀਲ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕਰੇ ਤਕੀਰ ਜੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਖਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਗ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪੱਗ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਰੜਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦੂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤੌਖਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਘਰ ਇਵੇਂ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਲ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਖੋਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨੀ ਕੁ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਖੋਜ ਅੱਗੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਸੋਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਔਲਾਦ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 1609 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਸੀ। 1606 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਕੈਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਰੱਬੀ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਜਿਉਣਾ, ਇਹ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਰੋਕਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗਵਾਲੀਅਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਿੱਲਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਿੱਲਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਗੈਲਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਤਲਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਤਲਾਬ ਹੈ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਛੱਤ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਲਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਸੰਗਲ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਗਲ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗੈਲਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬੰਨਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੋਜਾ ਆ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗੜ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਤ ਸੁੱਜ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਉਹ ਕਿਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੈਦੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅਰਥੀ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵੇਂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। 86 ਕੈਦੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਦੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਉਡੀਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੈਦ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਕਮਲਿਆ, ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਨਾ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ
ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਲਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ। ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਾ, ਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਲਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਨੇਹਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਰੋਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਗਿਣ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ, ਮੁੜ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਛੱਡ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਬੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਸਿਆਸ ਪਲੱਸ ਸੱਤ, ਇਹ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਸਿਆਸ ਪਲੱਸ ਸੱਤ। ਸਿਆਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲਾ, ਸੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਲਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੈਕ ਸਟੋਰੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਛੁਡਵਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੁਬਾਰਕ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਵੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਵਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਤ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿਆਂ 103 ਕੈਦੀ ਛੁਡਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਖੈਰ 52 ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ 26 ਕਲੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ, 26 ਕਲੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਕਦੇ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਮਰਾਲਾ। ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਕੁੜਾਣੀ ਕਲਾਂ ਹੈ। ਕੁੜਾਣੀ ਕਲਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੋਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੱਲ ਮਿਟਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ 26 ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ, 26 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਦਰੋਗਾ ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜੋਤਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਦਾਸ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰੋ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਦ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਓ ਜ਼ਰੂਰ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਨਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਛਡਵਾਉਣ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਹਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਸੰਭਾਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੋ ਨਰ ਆਰਤ ਕਹਿ ਇੱਕ ਬੇਰਾ, ਆਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੁਖਿਆਰਾ। ਜੋ ਨਰ ਆਰਤ ਕਹਿ ਇੱਕ ਬੇਰਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮੈਂ ਅਬ ਤੇਰਾ। ਕਿਆ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਇਹਾਂ ਬਚਾਵਨ, ਨਿਕਟ ਨਾ ਦੂਤ ਦੇਹੋਂ ਤੇ ਆਵਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਇਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਮੈਂ ਜਮਦੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਤਾਂ ਲਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ 52 ਰਾਜੇ ਛੁਡਵਾਏ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਛੁਡਵਾਏ ਸਨ ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ। ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ। ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤਾਰਾ ਚੰਦ। ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਦੀਪ ਚੰਦ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਰਾ ਚੰਦ। ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਦੀਪ ਚੰਦ। ਦੀਪ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਭੀਮ ਚੰਦ। 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਦੀਪ ਚੰਦ। ਦੀਪ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਭੀਮ ਚੰਦ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ ਵਾਪਸ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਦਾ ਪੋਤਾ ਭੀਮ ਚੰਦ, ਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੋਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਐਸ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਸ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਇਸੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤ ਅੱਗੇ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਡੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਵੇਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਅੱਜ ਮਨਾ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ।
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 1716 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਸਮਝਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ, 1716 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1799 ਤੱਕ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। 1716 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1716 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1799 ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸੌਣ ਲਈ ਬਿਸਤਰਾ ਸੀ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਸੀ, ਨਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਹੁਣ ਜੇ ਘਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਟੰਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਟਾਇਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਦੇਖਦੇ, ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਕਿੱਥੋਂ ਟੰਗਣੇ ਸੀ? ਕੌਮ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਸਕਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1746 ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ। ਕੌਮ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਭਈ ਆਪਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ 25 ਜਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ 25 ਜਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੌਮ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਥੇ ਤੇ ਧੜਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਜਥੇ ਬਣਨ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਧੜੇ ਨਾ ਬਣਨ। ਉਦੋਂ 25 ਜਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, 25 ਜਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ 1760 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਆਈ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਉਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹ 30,000 ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ 30,000 ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਭੇਟ ਹੋਇਆ।
ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸੌਣ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਈਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ 1746 ਦਾ ਵਾਕਾ ਹੈ। 1760 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਮੇਦ ਖਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਉਮੇਦ ਖਾਂ ਸੀ, ਉਮੇਦ ਖਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਭਈ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਕੌਮ ਇੰਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੰਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਜੂਝਣ ਲਈ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤੇਜਿਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਭਈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਖੰਡੇ 'ਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ 2-4 ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿਆੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਰੀਗੋ ਦੀਏਸ ਰਿਕਾਲਜੀ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਰਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਾਲੀ ਕਾਊਂਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਾਰਬੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਪਸਟਰ ਦੀਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਲੇਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜੰਪਸਟਰ ਰਮਨ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। I would like to have Rigo come up and say a few words, because Recology is one company that does it all, picks up all the garbage in this county, and they do a great job, and they really help the temple, Gurdwara. So I want to thank him and his whole team and Raman for doing a great job. So I would like to have Rigo come up and say a few words. Good evening, everyone. It's an honor and a privilege to be here. I would like to thank Sarb, Narminder, and Raman for giving me the opportunity to be up here. Thank you very much. We are proud to be here and proud to provide the service for this fabulous weekend. So thank you very much. Can I have all our directors and team come up and so we can give Rigo a plaque, please? Sat Sri Akal. Thank you. Next, we have Adventist Health. They're part of our life every day and night. Emergencies happen. They have a hospital. They do a tremendous job. I would like to have them come up and say a few words. And we have a plaque for them. And the temple really appreciates all they do for us. And they also
give a donation, big donation of $5,000, and we're very generous with that. Really appreciate this temple. We're remodeling. We can use all the help we can get. So we want to thank Kulvinder Lally for putting this together, and I really appreciate it, and all of his staff. Thank you so much for the opportunity to give a little bit back to the community that gives so much to us. I think about our medical staff, all the physicians, our respiratory therapists, our pharmacy team, RNs, the list goes on. You support our hospital, you make it so that we can do the things that we do. This is just a little bit of a token of our appreciation. Thank you from the bottom of my heart to all that you do for the hospital. Thank you so much. Can we have Kashmir Rai and Joe Delay and everybody else come up, please? And Preetam Singh, please come up. Kaldeep, everybody. Kaldeep, call him. बोले सो निहाल। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਆਨਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਜੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਭਾਜੀ ਰਾਜਕਿਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਜੀਅਰ ਰਾਊਂਡ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਮੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ, ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਊਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। बोले सो निहाल। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 45ਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਝੱਲਦੇ ਆਏ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਅਪੀਲ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਤੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਿਰ ਫਸਾਈਏ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਵਕਤ, ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਜ 350 ਮੀਲ ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਕੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ
ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਬ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੈਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਲੈਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜੋੜੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਚਾਹੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੈਕ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਸਟੋਲਰ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਬੇਬੀਆਂ ਦਾ ਡੈਪੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਗਠੜੀ ਘਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਕ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜੋੜਾ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਕਿ ਮੋਹਰੇ ਫਰੰਟ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਓ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਲਾਂਗਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤੜਕੇ 3 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, 8-9 ਵਜੇ ਤਾਈਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸਟਾਫ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ 23-24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਲਾਂਗਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਪਲੈਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਂਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਆ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਹ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਪਲੈਕ ਲਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਲਾਈਵ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸਭਾ ਥਿਆੜਾ ਜੀ,
ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ